hello. Will sound വരുമോ? Hello, hello, hello. Hello. Dear comrades, come. Hello. Dear comrades and dignitaries, a warm good afternoon to all. We have gathered here today to bid ADIU to one of our strongest leaders, closest friends, philosopher and guide to our organization and officers fraternity in the Kerala circle, especially the Thiruvananthapuram module. Comrade Gopakumar.V, our beloved Gopan Chetan. Friends, Gopan Chetan has remained the strongest voice for the rights, the dignity, the life and happiness of his officer brethren, while always keeping in mind the sustainable development of the bank also. Being an atheist, thinking of my association with Gopan Chetan, so many memories come flooding to my mind. Transfer exercises, vaccination camps, stab events, branch visits, area meetings, structured meetings and many more. I vividly remember that the way he used to call all the newly transferred officers of the module and note down in his small diary details related to them. Later on, he would be so thorough with their profiles that he would be able to recollect minute details about them down to their names with correct spellings to the dot. I'm sure this has also taken all of you back to your own personal experiences with him. How do we give a befitting farewell to a true selfless leader who has led from the forefront always? How do we say goodbye to a good Samaritan who has been donating blood every 3 months regularly for the last 38 years? He is very particular that there should not be any send-off gift for him, that if necessary, any such gesture should be in the art of charity. But Gopan Chetan, you are so cherished to us that we cannot leave you without a befitting gift. True to your wishes, we reveal here today a magical gift of charity, for which I request friends gathered here today to wait in suspense for some more time. Today, this event is decorated with memories of our association with Gopan Chetan, both inside our hearts and outside on the memory wall here we have created for him, which I request all present here to visit. Let's start the event without delay, and for this I invite Comrade V.S. Unnikrishnan, the future DGS and All India State Bank Officers Federation Executive Committee member, to occupy the chair in the dais to preside over the meeting. I invite our President, SBIOKC, Sri V.K. Premachandran, and our General Secretary, Sri G.R. Jayakrishnan, to the dais. Now I request the General Manager Network 1 of Bangalore Circle and our former DGM of Trivandrum Module, Sri S. Radhakrishnan sir, who came all the way to attend the function. Now I invite our DGM, Sri Ravi Kiran sir, to the dais. Today we have a most important person over here, none other than our own pride, Dr. Gopinath Bodigad sir, to the dais. And I invite State Bank Staff Union Assistant General Secretary Hari S.K. to the dais. The center seat is still vacant.
our own Gopanjatan. Please give a big applause and let us welcome Gopanjatan to the dais. Friends, we all know the fearless, strong, selfless leader that is our Gopanjatan, but how many of us know the journey of the comrades and banker Com.Gopakumar.V? Let's go down the memory lane and relive it. He started his career on 24/11/1983 as clerk cashier and at regional office Anandavilasam Palace Fort, Trivandrum. Later he has been transferred to Pattam branch on 14/9/85 where he served for almost 18 years up to 7/6/2003. His trade union career started while he was working in Pattam where he was elected as the Union Secretary of State Bank Staff Union and later became DGS of Trivandrum Module of State Bank Staff Union. He got promoted as Assistant Manager and was transferred to Paladivattam branch as Assistant Manager Cash Systems and Bar Advance from 9/6/2003 to 27/2005. In addition to being the great leader that he is proved time and again his mettle as a banker par excellence. During his stint in the erstwhile outbound sales force known today as HLST from July 2005 to April 2008, his performance took his unit to Pan-India number 3 position as in housing loan performance, and as a result was invited to Kerala Builders Property Show in GCC location such as Dubai, Abu Dhabi, Kuwait and Doha for 2 weeks. In May 2008, on promotion to Scale 2, he was given a task of opening a new branch at Kanjarangulam, and he was the branch manager of Kanjarangulam branch up to June 2010. He worked as Deputy Manager Accounts of Mangalapuram branch from July 2010 to June 2012. From July 2012 onwards, he was working in AO Trivandrum. His trade union saga continued through his stint in SBOA KC, wherein he was co-opted as AGS of SBOA KC Trivandrum module in October 2012. He was elevated as DGS in the place of Sri V. Muralidharan, who had become General Secretary through a co-option. Till date, he is continuing as the DGS of this module. This is the career path of the Gopanjatan, and now we move on the agenda for the day, the farewell meeting with a silent prayer. Okay. I welcome Sri Jairam Warrior, Regional Secretary, Region 1 Trivandrum, to deliver the welcome speech. Once again, a warm good afternoon to all of you. Today we are assembled here to give a fitting farewell to Mr. Gopakumar.V, DGS SBOA KC Trivandrum module. My duty, the duty assigned to me is to say the welcome address, but before doing that, I thought I must tell a few words about Mr. Gopan, because my association with Gopan started some 50 years back. But much of the wind has been taken away from my sail by Mr. Jagannathan in his initial speech, so I don't have much to recount. So I will stick to what we went through during our school days. We joined together in 5th standard, and after that
up to 10th, most of the days we walked to the school, some 2 kilometers away, almost every day till 10th. After that, we were together in Marivanis College for the pre-degree. Then after that, during BCom, we were in 2 different colleges. Still, we kept tab on each other. We were close actually. And after that, when Gopan joined, I followed him to the same office very soon after, maybe one year back, one year later, into the Anandabalasan Palace. When I went there, I was hugely, I didn't know which office he was working in, but when I joined that office on my first day, I was hugely surprised to find Gopan in the same office. And similarities and familiarities even continued. Gopan got promotion and went to Ernakulam. I did the same. I also got posting at Ernakulam. Then Gopan came back and became HLS team member. Eventually, I also became part of the HLS team later on. Gopan was the first branch manager at Ganjanakulam branch, which is near Balrampuram. I also got my first assignment as a branch manager at Kottagal, very near to Balrampuram. So such parallels are too many for me to describe here. Anyway, now coming to Gopan, what can I say? The Gopan I found and knew from 5th standard has not actually changed. He has always been the same person throughout. He is a one-of-a-kind person actually, which you all know. In the earlier meeting also people said the same thing. He is a person who has not changed much. Our relationship also never faltered. It only grew strength to strength over the years. The one thing which has always astounded me was the intense dedication and unflinching grit shown by Gopan by dealing with any task assigned to him, whether it is by the bank or by the association or the union. Whatever task is given to him, his concentration on getting it done is something more than human-like. The perseverance he has shown is 100% all the time. There are no half measures in his dictionary or in his vocabulary. He always displayed absolute fearlessness at times of adversities, which is clearly known to everyone at Trivandrum. There is no need to explain that. And he stood steadfast with righteousness, fairness, rule of law, standing in lay down instructions, anything which is there on paper, he stood by that. If right, it did not bother him a bit who he is dealing with on the other side. That is Gopan. The passion to help others was always found by his side, always. The only thing he lacked during all these years, I would say, is time. Time was a precious commodity for Gopan. And some among us may have felt once in a while that he did not give full ear to our troubles or did not find full solution to our troubles. But in such cases, what I would suggest is that please have a talk with the 2 people already here, his wife and his daughter, and try to understand the sacrifice they have made so far, all these years, while giving Gopan the room to maneuver among us and find solutions to our problems. The work-life balance was really a war for him, I can assure you. And once in a while, of course, he flies off the handle, and after all, he's human. Incidentally, I just want to know a small thing, which I happened to hear firsthand at an earlier office in 84, 85, I believe. At regional office Trivandrum, while he was handling dispatch there, I was in some other section. And there was a time fixed for all the dispatch covers to reach him. Only then he could complete all the covers and send it in time, fully well, to all the branches of SBI in Trivandrum. So unless it is received in time, it cannot happen. So one officer actually brought the covers a bit late. And something happened, and on the way back to his seat, I heard him muttering, "Is this Gopakumar or Gopakumar?" Actually, he was muttering, it was Gopakumar. So we can understand what would have transpired there. But coming to that, there is nobody who regrets and repents his own outbursts as much as he does. On hindsight, when he finds that the other person may not have been wrong. So that is Gopan. That is Gopan in a nutshell. So elaborating much more on Gopan would be a futile exercise because almost every one of you know him firsthand. So
I'll now confine to my job of giving the welcome address. Today's meeting is being presided over by Sri V.S. Unnikrishnan, AGS presently, but shortly he will be DGS, and the DGS designate. A warm welcome to Mr. Unnikrishnan. Now may I heartily welcome Sri Premachandran, our president, beloved president, SBI KC, to this meeting. Our Jayakrishan sir, who needs no introduction, is also here. A warm welcome to you, sir, to this meeting. Indeed, it's a privilege to have Sri S. Radhakrishnan, presently General Manager, Bangalore Circle, amongst us today. Sir, you have come all the way down for this meeting specifically, and a sincere welcome from my heart, from our heart, sir, to this meeting. We are very happy to have Sri Ravi Kiran K, DGM Trivandrum Module, today in this function. Let me, on behalf of all of us, welcome sir to the meeting. Now, one big omission. I apologize for the omission. I forgot to mention the chief guest today, who has found time to come here, and a person needs no introduction. That is none other than Sri Gopinath Muthugad. Please, a warm welcome from our heart, sir, to this. We have Sri Hari representing us, our union, State Bank Staff Union, who has come to this meeting. Please give a warm welcome to Sri Hari. Now, most importantly, it is my turn to welcome my friend and your leader, Sri Gopakumar.V, the reason for this meeting, to this meeting. Along with Gopan, we have Srimati Anjali Gopinath, his better half, and his dear daughter, Ms. Malavika Gokumar, amidst us. A warm welcome to both of you on my behalf and behalf of all of us. We have among us Sri we have leaders representing SBIUA, past leaders and other leaders from all the modules in Kerala. They have assembled here in strength. A warm welcome to each and every one of you, my dear leaders. We have our erstwhile ABOA President, Sri N. Jayakrishan sir here, who has took time to come and attend this function. A warm welcome to you, sir. And last but not the least, a sincere and warm welcome to each and every one of you who are here in person, as well as those who are online viewing this meeting. And finally, before I wind up, as a formality, I must wish Gopan a very happy retired life and most enabling and I don't have words to describe the retired life he is going to have later on. All the wishes from my heart. Thank you so much. Thank you. Next, we move on to the presidential address by V.S. Unnikrishnan, the proposed DGS and committee member of All India State Bank Office Federation.
ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൾ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യോഗത്തിൻ്റെ കാരണഭൂതനായ നമ്മുടെ എല്ലാവരും കാരണവരായ ഗോപൻ ചേട്ടൻ, നമ്മളുടെ ഈ യോഗത്തിന് ഒരു ഭാഗ്യമായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നമ്മുടെ പ്രിയ മജീഷ്യൻ ശ്രീ മുതുകാട് സാർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി അണ്ണൻ, പ്രസിഡന്റ് പ്രേമേന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ, നമ്മുടെ പഴയ DGM ഇപ്പോഴത്തെ GM നെറ്റ്വർക്ക് 1 ബാംഗ്ലൂരുമായ രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ, അവർ കറണ്ട് DGM രവികിരൺ സാർ, സ്റ്റാഫ് യൂണിയൻ്റെ ഹരി, മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ലീഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. വലിയൊരു പ്രസംഗത്തിന് ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗമാണെങ്കിലും അത് അധിക പ്രസംഗമാകാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ഗോപൻ ചേട്ടനുമായിട്ട് മെർജറിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും ഗോപൻ ചേട്ടനെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. അന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം പറയുകയും അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഒരേപോലെ മിടിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്ന്. നമുക്ക് കെമിസ്ട്രിയിലൊരു ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോവലൻ ബോണ്ടാണെന്ന് പറയും. കാരണം അതിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തമ്മിലും ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി, ഡിഗ്നിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബെറ്റർമെൻറ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സുദൃഢമായ ബന്ധമാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അന്നു മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വലിയൊരു മെർജറായിരുന്നു കഴിഞ്ഞത്. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂറും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ ലയിച്ചു. നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ശരിക്കും അത് റിവേഴ്സ് മെർജറായിരുന്നു. അപ്പോൾ SPTയിലെ ആളുകൾ പറയുന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭാരതത്തിലെ വലിയ ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു അവസരം ലഭിച്ചു എന്നാണ്. പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മെർജറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യമായി കണക്കാക്കുന്നത് ഗോപൻ ചേട്ടനെ പോലെയുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയേണ്ട, ശാസിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കാരണവർ എല്ലാമാണ്. നല്ലൊരു ചേട്ടൻ, അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ സഹായിച്ചത് ഈ ഒരു മെർജറാണ്. മെർജറിന് ഞാൻ മെർജറിനൊരു താങ്ക്സ് പറയുകയാണ്. ഗോപൻ ചേട്ടനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കൊരു കാര്യം തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയും. നമ്മളെ ബാങ്കേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റൈലിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ടാർഗറ്റ് തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ മേലെന്ന് കേൾക്കുന്നത് എന്താ, ഓൺലി 3 days എന്നുള്ള വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും. ഓൺലി 3 days അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലി 2 days. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ 3 more days അല്ലെങ്കിൽ ദർ ആർ 2 more days എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു തിങ്കിങ്, പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു ലീഡർ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹി വിൽ ബി ഡിസ്ട്രോയിങ് ദ ടീം. പക്ഷേ ഗോപൻ ചേട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏത് കാര്യം വന്നാലും അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്ത് അത് നടത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരു വിശ്വാസമാണ് താഴേക്ക് തരിക. അപ്പോൾ വി വിൽ ബി ഹാവിങ് പോസിറ്റീവ് എനർജി. ആ പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് ട്രിവാൻഡ്രം മോഡ്യൂളിലെ അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ നന്നായി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതിനൊപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു ഇത് പറയുമ്പോൾ ഓണസ്റ്റി. ഒരു മനുഷ്യന് ഏറ്റവും വേണ്ടൊരു ഇതാണ് ഓണസ്റ്റി പല രീതിയിലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം വഴിയിൽ നിന്ന് കിട്ടി, ആരും എടുക്കുന്നില്ല, കാണുന്നില്ല, അത് പതുക്കെ പോക്കറ്റിലാക്കുന്നു, ഒരെണ്ണം. രണ്ടാമത് അത് കിട്ടി, ആരോ വന്ന് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കളഞ്ഞു വന്ന് കിട്ടി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ എനിക്ക് കിട്ടി പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും കാണും ഇതെടുക്കുന്ന, അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കും. നാലാമതൊരു ഇതുണ്ട്, ഇതാര് കണ്ടാലും കണ്ടില്ലെങ്കിലും ആ സാധനം എൻ്റെ അല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന് തേടി പിടിച്ച് കൊടുക്കുന്ന രീതി. അതേപോലൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഗോപൻ ചേട്ടൻ. ഗോപൻ ചേട്ടൻ്റെ ഓണസ്റ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ ഉണ്ടായി, ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലും വളരെ അധികം ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഗോപൻ ചേട്ടൻ. ഒപ്പം തന്നെ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചാരിറ്റി ഒരു മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. ചാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ, റിട്ടയർമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പുമായിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ക്യാമ്പിന് വന്ന
അവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നത് കാണുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മനസ്സ്. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ മുതുകാട് സാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ വലിയൊരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗോപൻ ചേട്ടൻ്റെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് എത്രമാത്രം വലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇതിന് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുമല്ലോ നമ്മൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഗോപൻ ചേട്ടൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തരരുത്, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പേപ്പറിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും സഹായിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഞങ്ങളൊരു തുക പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് മുതുകാട് സാറിന് സന്തോഷപൂർവ്വം സമർപ്പിക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് സാറിന് ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വേറെയുണ്ട്. ഞങ്ങളിൽ പലരെയും നിന്നും വീണ്ടും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ മാക്സിമം സമാഹരിച്ച് സാറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ മനസ്സിന് ഉടമയാണ് ഗോപൻ ചേട്ടൻ. ചാരിറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൂടപ്പിറപ്പായി പോയി, അതങ്ങനെയാണ്. ഇത് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതുണ്ട്. സിൻസിയറിറ്റി, അടുത്തൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് കേട്ടോ. സിൻസിയറിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ 100% സിൻസിയറിറ്റിയാണ്. ഞാൻ ഈ സിൻസിയറിറ്റി പറയാനൊരു കാര്യമുണ്ട്. കാരണം ചേട്ടനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല ആളുകളും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്, കോപം, പെട്ടെന്ന് കോപം വരുന്നു. ഈ സിൻസിയറിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്. അവർ ഈ സാധനം പറയുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ എൻഡിൽ അതുപോലെ അത് റിസീവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആദ്യം വിഷമം വരും. വിഷമത്തിൽ നിന്ന് അത് സങ്കടമാവും, സങ്കടത്തിൽ നിന്ന് ദേഷ്യമാവും, ദേഷ്യത്തിൽ നിന്ന് കോപമാവും. ഇതിന് പല ആളുകളിലും പല ടൈമാണ് എടുക്കുക. ചിലർ കുറേ കഴിഞ്ഞാലും കോപം എടുക്കുക. പക്ഷെ ഗോപൻ ചേട്ടൻ്റെ കേസിൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് കഴിയും. അപ്പോൾ ഉട്ടൻ ആ വിഷമത്തിൽ ടവേന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ കോപത്തിലേക്ക് പോകും, ചേട്ടൻ കോപപ്പെടും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലെ സിൻസിയറിറ്റി മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് സ്നേഹമാണെന്ന്. ആ കോപം സ്നേഹമാണ്. ആ കോപം സ്നേഹമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗോപൻ ചേട്ടനും സ്നേഹമാണ്. അതാണ് ഗോപൻ ചേട്ടൻ. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ സിൻസിയറിറ്റി കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബാങ്കേഴ്സ് പല രീതിയിൽ പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ലാഭം നമ്മൾ ബാങ്കേഴ്സിനാണ്. കാരണം ഗോപൻ ചേട്ടൻ്റെ ലൈഫ് ശരിക്കും ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാങ്കിങ് സർവീസിനും ഇതിനുമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, ഒരു സൈഡിൽ ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു സൈഡിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാവും. ആ നഷ്ടം സഹിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അത് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത 2 പേരാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അഞ്ജലി മാഡം വേണം. അവരുടെ മുന്നിൽ നമിച്ചുകൊണ്ട്, ഗോപൻ ചേട്ടന് മുന്നിൽ നമിച്ചുകൊണ്ട്, ഗോപൻ ചേട്ടനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ആരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Dear friends, Gopinath sir has come here in spite of his busy schedule. So we have on to straight away moving to a program connected with Gopinath Mudugaad sir. Mudugaad sir, the man who enthralled thousands with his magic and now amazes all with the magic of love and charity through the school for the special children run under his guidance. Our very own Houdini, our very own pride, Professor Gopinath Mudugaad sir. I have had the good fortune to visit Mudugaad sir's institution, Magic Planet and different arts center, and spend one day and saw the wonderful performance of the children over there. Words cannot describe the feeling that I experienced. You all have to visit at least once. You have to visit the school of that. He will narrate in his own words, but he has got a good knowledge on capacity on his words. We all know that. So, first of all, I request him to collect a check of rupees 1 lakh, as wished by our leader Govan Jatan, contributed by his friends and well wishes as a token of our love for him. Govan Jatan will hand over the check. ഇനി ഗോവൻ ചേട്ടൻ തന്നെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് സെൻട്രലിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു സംഭാവന നൽകുന്നുണ്ട്. ഒരു 50,001 രൂപയുടെ ഒരു ചെക്കാണ്. അത് സദയം സ്വീകരിക്കാനായി മുതുകാട് സാറിനെ അപേക്ഷിക്കുന്നു.
രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് മുതുകാട് സാറിന് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഹലോ 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 സ്നേഹനിധിയായ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട, ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പോലും കാരണമായ പ്രിയപ്പെട്ട ഗോപൻ ചേട്ടൻ, വേദിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓഫീസേഴ്സ് ക്ലബിൻ്റെ സാരഥികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരനല്ലാത്ത ഒരാൾ ഞാനും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫറും ഇവിടുത്തെ സൗണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ ബാങ്കുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. SBTയിലായിരുന്നു ഞാൻ നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എൻ്റെ ജീവിതം പറിച്ചു നട്ടതിന് ശേഷം 1996 മെയ് 1-ാം തീയതിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, മാജിക് അക്കാഡമിയുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട്. അതിനുശേഷം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയായി. ഇപ്പോഴും ആ അക്കൗണ്ട് അവിടെ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിന് എന്തായാലും റിട്ടയർമെൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, ഉറപ്പാണ്. അതെന്നും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. സോ ആ ഒരു ബന്ധം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഓഡിറ്റോറിയം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിനെയാണ്. ഒരു വ്യക്തി ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് യാത്രയാവുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രമാത്രം ആളുകൾ ഇത്രമാത്രം ആർജവത്തോടുകൂടി ഒത്തുകൂടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതും ഒരു ഞായറാഴ്ച, തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഇഷ്ടം നമ്മൾ മനസ്സിൽ അത്രമാത്രം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പതിച്ചു വെച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത വഴിയാണ്, ഒരു പാതയാണ് അല്ലേ? അത് വളഞ്ഞു പൊളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കുണ്ടുകളും കുന്നുകളുമുള്ള കയറ്റവും ഇറക്കവുമുള്ള വല്ലാത്തൊരു വഴിയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ജീവിതത്തിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകളും അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന രീതികളുമൊക്കെ വഴിമാറി ഒഴുകുക എപ്പോഴാണ് എന്നാണ് എന്നൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബാങ്ക് ജീവനക്കാരനാവണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഗോപൻ ചേട്ടൻ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചത്. സാഹചര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരനാക്കി. റിട്ടയർ ചെയ്യേണ്ട സമയം വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നു. ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിന് സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള കരുത്തുണ്ട്. ആ മുന്നേറുകയും ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനോഭാവം അങ്ങനെയാണല്ലോ. 38 വർഷമായിട്ട് ഇടതടവില്ലാതെ ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ എന്നെനിക്ക് സംശയമാണ്. 38 വർഷമായിട്ട് ഒരു പിഴവും വരുത്താതെ ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ചെറിയ കാര്യമല്ല അത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സ്നേഹം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തിന് കാണിക്കേണ്ട പ്രതിബദ്ധതയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പി ഭാസ്കര മാസ്റ്ററുടെ ഓർക്കുക വല്ലപ്പോഴും എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ, ഓർക്കുക വല്ലപ്പോഴും പണ്ടത്തെ കാടും മേടും പൂക്കാലം വിധാനിക്കും ആ കുന്നിൻ പുറങ്ങളും അല്ലേ? ഇത്തരത്തിലുള്ള യാത്രയപ്പോൾ നൽകുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കടന്നുപോയ വഴികളിൽ ഏതൊക്കെ പാതകളിൽ നമ്മൾ ചവിട്ടി നടന്നു എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനും അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുവാനുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ യാത്രയപ്പുകൾ പലപ്പോഴും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനാണല്ലോ യാത്രയപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എം മുകുന്ദൻ്റെ ഒരു കഥയുണ്ട്, നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയില്ല. രാധ മാത്രം എന്നാണ് കഥയുടെ പേര്. ആ കഥയിലെ രാധ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ കോളേജ് കുമാരിയാണ്. ഒരു ദിവസം കോളേജിലേക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഗേറ്റ് തുറന്ന് അദ്ദേഹം അകത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടി അകത്തേക്ക് വരും, പുസ്തകക്കെട്ടും ചുറ്റുപാത്രമൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അച്ഛനും ഉമ്മർത്തിങ്ങനെ സാധാരണ രീതിയിൽ പത്രം വായിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രാധ അകത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് ഈ പത്രം താഴേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കൈ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിൽക്കവിടെ, നീ ആരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അകത്തേക്ക് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. രാധ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയി. സാധാരണ അച്ഛനങ്ങനെ തമാശ പറയുന്ന പതിവൊന്നുമില്ല. അപ്പം അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ മകൾ രാധയാണ്, എന്താ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖഭാവം മാറുന്നില്ല. അപ്പോൾ രാധ നേരെ അകത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് വിളിച്ചു, അമ്മ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാമോ, അച്ഛനെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, അച്ഛൻ എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അമ്മ പുറത്തേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം രണ്ടുപേരും മാറി മാറി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതെൻ്റെ ഭർത്താവാണ്, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയാണ്, പക്ഷെ നീ ആരാ കുട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചു. രാധ ധരിച്ചുപോയി. കാരണം അപ്പോൾ രാധ ചോദിച്ചു, അമ്മയല്ലേ രാവിലെ എനിക്ക് മുടി കെട്ടിത്തന്ന്, അമ്മയല്ലേ ചോറ്റുപാത്രത്തിൽ ചോറാക്കി തന്നു, അമ്മ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുക. രാധ പൊട്ടിക്കരയാണ്. പക്ഷേ ഈ അമ്മയുടെ മുഖത്തെ ഭാവം മാറും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ മറന്നുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ.
അപ്പോൾ രാധ പെട്ടെന്ന് ഒന്നും പറയാതെ തന്നെ പുസ്തകം കെട്ടും ചോറ്റുപാത്രമായിട്ട് ഓടി. കാരണം 2 കൂട്ടുകാരെ സുഷമയും മനജി അപ്പോൾ ബസ്സിറങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരങ്ങോട്ട് പോയി, രാധ ഇങ്ങോട്ട് പോയി. നേരെ അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം ചോദിച്ചു, സുഷമയും മനജി ഒന്ന് നിൽക്കുക, എൻ്റെ വീട്ടിലെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സുഷമയും മനജിയും നിന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ സുഷമയാണ്, ഇത് വനജയാണ്, നീ ആരാ ചോദിച്ചു. തകർന്നു പോയി രാധ. രാധയ്ക്ക് അറിയാം ഇനി എന്താ ചെയ്യുക. രാധയ്ക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബീച്ചിലുണ്ടാവും സാധാരണ. അപ്പോൾ നേരെ ബീച്ചിലേക്ക് ഓടി. ആര് മറന്നാലും സുരേഷ് മറക്കില്ല, ഉറപ്പാണ്. നേരെ അവിടെ പോയി സുരേഷിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നതിന് ശേഷം ഈ പുസ്തകക്കെട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, സുരേഷ് നീയല്ലേ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ ഗീതാഞ്ജലി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തപ്പോൾ സുരേഷ് ആ പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഗീതാഞ്ജലി ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു, രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ കൃതികൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാൻ കൂട്ടി, നീ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു. തകർന്നു പോയി. ഇനി ആരും ഇല്ല രാധയ്ക്ക്. എല്ലാവരും ബസ് കയറിപ്പോയി, സുരേഷും ബസ് കയറിപ്പോയി, രാധ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കായി. രാധ കടലിലേക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തിരമാലകളോട് ചോദിച്ചു, തിരമാലകളെ നിനക്കറിയാമോ രാധയെ? ഉത്തരവില്ല. ആകാശത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചു, നിനക്കറിയാമോ? ഉത്തരമില്ല. രാധ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇതാണ് കഥ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ മറവി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരവസ്ഥയാണിത്. അപ്പോൾ മറക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഇവിടെ ഗോപൻ ചേട്ടൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ ഓർമ്മകളോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും ഓർത്തു വെച്ചുകൊണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രസംഗത്തിലൊക്കെ, ആമുഖ പ്രസംഗത്തിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ്. ഈ മനസ്സിലേക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലോകത്തിന് അൽഷിമേഴ്സ് ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരാൾക്ക് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ വ്യക്തി നടക്കുന്ന വഴികളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽപാദങ്ങൾ പതിച്ചു വെച്ച് നടക്കണം, അല്ലേ? ലോകത്തിൽ എത്രയോ ആളുകൾ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ചില ആളുകൾ മാത്രം നടന്ന വഴികളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽപാദങ്ങൾ പതിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നാളെ നമ്മൾ നോക്കി പറയും, നോക്ക് ഇത് ഇന്ന ആൾ നടന്ന വഴിയാണ്, കണ്ടോ ആ കാൽപാദങ്ങൾ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഗോപൻ ചേട്ടൻ നടന്ന വഴികളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽപാദങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ന് യാത്രയാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ ഒരു പതിച്ചു വെച്ച ഒരു ചിത്രമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അർഹമായ രീതിയിലാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ അതിനേക്കാൾ അർഹമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഇപ്പം ഞാൻ ആ ചെക്ക് ഏറ്റു വാങ്ങിച്ചു വിടുന്നത്, അദ്ദേഹം ചെയ്തൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. അതും ഇപ്പം ഞാനും എൻ്റെ ലൈഫിൽ, നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോന്നറിയില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ മാജിക്കിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തു, അല്ലേ? എനിക്ക് യാത്രയപ്പം തന്നില്ല കേട്ടോ ആരും. റിട്ടയർ ചെയ്തു. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ 7ാമത്തെ വയസ്സിൽ മാജിക്കിലേക്ക് വന്നതാണ്. മാജിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവനാണ്, ജീവൻ്റെ ജീവനാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ രക്തത്തിലൂടെ മാജിക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ മരിച്ചു വീഴുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരിച്ചു വീഴുന്നതാണ് ഇഷ്ടം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ ചിന്തകൾ എപ്പോഴാണ് വഴിമാറി ഒഴുകുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. പുഴ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് പുഴയ്ക്ക് കടലിൽ എത്തിച്ചേർന്നേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ പുഴ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചിന്താഗതി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുഴയ്ക്ക് ഒഴുകിയേ പറ്റൂ, പുഴ വഴിമാറി ഒഴുകും. അതുപോലെ എൻ്റെ ചിന്തകളും വഴിമാറി ഒഴുകിയത്, ഞാൻ 7ാമത്തെ വയസ്സിൽ മാജിക്ക് നിലമ്പൂരാണ് എൻ്റെ വീട്, മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ. ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ സാറാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ 96-ൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അന്ന് മലയാറ്റൂർ സാറാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം, ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം പോലും പൂരിപ്പിച്ചു തന്നത് മലയാറ്റൂർ സാറാണ് പൂരിപ്പിച്ചു തന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, അതിനകത്ത് മലയാറ്റൂർ സാറിൻ്റെ കൈപ്പടയാണുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ 10ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആദ്യം മാജിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ 40-45 വർഷം മാജിക്കിനെ മാത്രം സ്വപ്നം കണ്ട് നടന്നൊരു ജീവിയാണ്. പക്ഷേ കാസർഗോഡ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോകുമ്പോൾ, അത് ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയായിരുന്നു. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയൻസിനായിട്ട് വലിയ ആക്രോശങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ബഹളം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അട്ടഹാസങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനതൊന്നും ബോധർ ചെയ്തേയില്ല, കാരണം എൻ്റെ ലോകം മാജിക്കാണല്ലോ. കർട്ടൻ ഉയരുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച കുറേ മാതാപിതാക്കൾ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന വലിയ വലിയ മക്കളാണ്, വലിയ തലയുള്ള മക്കൾ, കണ്ണ് കാണാത്തവർ, കാത് കേൾക്കാത്തവർ, സെർബ്രൽ പാൾസി ബാധിച്ചവർ, ഓട്ടിസം ബാധിച്ചവർ, ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളവർ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ സാധാരണ മജീഷ്യൻസ് തമാശയൊക്കെ പറയും, പക്ഷേ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞാലും ചിരി പറ്റിയ എത്രയോ മാതാപിതാക്കൾ, കണ്ണീര് പറ്റിയ മാതാപിതാക്കൾ. അതോടുകൂടി തന്നെ ഞാൻ തകർന്നുപോയി. പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നു. ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചെറിയ പാത്രങ്ങളിലാക്കിയിട്ട്. ഓഡിയൻസിൻ്റെ പല അമ്മമാരും ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓഡിയൻസിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു 18 വയസ്സുള്ളൊരു മകനെ താങ്ങിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരമ്മയാണ്. ഈ അമ്മ എങ്ങനെ ആ അമ്മയുടെ നട്ടെല്ലിന് ഇത്രയും തടിയുള്ളൊരു മകനെ താങ്ങാനാവുന്നു എന്ന് പോലും നാം അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും.
അവനിങ്ങനെ ബഹളം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് വിശന്നിട്ട്. ഈ അമ്മ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇത്തിരി ദേഷ്യത്തോടു കൂടി ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു. ഈ അമ്മ കരയാൻ തുടങ്ങി. അമ്മ പറഞ്ഞു, സാർ, ഞാൻ എൻ്റെ വായിലിട്ട് ചവച്ച് പുറത്തെടുത്ത് അവൻ്റെ വായിൽ വെച്ചാലേ അവൻ കഴിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ എങ്ങനെ ഇയാൾ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അതോടുകൂടി തന്നെ ഞാൻ ആകെ തകർന്ന് എൻ്റെ ഭക്ഷണപാത്രം താഴേക്ക് വീണു. ഞാൻ പിന്നെ അവരെ മാറ്റി നിർത്തി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ കുറേ കാര്യങ്ങൾ. ഇത്തരമൊരു കുട്ടി വീട്ടിൽ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെയൊക്കെ ചിന്തകൾക്കപ്പുറമാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ. ആ ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതാണ്. ഈ കുട്ടിയുടെ സാധാരണ ഈ സെക്ഷൽ ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ വളർന്നു വരും. ഈ അമ്മയും കുട്ടിയും ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ അമ്മ നേരിടുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ചോര ഒഴുകുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് ശൈലജ ടീച്ചറെ കണ്ടു. ശൈലജ ടീച്ചറാണ് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ടീച്ചറോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ടീച്ചർ, എനിക്ക് ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. ടീച്ചർ, എൻ്റെ മനസ്സിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഈ കുട്ടികളുടെ മാജിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അത് കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ അമ്മമാരൊന്നും ചിരിക്കുമല്ലോ, അത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ തലം മാറി. ഈ കുട്ടികൾ പിന്നെ ആദ്യം വരുന്ന സമയത്ത് സാധനങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ച് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഓട്ടിപ്പാഞ്ഞ് ഒക്കെ വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു 6 മാസം കൊണ്ട് ആ മക്കൾ പതുക്കെ മാറി വരുന്നത് കണ്ടു. അവരും പെർഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. മാജിക് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള കല ആ മക്കൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും പുണ്യം നിറഞ്ഞ നിമിഷം ഇതുവരെ ഏതാണെന്നറിയോ? തിരുവനന്തപുരം ടാഗോർ തിയേറ്ററിൽ എൻ്റെ കുട്ടികളാണ്, 23 ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികളാണ് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നത്. മുന്നിലിരിക്കുന്നത് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഡോക്ടർ ഹമീദ് അൻസാരി സാറ്, അതുപോലെ തന്നെ പി സദാശിവം പഴയ ഗവർണർ, നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സാറ്, മന്ത്രിമാർ, ഇവരെല്ലാം ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കുട്ടികൾ സ്റ്റേജിൽ 23 ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികൾ 40 മിനിറ്റ് നേരം ഒരു തെറ്റ് പോലും സംഭവിക്കാതെ ഉജ്ജ്വലമായി പെർഫോം ചെയ്തു. ഞാനപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കരയായിരുന്നു, കണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വീഴുകയാണ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം അവരമ്മമാർ ചോദിച്ചു, ഇനി എന്താ ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റർ തുടങ്ങി. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ, ഇന്നലെ അവർ 3210 ഷോ ഇന്നലെ അവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. 4 വർഷമായിട്ട് ഈ മക്കൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റ് പറ്റാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ മക്കൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റില്ല. അവരത്രമാത്രം ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. ഇന്ന് ആ കുട്ടികൾ ശമ്പളം മേടിക്കുന്ന മക്കളായിട്ട് ആ കുട്ടികളെ ഞാൻ മാറ്റി, ആ കുട്ടികളെ എടുത്തു. എൻ്റെ അവിടെ നമ്മുടെ പൂജപ്പുര തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നേരെ താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുകര റോഡ്, അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശക്തൻ സാറ് താമസിച്ചതിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്കൊരു വീടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വലിയ വീടുണ്ടായിരുന്നു. നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് സെപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ വാങ്ങിച്ചു. ഞാൻ ആ വീടൊക്കെ വിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തു, അക്കാഡമിയുടെ ട്രസ്റ്റിലേക്ക് കൊടുത്തു. പിന്നെ എൻ്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ അതിനകത്തേക്ക് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഇപ്പം ആ മക്കളെ കൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, ആ കുട്ടികൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ അവരുടെ ബ്രെയിൻ്റെ അസസ്മെൻ്റ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ, ഫസ്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റും ഫൈനൽ അസസ്മെൻറ്റും എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികളുടെ IQ EQ ലെവൽ ഉയർന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഉള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആ മക്കൾക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുത്തു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെന്നും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓഡിയൻസ് വരും. ഈ കയ്യടി, അവർക്കും ഭൂമിയിലൊരു അവകാശമുണ്ടെന്നൊരു തോന്നൽ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുകയാണ്. സെലിബ്രിറ്റീസ് വരുന്നു, മന്ത്രിമാർ വരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾക്കും എന്തോ ഒരു ഇതുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത്തരം കുട്ടികളെ വീടിനകത്ത് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അവരെ പുറത്ത് കാണിക്കില്ല. ഞങ്ങൾ ഈ കുട്ടികളെ എവിടെയും കാണിക്കും, എല്ലാ TV-യുടെ മുമ്പിലും കൊണ്ടുപോകും. അതിൽ നിന്ന് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇന്ന് അവർ ഒരു സ്വയം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ചെറിയ രീതിയേക്കെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു നേട്ടം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നി, ഈ കുട്ടികളെ മാത്രം ഒതുക്കി നിർത്തണോ? 100 കുട്ടികളെടുത്തു. ഇപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾ വരണം കേട്ടോ. അവിടെ ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് ആർട്സ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്ററാണ്. അതിനകത്ത് 100 മക്കളുണ്ട്. അവിടെ പാട്ട് പാടുന്ന സ്റ്റേജ്, ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ്, മാജിക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ്, ഇങ്ങനെ പല സ്റ്റേജുകളാണ്. ഈ സ്റ്റേജിൽ എല്ലാവരും രാവിലെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വരും. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ബസ് ഉണ്ടായാലും കൊണ്ടുവരും. അതിനകത്ത് വന്ന് യൂണിഫോമൊക്കെ ഇട്ട് ബാഡ്ജൊക്കെ ധരിച്ച് അവരെല്ലാ ദിവസവും പെർഫോം ചെയ്യും. അവരെ കാണാൻ ആളുകൾ വരും. അവരിപ്പോൾ വളരെയധികം അവർ മാറി. ഈ അമ്മമാർ ഡെയിലി വന്ന് കരച്ചിലായിരുന്നു. അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സെൻറ്റർ തുടങ്ങി, കരിസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെൻറ്റർ തുടങ്ങി. ഒരു 50 തയ്യൽ മെഷീൻ മേടിച്ചു കൊടുത്തു, കുറേ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ അവർ ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അവർക്ക് എടുക്കുന്നു. ഈ മക്കൾക്ക് ഒരു 5000 രൂപ ഞങ്ങൾ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ഉണ്ട്, എല്ലാ മാസവും ഉണ്ട്. പിന്നെ അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇതുവരെ തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല. 4 വർഷമായിട്ട് ആ ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ മക്കളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 1700 ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പെൻഡിങ്ങിൽ കിടക്കുകയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് നിന്ന്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ 3 ലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികളുണ്ട്, സ്പെഷ്യൽ കുട്ടികളുണ്ട്, ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. 8 ലക്ഷത്തിലധികം ഭിന്നശേഷിക്കാരുണ്ട് കേരളത്തിൽ. അപ്പോൾ ഡെയിലി വന്ന് ഇതിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പുതിയൊരു സെൻറ്റർ തുടങ്ങി, ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ എംപവർമെൻറ്റ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സെൻറ്റർ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് സ്പോർട്സ് സെൻറ്റർ ഉണ്ടാക്കുക, 2024 പാരീസിൽ നടക്കുന്ന പാരാലിമ്പിക്സിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു കുട്ടി അയക്കുക, ആ കുട്ടി ഗോൾഡ് മെഡലുമായിട്ട് തിരിച്ചു വരിക. നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ സ്വപ്നങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്വപ്നത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇന്ന് ഗോപൻ ചേട്ടൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയത്. ഇതൊക്കെ വലിയ കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇത് എന്താ അറിയോ, ഈ കൊടുക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഈ 1 ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ തരുന്നത് ആ പൈസ
ഇതെവിടെയും പോവില്ല. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം, അവരുടെ ശമ്പളം, അത് ഒരുപാട് അമ്മമാരുടെ കണ്ണീര് തുടയ്ക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഞാൻ മക്കളേക്കാൾ കൂടുതൽ പറയുന്ന അമ്മമാരുടെ കണ്ണീര് തുടയ്ക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ചില അമ്മമാരൊക്കെ പറയും, സാർ ഓരോ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളൊന്ന് മരിച്ചു കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ്. അതൊരു വലിയ പറച്ചിലല്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കളെ എഞ്ചിനീയർ ആക്കണം, സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആക്കണം എന്ന് സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ മരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഉള്ള ഒരു സഹായമാണ് ഗോപൻ ചേട്ടാ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാനത് മറക്കില്ല. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നന്ദിയും അവരുടെ ഒരു സ്നേഹവും അവരുടെ കടപ്പാടും അതിൻ്റെ ഒരു പുണ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. കേട്ടോ അഞ്ജലി മാഡം, കേട്ടോ മാളവിക, തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഞാൻ എപ്പോഴും കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ മക്കളെ 2 ഹൈഡ്രജനും 1 ഓക്സിജനും ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളമുണ്ടാവും എന്ന് അതിൻ്റെ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, മാനവികത എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനും ഒരു പ്രസക്തിയില്ല, അല്ലേ? എന്ത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാലും മാനവികതയില്ലാത്തൊരു ലോകത്ത് ജീവിക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ദുസ്സഹമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആശാൻ പറഞ്ഞത്, ദഹിക്കുന്നു ഭഗിനി കൃപാരസ മോഹനം കുളിർ തണ്ണീരുദാശുനി ഓമലെ തരൂ തെല്ലെന്നത് കേട്ട രാമനോഹരി അമ്പരന്നോതിനാൻ അല്ലല്ലെന്തു കഥയിതു കഷ്ടമേ അല്ലലാലങ്ങ് ജാതി മറന്നിതോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ജാതി ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ സോദരി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈക്കുമ്പിൽ നീട്ടി നിൽക്കുന്ന, തൊണ്ട വറ്റി വരണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആനന്ദൻ്റെ കൈക്കുമ്പിളിലേക്ക് ഒരു ചണ്ടാലപ്പെണ്ണൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം, ആ വെള്ളം കോരി കുടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ, അതാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ മാനവികത എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മാനവികത അറിയാതെ 2 ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗോപൻ ചേട്ടനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓഫീസേഴ്സും നിങ്ങളെല്ലാവരും സംഭാവന ചെയ്ത ഈ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ തൊണ്ട വറ്റി വരണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആ തൊണ്ടയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സാർ. സാറിൻ്റെ പ്രകടനത്തിലുള്ള മാന്ത്രികത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നാം കേട്ടു. ഒപ്പം കണ്ണും മനസ്സും നിറയിക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു യു സർ. കുട്ടികളുടെ പ്രകടനം ഞാനും നേരിട്ട് കണ്ടതാണ്, നിങ്ങളും കാണണം. താങ്കളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം ഫലിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭാഷയിൽ ഒരു നന്ദി കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിടവാങ്ങുകയാണ്. നമ്മളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നതിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ നന്ദി പറയുകയാണ്. അടുത്തതായി ആശംസകൾ അറിയിക്കാനായി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് VK പ്രേമചന്ദ്രൻ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഹലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട യോഗാധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി ശ്രീ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് ഇൻ ആബ്സെൻഷ്യ, ഈ യോഗത്തിൻ്റെ കാരണഭൂതനായ ഗോപൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, എൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ GR ജയകൃഷ്ണൻ, പ്രിയപ്പെട്ട GM ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട DGM രവികിരൺ സാർ, SBSU എൻ്റെ പ്രതിനിധി ശ്രീ ഹരി, ജയകൃഷ്ണൻ സാർ ABOയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ്, കേശവപിള്ള സാർ റിട്ടയേർഡ് AGM, പിന്നെ മറ്റ് റിട്ടയേർഡ് AGMs, പ്രിയമുള്ളവരെ,
സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കണ്ണും മനസ്സും ഹൃദയവും നനഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് ഗോപനെക്കുറിച്ച് കുറേയൊക്കെ പറയാൻ ആലോചിച്ചിരുന്ന സംഗതികളൊക്കെ പോയ മാതിരി ഒരുതരം വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥാവിശേഷം. എന്തിനാണ് നമ്മുടെ മനസ്സും ഹൃദയവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞിരിഞ്ഞ് ഇല്ലാതാവുന്നതെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള സത്പ്രവൃത്തികൾ മുതുകാടിനെ പോലെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ജനങ്ങളെങ്കിലും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. ഗോപൻ്റെ സത്പ്രവർത്തികൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗോപൻ്റെ സത്പ്രവർത്തികൾ ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും എന്നോ തുടങ്ങിയത് വീണ്ടും ഒരാരംഭം, പുതിയൊരാരംഭം തുടങ്ങുകയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാൻ വയ്യ. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വചനങ്ങൾ വല്ലാതെ മനസ്സിനെ ബാഷ്പീകരിച്ചു, ഹൃദയത്തിനെ വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആ ഗോപൻ ഇങ്ങനെയൊരു സതുദ്യമത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്നത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗോപനെ എത്രമാത്രം അഭിനന്ദിച്ചാലും ഗോപനെയും ഈ ട്രിവാൻഡ്രം മോഡ്യൂളിനെയും അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഗോപനെ കുറിച്ച് 2 വാക്കുകൾ പറയണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നത്. എൻ്റെ കൂടെ കുറേ കാലമായി അസോസിയേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിലും അസോസിയേഷൻ എന്ന രീതിയിലും അദ്ദേഹം ഒരു സഹോദരൻ എന്ന രീതിയിലും അദ്ദേഹം സഹപ്രവർത്തകൻ എന്ന രീതിയിലും എത്രയോ കാലമായി ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളും ഓരോ വാക്കുകളും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷ, ഉണ്ണി പറഞ്ഞ മാതിരി ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ, കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഭാഷ, മനസ്സിൻ്റെ ഭാഷ, അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വായത്തമായ ഒരു കൃതിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കോപം വരുന്നത്. അതും ഉണ്ണി പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്, അത് ഉണ്ണി പറഞ്ഞു പോയി. ഗോപൻ അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, പല മീറ്റിങ്ങുകളിലും പറയുന്നതാണ്. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ കേരളത്തിലെ ഒരു ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ എന്നല്ല, ബ്രാൻഡാണ്. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു ബ്രാൻഡ് മാതിരി നമ്മുടെ ബ്രാൻഡാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഒരു നേതാവ് എന്ന് കാണിക്കാൻ അതിന് പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ചൂടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടാവാം, സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കണം, സ്നേഹത്തോടെ കാര്യക്കാം. ഓരോരുടെ കാര്യത്തിനും ഓരോരുത്തരുടെ കാര്യത്തിനും കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി അവനവൻ്റെ കാര്യം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അതിലും കവിഞ്ഞ് സ്വന്തമായ അത് വൈഫിനും മോൾക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാം. അവനവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധയുണ്ടോ, വീട്ടിലൊരു പച്ചക്കറി മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് പച്ചക്കറി മേടിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ പലചരക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇത് സത്യാവസ്ഥയാണ്. അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധ. അവിടുത്തെ വീട്ടിലൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു മെമ്പറുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത്. ആസ്പത്രിയിൽ ഓടിയെത്തുന്ന അദ്ദേഹമാണ്. ബ്ലഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോപനെ വിളിക്കണം. ഗോപൻ ചേട്ടൻ, ഗോപൻ സാർ, പല പേരുകളിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ഞങ്ങളിത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുന്നു. കാരണം നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേ വിരഹങ്ങളായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഇനി നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നല്ല കാലം നിങ്ങളോട് കൂടി, കുറേ കാലം കൂടി അദ്ദേഹം നിങ്ങളോട് കൂടി ഈ ഒരു സാമൂഹ്യ സേവനവും മറ്റുള്ള അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണോ അതെല്ലാം ചെയ്ത് നടത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കെൽപ്പുള്ളതാക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു അനുഗ്രഹവും കൂടി ഈ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും, ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് വേണ്ട, ഇത് ക്ലർക്ക് ഓഫീസർ അങ്ങനെയൊന്നുള്ള പ്രത്യേകതകളൊന്നുമില്ല. കാരണം എത്രയോ ആൾക്കാരുടെ ബ്ലഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരുടെ റിക്വസ്റ്റുകൾ, എത്രയോ മെസ്സേജുകൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെസ്സേജുകൾ ഞാൻ തന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പ് 7 എണ്ണം നടത്തി. ഇപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി എല്ലാത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള റീജിയണൽ സെക്രട്ടറി പോവും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ AGS പോവും, വേറെ ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഗോപൻ അവിടെയുണ്ട്. ഗോപൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ശേഷം പ്രസംഗിക്കാനിരിക്കുന്ന അവരവരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ, വ്യക്തിപരമായി അവർക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഗോപനെ കൊണ്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പറയാനുണ്ടാകാം. ഇതെല്ലാം ഗോപൻ്റെ വൈശിഷ്ട്യത്തെ, വ്യക്തിമുദ്രയെ നമ്മൾ കാണുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളും ഇനി എങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ജീവിക്കും എന്ന് എനിക്കൊരു വളരെ അതായത് എങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ
എവിടെ എങ്ങനെ കർത്തവ്യനിഷ്ഠ, എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്ടകാല ജീവിതം നടത്താൻ പോണത് എന്ന് വളരെ വളരെ ഉത്കണ്ഠാപൂർവ്വം ഞാൻ നോക്കിക്കാണുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചെറിയ തുക, ആ ചെറിയ തുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണലാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പോലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ശ്രീ മുതുകാടിൻ്റെ ഒരു അവിടെ പോയിട്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാനും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ബലവത്തായിരിക്കുന്ന ഗോപനിലെ ഈ ഒരു പെരുമാറ്റം കൊണ്ടാണ്. ഗോപൻ ഒരു മാതൃകയാണ്, ബ്രാൻഡാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്. ഗോപൻ വളരെ ശക്തിയുക്തമായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓഫീസ് അസോസിയേഷൻ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മാനേജീരിയൽ സംഘടനയാണ്, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം. ആ മാനേജേഴ്സ് സംഘടനയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും മാനേജേഴ്സാണ്, 2 ഡ്യുവൽ റോളാണ്. കാരണം മാനേജറായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമുള്ള ഒരു റോളാണ്. ചിലപ്പോൾ DGM-ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കയർത്തേക്കാം. പക്ഷേ ആ DGM-ന് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം വിളിക്കുന്നത് ഗോപനെ ആയിരിക്കാം. ഇത് എത്രയെത്ര ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇനിയിപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ വരുന്നുണ്ട് ഗോപൻ ചെയ്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ. അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് സമയമാണ് നമുക്ക് അലോട്ടിത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മുതുകാട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു സംസാര ശേഷി തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെയാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഗോപനും കുടുംബത്തിനും എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓഫീസ് അസോസിയേഷൻ അദ്ദേഹം ചെയ്തു തന്ന എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നമിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു പ്രേമേന്ദ്രൻ സാർ. അടുത്തതായി നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി GR ജയകൃഷ്ണൻ സാർ ആശംസ അറിയിക്കുന്നു. ഈ യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ തിരുവനന്തപുരം മോഡ്യൂളിൻ്റെ നിയുക്ത DGS VS ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ പ്രേമചന്ദ്രൻ, ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ മുൻ DGM-ഉം ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ സർക്കിൾ GM-ഉമായ രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ, നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിയങ്കരനായ DGM രവികിരൺ സാർ, അതുപോലെ സ്റ്റാഫ് യൂണിയൻ്റെ പ്രതിനിധിയും സുഹൃത്തുമായ ഹരി, മറ്റ് സംഘടനയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കളെ, ABOA യൂണിറ്റ് SBTയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ജയകൃഷ്ണൻ സാർ, മറ്റ് ബഹുമാന്യരായ സഹപ്രവർത്തകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ ഗോപൻ സാറ് ഈ മാസം 31-ാം തീയതി ബാങ്കിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും സൂപ്പറാന്വേഷനായിട്ട് വിരമിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ SBIOA കേരള സർക്കിളിൻ്റെ കാരണവരായിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആകാരം കൊണ്ടുമൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ EC-യിലും അതുപോലെ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വളരെ ബഹുമാന്യത പിടിച്ചുപറ്റി നമ്മുടെ ഒരു കാരണവരായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ പ്രേമേന്ദ്രൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ റിട്ടയർമെൻറ്റിൽ വളരെയധികം വൈവിധ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എല്ലാവരേക്കാളും ഒരുപടി മുന്നിലാണ് താനെന്ന് അദ്ദേഹം വീണ്ടും തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട 2 പരിപാടികളിൽ ഒന്ന് ഒരു ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പാണ്. രക്തദാനം മഹാദാനമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ 38 വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ്റെ ഒരു ആദരസൂചകമായിട്ട് നമ്മുടെ 35ഓളം ഓഫീസർമാർ രക്തദാനം നൽകി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റുമായി പ്രമാണിച്ച്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സൽക്കർമ്മം കൂടി കാണാനിടയായി. ഇപ്പോൾ ചില മഹത് വ്യക്തികൾ ഒരുപാട് മഹത്തരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ആ ചെയ്യുന്നതിലൊന്നാണ് ശ്രീമാൻ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് അവർകൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ ചെയ്യുന്നതിന് എന്നും താങ്ങും തണലുമായി നിൽക്കാനായിട്ട് മനസ്സുകൊണ്ടും
അതുപോലെ തന്നെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും വലിപ്പമുള്ള ആളുകൾക്കേ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഗോപൻ സാറ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് മൊമെൻറ്റോകൾ വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ മഹത്തരമാണ് ഇവിടെ മുതുകാട് സാറ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ അശരണരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ദാഹജലമായിട്ട് ആ പൈസ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്. തികച്ചും മഹത്തരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗംഭീരമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിനും ആ അക്കാഡമി തുടങ്ങാനുണ്ടായ കാരണത്തെ വിശദീകരിക്കലിന് ശേഷം ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ലാതെയായിപ്പോയി. നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് തന്നെ ചാനലൈസ് ചെയ്ത് ആ വഴിക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് സംഘടനയിലേക്ക് വരാം. ഒരു സംഘടനാ പ്രവർത്തകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 3 മുഖങ്ങളാണുള്ളത്, 3 ജോലികളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ തൻ്റെ വ്യക്തിത്വവും കുടുംബത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും. 2, ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി മണ്ഡലത്തിൽ കാണിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം. 3, മറ്റ് ലാഭങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ള സംഘടനാ പ്രവർത്തനം. ഇത് 3ഉം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും പല സ്ഥലങ്ങളിലും കുറച്ച് കുറവുകൾ വരും. നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടിയിൽ കുറവ് വരുത്താൻ കഴിയില്ല, കാരണം ബാങ്ക് അതിന് അനുവദിക്കില്ല. നമുക്ക് സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൽ കുറവ് വരുത്താൻ കഴിയില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യക്കാർ കൂടുതലാണ്. എല്ലാവരും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും, നമ്മൾ പോകാൻ ബാധ്യസ്ഥരാകും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലാണ്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അവരെ ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളിലേക്ക് തരാൻ ബാധ്യസ്ഥരാകുന്നത് അവരുടെ കുടുംബമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യമേ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഇത്രയും നാൾ ഈ ബാങ്കിൻ്റെയും അതുപോലെ ബാങ്കിലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെയും സേവനത്തിന് വേണ്ടി വിട്ടുതന്ന മാഡത്തിനും മാളവികയ്ക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കേരള സർക്കിളിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇനി 31-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആളെ കിട്ടി എന്നുള്ള ധാരണയൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ളത് അവർക്കും അറിയാം, നമുക്കും അറിയാം. കാരണം ഇപ്പോഴുള്ളതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സംഘടിച്ച് ശേഖരിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴേ ഇരിക്കുന്നതെന്നറിയാം. എപ്പോഴും ഒരു തരളിതമായ ഹൃദയവും മറ്റുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ആളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിയില്ല, ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിപ്പോവും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ നന്മയും പുണ്യവും ഷെയർ ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കുടുംബത്തിനുണ്ടാവും. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അവരിൽ നിന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും വഴിയിൽ നിന്നും നമ്മളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിച്ചേരും എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു പുണ്യമായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കുക. ഗോപൻ സാറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സർവീസിൽ കയറിയ ആദ്യത്തെ ദിവസം സമരം ചെയ്ത് ശമ്പളം കളഞ്ഞു എന്നുള്ള ഖ്യാതി അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം സർവീസിൽ കയറുന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസം സമരം ചെയ്യാൻ ആർക്കും ധൈര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ സർവീസിൽ കയറിയ ദിവസം തന്നെ സമരം ചെയ്യുക വഴി അദ്ദേഹം അന്ന് തന്നെ ഒരു ലീഡറായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ അടുത്ത സമയത്ത് വാട്സാപ്പിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം സ്റ്റാഫ് യൂണിയൻ്റെ ഒരു നേതാവായിരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സീറ്റ് ഒരു ആലോചന പോലും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തോടൊന്ന് ആവശ്യപ്പെടുക പോലും ചെയ്യാതെ മാനേജ്മെൻ്റ് എടുത്ത് മാറ്റിയപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ സീറ്റിട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു റൈറ്റ് നമ്മളവിടെ സറണ്ടർ ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു ലീഡർ അങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ലീഡർക്ക് വാദിക്കാൻ സാധിക്കും? അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ നിലത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ജോലികൾ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അവരുടെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ച് ആ സീറ്റ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തിരിച്ചിട്ടുകൊടുത്തു. അതായത് നമ്മൾ ശരിയാണെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നേതാവിൻ്റെ അനിവാര്യതയാണ്. അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ. അതുപോലെ ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മുടെ EC മീറ്റിങ്ങിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സെൻഡ് ഓഫ് കൊടുത്തപ്പോൾ എല്ലാ EC മെമ്പേഴ്സും ഒരുപോലെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. സ്റ്റാഫ് മാറ്റേഴ്സിൽ എന്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ അവസാന വാക്ക് ഗോപൻ സാറാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ലീഡറിന് വേണ്ട സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ നോളജ്, ഇത് രണ്ടും
വച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ സംഘടനയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാനാകാത്ത ഒരു നേതാവായി വന്നു. അപ്പോൾ സംഘടനയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട GM ഉം DGM ഉം ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അലകും പടിയും മാറി. സർവീസ് എന്നുള്ളത് പോയി ബിസിനസ് മൈൻഡ് വന്നു. ആളുകളെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുക, പ്രഷർ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ വൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാതെയായി. സ്വന്തമായിട്ട് ആളുകൾ മനസ്സോടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ മാറി. ബഡ്ജറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസിന് കാര്യമായ വിഘാതം നേരിട്ടു. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയങ്ങളിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഏൺഡ് റൈറ്റ്സ് ഇല്ലാതാകുന്ന സമയങ്ങളിലും ഗോപൻ സാർ അതിശക്തമായിട്ട് ശബ്ദമുയർത്തി തന്നെ ഏത് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരായാലും ശരിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് സമർത്ഥിച്ച് പറയാൻ, ശബ്ദമുയർത്തി തന്നെ പറയാനുള്ള ആർജവം കാണിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെയാണ് തിരുവനന്തപുരം മോഡ്യൂളിനെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ SBOA കേരള സർക്കിളിൻ്റെ ഏതൊരു കാര്യത്തിനെയും നമ്മൾ ധൈര്യപൂർവ്വം ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മോഡ്യൂളിലാണ്. കാരണം തിരുവനന്തപുരം മോഡ്യൂളിൽ പിശകുണ്ടാകാതെ, തെറ്റുപറ്റാതെ അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമായിരുന്നു. ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ആ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യത്തിലധികം ആ മീറ്റിംഗ് നീണ്ടുപോയി ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ അവിടെ പോയി അവരെ ആ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടനാ പ്രവർത്തകൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതുപോലെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരുപക്ഷെ തുറന്നടിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സ്വഭാവമായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ദേഷ്യക്കാരനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയിരിക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ തിരുവനന്തപുരം മോഡ്യൂളിലുള്ള സംഘടനയുടെ മെമ്പേഴ്സിന് മുഴുവൻ അറിയാം ഏത് കാര്യം, ഏത് ശരിയായ കാര്യം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഗോപകുമാർ സാർ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി. അതുതന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരം മോഡ്യൂളിലെ സംഘടനയുടെ വിജയവും. ഇപ്പോൾ മെർജറിനെ പറ്റി ഇവിടെ പറഞ്ഞു. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂറും തമ്മിൽ അമാൽഗമേഷൻ ഉണ്ടായ സമയത്ത് സംഘടനകൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ട ഒരു സമയമായിരുന്നു അത്. ആ വെല്ലുവിളികളെ വളരെ സമചിത്തതയോടുകൂടി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെന്നോ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിലെ ആളെന്നോ ഉള്ള വിവേചനമില്ലാതെ വളരെ സ്തുത്യർഹമായ രീതിയിൽ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഗോപകുമാർ സാറ്. ഈ നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷന് ഏറ്റവും വിജയകരമായി അത് പരിണമിക്കാനുള്ള കാരണക്കാരിൽ ഒരു മുൻപന്തിയിൽ നിന്നയാളാണ് ഗോപകുമാർ സാർ. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മുഴുവൻ മെമ്പർഷിപ്പും അതിന് അദ്ദേഹത്തോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനുള്ള നന്ദിയും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. ഒരു 1-2 വർഷം കൊണ്ട് ഈ പരസ്പരമുള്ള ഒരു അകൽച്ച പോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആളുകളെ ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. മറ്റ് പല മെർജറുകളിലും പല ബാങ്കുകളിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അസ്വാരസ്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. അതിന് ഗോപൻ സാറിന് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ബാങ്കിലെ ടോപ്പ് ഒഫീഷ്യൽസ് ആയാലും നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് ആയാലും അവരുടെ ബന്ധുക്കളായാലും തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്ത് ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് ഗോപൻ സാറിന് വിശേഷിച്ചും മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾ അതാണല്ലോ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ നോക്കാതെ അതിന് വേണ്ട സഹായ സഹകരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും അതുപോലെ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവുമെല്ലാം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ നന്മ ഉള്ള മനസ്സിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷനും ഇന്നിവിടെ നടന്ന ചാരിറ്റിയിലെ ആ ഒരു ഡൊണേഷനും. നമുക്കാർക്കും മനസ്സിൽ തോന്നാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത്. തോന്നിയത് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലെ സേവന തൽപരതയും അതുപോലെ നൈർമല്യവുമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഗോപൻ സാറിനെയും കുടുംബത്തിനെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നമ്മുടെ സംഘടനയെ വളർത്തുന്നതിൽ ഒരുപാട് പങ്ക് അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അതുപോലെ ബാങ്കിന് വേണ്ടി ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും, കാരണം ഒരു സീറ്റിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിനെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇന്നും ഗോപൻ സാറിൻ്റെ സീറ്റിലെ വർക്ക് അദ്ദേഹം തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു. ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഗോപൻ സാറിനെ നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിക്കുകയാണ്. സാറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അതുപോലെ സാറിനെ
ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിന് എല്ലാം ഇത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലും ഉള്ള പ്രശ്നമാണ്. ഞാൻ ഒന്ന് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് സംസാരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ എവിടെ വന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ അസോസിയേഷൻ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് പോകുമ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളുകൊണ്ട് അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത് അല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു സംഘടനാ പ്രവർത്തകന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും സംഘടനയ്ക്ക് തന്ന മാഡത്തിനും മാളവികയ്ക്കും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗോപൻ സാറിന് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫിൽ എല്ലാ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യവും നേരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആക്റ്റീവായി ഇരിക്കും എങ്കിൽ പോലും വീണ്ടും റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം അടുത്ത ഇന്നിങ്സ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം വളരെ സന്തോഷപൂർണവും ആനന്ദപൂർണവുമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മുടെ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, G. Jayakrishnan sir. Now, Sri S. Radhakrishnan sir, General Manager Network 1, Bangalore Circle, who have come from such a long distance amidst his busy schedule, itself speak the place Governor has in the heart of our former DGM. We thank you and invite you to speak a few words, sir. My dear brother and DGS Gopakumar sir, Madam Gopakumar, Anjali Gopakumar, and Gopakumar sir's daughter Malavika, President Premachandran sir, General Secretary GS Jayakrishnan sir, my dear friend AGS currently and designate DGS Unikrishnan sir, DGM Ravi Kiran sir, my friend Jairam Warrior, Jagannathan, SBSU Representative Hari, retired AGM Keshwapalli sir, my another brother, Region 1, retired regional manager, all our friends here, all office bearers of State Bank of India Officers Association, and all our colleagues here. It's very difficult to actually bid farewell to a person like Gopakumar. I'm sure that each one of you have something to tell about Gopakumar sir. In fact, when I joined Trivandrum module as the DGM on the first day, first day a lot of people came and gave a bouquet and wished me good luck, all the best. All things happened, and Gopakumar also came and he said he is the Deputy General Secretary, and he wished me well. After about a couple of minutes, because I do not know any of the people in Trivandrum at that time. After about a couple of minutes, he said, I have to share a concern, and then he has a high decibel voice. With that, only people who have sat in the opposite side of the table will understand actually. So with that voice, he started saying that how things have gone wrong and the posting and transfer. I had no clue about the transfer posting because I just came there. So how one of the officer in our AO did not keep his words like that, and all, he was speaking to me. I was really worried. I was just wondering. I was living peacefully in the LHO. What? And they transferred me here at the Trivandrum AO, and what I got myself into. What is this man, he can speak so nicely in 1 minute, and the next minute he can speak with so much of loud voice. So it was like that only. I was very concerned, how to handle this man. Later, after some time, I understood. I understood couple of things about Mr. Gopakumar. One is that, he has no self-interest. He is selfless in the service. In fact, in
I am from Chennai Circle basically. Not now I am coming from Bangalore, but I am from Chennai Circle. In Chennai Circle, they always say, service before self. That's what the association says. So only here I have actually seen that in that service before self. I have seen in Mr. Gopakumar. He believes in taking care of the bank and taking care of the employees, officers, colleagues. And he was very clear in that. And he never speaks something, keeping something inside the heart and tell something out. That he will never do. He will always, what is inside heart is out also. He will speak that openly. So after some time, I understood that, I can, whatever he speaks, that's what he believes, then that's what he speaks. So I can believe him. So then we built such a trust. I had so much of trust on him, and he had so much trust on me. In fact, we worked absolutely together as wonderful colleagues. Now that's the official part. Now everybody gets into some or the other. Like our Jayakrishan sir said, sir, I'll just take 2-3 minutes more. So no, when, all of us get into some kind of physical trouble, ailment, medical requirements like that. I'll just tell 2 of the incidents with all your permission, because I know so many people are waiting here. But if I don't tell, then I will feel bad that, having come from Bangalore, why I came here. Okay. So one morning, I just got up. I was staying with the 2 other DGMs in a house. Incidentally, in the same flat where Mr. Mudugadu was also having that house that he said he has disposed and all. So I was staying there, and then one morning I got up and I felt that there's some pain in the stomach. Okay. So after about like 10 minutes, the pain is increasing. So I told both the DGMs who are staying with me, sir, I am having some stomach pain. It's increasing also. Okay. So I will make some tea for you, good tea. You drink the tea. That's what they told me, and they were preparing the tea also. But the rate of increase in the pain, the speed with which it is increasing, it was so fast. And before they could bring the tea, I am in the ground. I am lying down. I'm not able to speak. I'm finding it so difficult, and they were also in panic, did not know what to do. So there were 2 LHO DGMs, and I was in the module. I was from the module. So they were just wondering what to do, because it was a panic situation for them also. I could not think. The pain was so much, I could not think anything. I don't know. I was not able to remember that call AGM HR or liaison officer. All of them would have provided the service, no doubt about that. I was not able to pick up the phone also. Then I told the other DGM, Mr. Girivasan, who was with me. He was also wondering, what to do. I told Girivasan, sir, you take my phone. There is a name called DGS Gopakumar listed. You please see that name and call him. So what do I do? You are having stomach pain. You have to call the doctor, right? So he said, I told him, sir, you just tell him that your DGM is having serious stomach pain. He is unable to speak. He needs medical help. You please tell him, sir, and then he will take care of the rest of the things. Then obviously, Girivasan called. I think that's the first time he has spoken to Gopakumar sir. He called Gopakumar sir and told him, your DGM is in trouble. He is having a stomach pain. He is unable to speak. So please, he says I should call you, that you will take care. Of course, obviously, immediately he arranged for me to be taken to the hospital, and I am so thankful to the office bearers of State Bank of India, Office Association, Unni Krishnan and Jairam Warrior and all. They were there. The arrangements were already made. So when I went there, after some time, they were able to, put some medicines and reduce the pain. So thank you for being such a wonderful
colleague, sir. So this is the first occasion. Second time I became sick, but I became sick very slowly. There was no drastic thing like that. Then, but I became very sick. I went to Chennai. I went to Chennai in wheelchair. I was taken. I've been wheelchair only. I went home. For about 2 months, I was sick. My phone was switched off. I was because I have lost all hope of coming back. So I was there with my family only, and there are relatives who have come to see me, and some of them have even asked, "Is your bank has a compassionate appointment scheme?" I was just wondering, why did they ask me? They could have asked any of the colleagues from State Bank of India coming to my home, but that has actually happened. So I was in Chennai. Then one day suddenly my wife came and told me, Gopu has come, because that is what she told me. So Gopu is another DGM from LHO Chennai. So I thought, why Gopu has come here? Then I thought maybe Gopu has come to Chennai because his family is in Chennai, so he has come. So I pulled myself from the bed and came to the hall to see Mr. Gopu. To my surprise, I am seeing Gopakumar sir there. Then first thought was, why Gopakumar has come? Then I thought maybe Gopakumar has come for some marriage, some meeting, because he is an association leader, maybe some meeting is there in Chennai or some marriage is there, so he has come to attend that. So he has come to see me also. So it's such a surprise. I asked him, sir, you came for some meeting, sir? He said, no, I came to see you only. To see me? You never told me also. No, I just came without telling you, because if I call you, we are not able to reach you, your phone is switched off. I came to see you, sir. I wanted to tell you that all of us want you to come back. You come to Trivandrum, whatever is your sickness, we will take care. Then I told him, sir, I am not able to sit, I am not able to stand. Most of the time I am lying down in the bed. Then he said, no problem, you please come. Then he told my wife, sir, madam, I will take sir back to Trivandrum. He is telling my wife, I will take good care of him, and I will make sure that he is fully healed, and also he will come from Trivandrum as a general manager. This he told my wife in Chennai. So my wife has never seen him, and she has no clue who he is, and this guy who came from somewhere now tells her that he can take better care of me, So my wife was a bit annoyed. So what does he say? I am not taking good care of you, that he will take good care of you, like that. That was what happened. But then Gopakumar sir was very insistent. Then I came to Trivandrum, and thanks to Gopakumar as well as the Ayurveda of Kerala and God's grace, today I am able to stand so much time in front of you and speak. And he also sent me as a general manager from here. So he is such a wonderful person. He can spend so much of time, any time of the day. It's very difficult to catch him in the phone. If you call him, his phone is always engaged, because somebody is requesting his help. So if you see, it is in his blood to serve, and that's what, he was donating blood, and even his retirement function has become a philanthropic function. All of us love some people. Each one has a capacity to love. So most of us love our family and friends, and some people are able to love a little bit more. But he has such a heart that he has the ability to love even people who he does not know. That kind of a heart he has. That's because of, I think maybe because of the family. It is coming from his grandfather and all, who was a great eminent person. He was a speaker of Kerala Assembly,
So from that, he is that kind of service is there in his blood. We also, in India, we believe selfless service is one of the great virtue that everyone has to develop at some point of time in our life. But he has always had this in his life. He has always expressed, he has shown that selfless service. And because of that nature of selfless service, every officer stood with him. In whatever decision he takes, all officers believed, in Trivandrum module at least, I can tell that with confidence, that all the module officers will believe that this decision Gopakumar has taken for all of our benefit. And as Jayakrishnan sir said, he had got the guts to walk into a meeting being conducted by the general manager also and tell the people to come out. Now that kind of, this all we never see, and because of that, all of us, many of the, all the officer community in Trivandrum module was having a lot of comfort. It is that great shoes that Unnikrishnan has to fill up. But I can also tell you that though Unnikrishnan is a AGS and Gopakumar is a DGS, there was a perfect rapport between Gopakumar and Unnikrishnan. Whatever decision Gopakumar has made, it is made only after discussing with Unnikrishnan sir. And even if it's such a small thing, sometimes I used to wonder, it's such a small thing, even that also you have to discuss with Unnikrishnan, but he will never deviate from that rule. Whatever is that, if it is something relating to bank association or the request of the management, he will always speak with Unnikrishnan and then decide. But I have never seen any discord between both of them. It is such a harmonious relationship they had, and because of that our AO was also benefited. One more incident I will tell you that's not related to my personal things, sir, with the permission of all of you. Last year, towards, I think by December, we were finding that we will not achieve our REH budget. We will not achieve the budget because many of our sourcing is slow like that. So that time Unnikrishnan was that time he was taking care of REH. Now he has moved to a very comfortable position that time. So he was also working for the budget which our GS has told. So we will not be achieving the budget. So what to do like that, we were worried. I was worried, and I was asking Gopakumar and Unnikrishnan to help the module out. So both Unnikrishnan and Gopakumar have spoken to each and every branch in Trivandrum module. And if you see that, from December onwards, our performance started improving. And many times before March, Unnikrishnan told me, sir, don't worry, we will achieve the budget, it will happen, sourcing is happening, don't worry like that. But I was not able to believe, but that is what ultimately in the month of March we have seen that we have achieved. We have not only achieved 100% of our budget, we have exceeded it. We have exceeded by, we have become 108% of the budget was achieved. So it is not that, Gopakumar is a leader who will extract the maximum from the management and the bank without giving anything back. It's not like that. It's a person, he's a person who works for the benefit of the bank, benefit of the employees. So I also believed that way only from the beginning. I also believed that our officers, all our employees, not only officers, all should be comfortable, then only they will be able to be more productive. So we had such a close relationship with Gopakumar as well as Unnikrishnan. In fact, Jayakrishnan sir was also in our module for some time before he became a general secretary. So I always had a very cordial relationship with the association as well as union. So I thank Gopakumar sir, I thank Unnikrishnan, and I thank all the office bearers of State Bank of India, Officer Association, Trivandrum module especially, for all the support that you guys gave me during my tenure. And for doing this kind of service to the society, it is impossible to do this kind of service. Gopakumar would have made a terrible failure if Madam had put some spokes in
in his work. It's not that, it's not that Gopakumar, just like other people, he can bulldoze others. It's not possible to bulldoze the wife, it's true for everybody, we have to live in the family house, and whether it is wife or husband, after about say 5-6 years of marriage, all wives are afraid of husband and all husbands are also afraid of wives. But when it becomes a little bit more like, after about 10-15 years, I don't think wives are afraid of husband, but the fear of the husband increases, every year. So that way, I have to thank Madam for that wonderful support that you have to Gopakumar sir. So he has become a blessing to all of us, and I'm sure Malavika also missed some of the time that Gopakumar would have otherwise spent to her, which he has spent for the benefit of all of us. So I once again thank Gopakumar sir for being such a wonderful human being. Thank you so much, sir. So now, sir, I wish you a very great second innings, very healthy, very long, prosperous, very active second innings, which is probably greater than the first innings you had. And may the grace of Almighty God and Lord Ayappa and Padmanabha Swami be with you and your family always. Thank you for being such a wonderful person. Thank you very much. Thank you, sir, for your good words. Now, Sri Ravi Kiran sir, DGM B&O Thiruvananthapuram module. Governor has associated with the DGM Ravi Kiran sir in the last leg of his official tenure. We invite you to speak a few words, sir. Yeah, today's president of the meeting, Mr. Unni Krishnan, and Mr. Pramachandran, President, Mr. Jayakrishnan, General Secretary of the Association, Mr. Radha Krishnan, General Manager, Bangalore Circle, and Mr. Gopinath in his absentia, Mr. Hari, AJS Staff Union, and today's man of the hour, Mr. Gopakumar, and Mrs. Gopakumar and his daughter, and all the office bearers of the Officers Association in Kerala Circle, and all my colleagues, and all who are presented here from the different parts of the Kerala, and Mr. Jairam, who had done that inaugural address. Yeah, good evening all of you. See, after Mr. Radhakrishnan's emotional speech, I think I don't have any words to say about Mr. Gopakumar. Because, see, he is the person who was with him for the last 2.5 years. I think when I see behind my board, he was the DGM who had served more than 2.5 years in the module. And I think he is the highest served DGM in this module. I think now I got the success of his tenure is Mr. Gopakumar. Because, see, I think that incidents which he told, the same were conveyed to me before I had reported here as DGM. He told me only one thing, Radhakrishnan. He told me that, Ravi, you need not worry about anything. Mr. Gopakumar definitely is having both types of interest, either the employee's interest as well as the organization interest. So I was successful here because not only for the sake of this business done by all the people, and at the same time the cooperation he had extended to me for the last 2.5 years was the major part of my success, and he had narrated these two incidents which were happened to him during his tenure as the DGM. So when I had reported here also, I think before reporting here as DGM, I came here only once to the DAO Trivandrum to meet Mr. Radhakrishnan. During that time, I think something happened to the, I think, module or something like that. Some incident was happened, and everybody was coming to the Mr. Radhakrishnan, and they are congratulating him. I think maybe his birthday. I think maybe I don't know. Mr. Gopakumar and Mr. Unni also had come to that chamber, and then
jovially, Mr. Radhakrishnan said that, sir, he is going to come to this module as DGM. So immediately Mr. Gopakumar said that, sir, welcome, sir. The cooperation which we are extending to Mr. Radhakrishnan definitely will extend the same to you also. Like that he had told. And my association with him is my tenure and my association with him is very short. But basically he is a man of masses and man of all employees. Frankly speaking, he's every time he thinks about the employees and their rights and their duties and all the things, he will be more preoccupied with all these things. I think every time whenever he comes to me, he never comes for only chit-chatting or something like that. He comes with some problem, and at the same time he will suggest the solution also. So both the things will come from him. So that was the question we have with Mr. Gopakumar. So I think now Mr. Unnikrishnan is taking over the DGS from him. I think it's a big shoes for him also to take care of this position. And I hope definitely he will also do the same thing. And like Mr. Radhakrishnan said that, just now, that the same situation now we are also in the Evo Trivandrum in the December, we are unable to achieve the REH budget. So now, I think it's the responsibility of all of you who came from all over Kerala, and of course from the Evo Trivandrum also, and at the same time it's the responsibility of Unni, wherever he is there. I think now in front of all of you, I am just handing over that responsibility to him so that we may achieve the budget in the coming 3 months. And another I think maybe one of the so many good things everybody had told about Mr. Gopakumar, and he deserves for that also. I strongly believe that he deserves for that. Just now only Mr. Radhakrishnan said, I don't know that his forefather was, I think his grandfather and all the people are the Kerala Assembly Speaker. But one thing is that he's very straightforward. He's maybe like Mr. Radhakrishnan said that his voice will be loud, but that doesn't mean that he's shouting. He will be over enthusiastic to tell about that, and at the same time he's a highly emotional person. So he doesn't like anything, and he doesn't keep anything inside. He will tell whatever at that time he wants to speak. So, and one more thing which I came to know here only, that for the last 38 years he is donating the blood. I think any person, I feel like that 38 years continuously is donating blood means that it's a very great thing which we cannot do at any point of time. That shows his punctuality and at the same time commitment towards the society, which I felt very happy. See, some of the things which I came to know now itself. And one more thing, whenever this COVID related camps, he was the person who is instrumental behind that. And he used to conduct all these camps at LHO in a big way. That was the reason why almost all the people in our Evo Trivandrum, including their family members, have been given the COVID vaccinations twice. That was the great thing which he had done towards Evo Trivandrum. I think we had to appreciate him a lot for that. So a lot of things are there regarding him, and I think maybe 3 days or more for him. I hope that this association, I think I request both President and General Secretary who can utilize his services post-retirement also. Maybe Madam may not like that, but I think at least his vast experience can be utilized for some great work to this great work in this bank, and at the same time for the benefit of the association in the circle. I think I congratulate both Madam and his daughter. Now it's time, I think, in the second innings he had to spare more time for his family, and at the same time some of the time for the benefit of our bank. And I pray Almighty to shower his blessings on him and at the same time to his family members. Thank you all. Thank you very much. As you have rightly said, his grandfather was the Speaker of Kerala Legislative Assembly, CKP Neelakanta Pilla. Sir, now I invite Sri Hari S.K., Assistant General Secretary of State Bank Staff Union, to deliver the few words.
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സർ, ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൻ്റെ കാരണക്കാരനായ ഗോപകുമാർ സർ, സാറിൻ്റെ വൈഫ് അഞ്ജലി മാഡം, മകൾ മാളവിക, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ് യൂണിയൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയകൃഷ്ണൻ സർ, പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രേംകുമാർ സർ, നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ മുമ്പ് നമ്മുടെ DGM BNO ആയിരുന്ന ഇപ്പോൾ GM ബാംഗ്ലൂർ സർക്കിൾ രാധാകൃഷ്ണൻ സർ, നമ്മുടെ കറണ്ട് BNO DGM രവികിരൺ സർ, എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് റിട്ടയർഡ് AGMs ഉണ്ട്, DGMs ഉണ്ട്, അസോസിയേഷനിലെ ഭാരവാഹികൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, പെൻഷനായവരുണ്ട്, സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹാക്കളെ. ആദ്യമായി എനിക്ക് ഈ വേദിയിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടിയത് സ്റ്റാഫ് യൂണിയൻ്റെ DGS എന്നോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, എല്ലാവരും ഫെഡറേഷൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിന് ഇൻഡോറിൽ പോകുന്നു, നീ എന്തായാലും വരുന്നില്ല, ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, അസോസിയേഷൻ്റെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പോകാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഗോപൻ സാറിൻ്റെ മീറ്റിംഗാണ്. പിന്നെ എനിക്കൊന്നും വേറെ ഡൗട്ടൊന്നുമില്ല. മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന അസോസിയേഷനിലുള്ള എല്ലാ ഭാരവാഹികളും നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവർ, ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളവർ, ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ ഈ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് അത് ഏറ്റവും നമുക്ക് പ്രിയങ്കരനായ ഗോപൻ സർ, പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ എന്നും നമ്മൾ കാണുന്നവരും വല്ലപ്പോയിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നവരും എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം, ഇതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ വരണം, എന്തായാലും ഞാൻ പങ്കെടുക്കും എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ വാക്ക് കൊടുത്തതാണ്. വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഞാനൊരു കാര്യം പറയുകയാണ്. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ജോലിക്ക് കയറിയ ശ്രീ ഗോപൻ സർ ആദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ക്ലറിക്കൽ തസ്തികയിലാണ് വന്നത്. വന്ന ആ സമയം മുതൽ തന്നെ അദ്ദേഹം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ് യൂണിയൻ്റെ മെമ്പറായിരുന്നു. സാധാരണ മെമ്പറല്ല, വളരെ ശക്തനായ ഒരു മെമ്പറായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പാഠവും ആ ഒരു നേതൃത്വ പാഠവും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാകണം അന്നത്തെ സ്റ്റാഫ് യൂണിയൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ, അതായത് ചെറിയ യൂണിറ്റ് ഒന്നുമല്ല, വലിയ വലിയ യൂണിറ്റുകളുടെ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ആക്കി നിയമിച്ചത്. നേരത്തെ ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്ന്. അദ്ദേഹം തറയിലിരുന്ന് സമരം ചെയ്തു ഒറ്റയ്ക്ക്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സീറ്റ് വേറൊരാൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. അതുമാത്രമല്ല, ഒരു യൂണിറ്റിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ഒരു യൂണിറ്റ്, എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ബ്രാഞ്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, ഈ വക കാര്യങ്ങൾ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ ഉൾപ്പെടെ ഓഫീസേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തോട് വന്ന് കാര്യങ്ങൾ തിരക്കി ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ആണ് ആ യൂണിറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ആ ഒരു പാഠവത്വം അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ AGS ആയിട്ടും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ് യൂണിയനിൽ അദ്ദേഹം AGS ആയിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം ഓഫീസറായി കഴിഞ്ഞിട്ടും എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പാഠവത്വം, നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പാഠവത്വം, എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, എവിടെ പോയി എന്ത് സംസാരിക്കണം, എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അസോസിയേഷൻ്റെ ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് വിചാരിച്ചതും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പദവിയിലേക്ക് DGS ആയിട്ട് അദ്ദേഹം എത്തിയതും. ഒരുപക്ഷെ അന്ന് അദ്ദേഹം പ്രൊമോഷൻ എടുത്തില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാസത്തിൽ പെൻഷൻ ആവുന്ന ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ് യൂണിയൻ്റെ ഒരു വലിയ നേതാവായിട്ടായിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കിട്ടാത്ത ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഓഫീസേഴ്സിന്. ആ ഒരു ഇത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ. 38 വർഷം സർവീസ് ചെയ്ത ഒരാൾ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ മുന്നേ ഇരിക്കുന്ന പകുതി ആൾക്കാരെങ്കിലും 38 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരായിരിക്കണം. അത്രത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾ. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മാറ്റങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 38 വർഷങ്ങളായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്ന് ഇവർ തുടങ്ങിയ ലെഡ്ജർ ബാങ്കിങ്, കണക്ക് കൂട്ടലുകളും കൂട്ടി കിഴിച്ച് ഗുണിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം ടാലിയാക്കി വീട്ടിൽ പോകുന്ന ഒരു സംതൃപ്തിയാണോ ഇന്ന്? അല്ല. ഇന്നെല്ലാം ഒറ്റ ക്ലിക്കിലാണ് സംഗതികൾ നടക്കുന്നതെങ്കിലും അന്ന്
ഇവർ ടാലി ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ പോകുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷമോ ആ ഒരു സുഖമോ ഇന്നത്തെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും ബാങ്കിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? അന്ന് നമ്മൾ കസ്റ്റമറിനോട് സംസാരിക്കും, കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകി കസ്റ്റമറുടെ ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെയാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമറിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് എന്താണ് ബാങ്ക് പറയുന്നത്? കസ്റ്റമർ കഴിവതും ബാങ്കിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാനാണ് നോക്കുക. നമ്മുടെ ബാങ്കിന്റെ നയം മൊത്തം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ കസ്റ്റമറെ ബാങ്കിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം നോക്കുക എന്ന് ബാങ്ക് തന്നെ പറയുമ്പോൾ ബാങ്കിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? നമുക്കറിയാം, മാറി മാറി വരുന്ന ചെയർമാൻമാർ നമ്മുടെ ബാങ്കിലിരുന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അവർ പെൻഷനായി കഴിയുമ്പോൾ പോകുന്നത് അംബാനിയുടെയും അദാനിയുടെയും ഒക്കെ ഓഫീസുകളിൽ വലിയ വലിയ പദവികൾ അലങ്കരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പാവകളെ പോലെയാണ് പണി ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു ശകലം മാറി ചിന്തിച്ച് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? പബ്ലിക് സെക്ടർ യൂണിറ്റുകളൊന്നും വേണ്ട. നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കില്ല, പബ്ലിക് സെക്ടർ യൂണിറ്റ് ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായാൽ ആർക്ക് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം? നമ്മുടെ ആർക്കെങ്കിലും ഇടനിലക്കാരായ ഒരാൾക്കാർക്ക്, ഒരു കർഷകനോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ബാങ്കിൽ പോയി അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുമോ? സാധിക്കില്ല. പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക് പോട്ടെ, പബ്ലിക് സെക്ടർ അല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ പോലും നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കാൻ പോവുക? ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ മാറി മാറി വന്ന് കേന്ദ്രം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ എടുക്കുന്ന നയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും പൈസ ഉണ്ടാക്കുക. നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്നവർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, വി ഹാവ് നോ ബിസിനസ് ടു ബി ഇൻ ബിസിനസ്. പിന്നെ എന്താണ് ബിസിനസ്? അവർക്ക് അവരുടേതായ നയങ്ങളും അവരുടേതായ കാര്യങ്ങൾ മുറ പോലെ നടക്കണം. അതാണ് അവരുടെ ബിസിനസ്. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം നമ്മൾ സമരം ചെയ്ത് നമ്മൾ സമരം വിജയിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായം, നമ്മൾ താൽക്കാലികമായി മാത്രം വിജയിച്ചു. എന്തിനാണ് നമ്മൾ താൽക്കാലികമായി വിജയിച്ചത്? ഇതുപോലെ വീണ്ടും 2018 നമ്മൾ സമരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ്? FRDI ബില്ലിനെതിരെ. ഇപ്പോൾ FRDI ബില്ല് വീണ്ടും പേര് മാറ്റി വീണ്ടും വേറൊരു രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്ക് ഇനിയും സമരങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇനിയും സമരങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം? നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ, അതുപോലെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാർ നമുക്ക് വേണം. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്താണ് ഗോപൻ സാറിനെ പോലെയുള്ള ശക്തരായ അല്ലെങ്കിൽ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് അണികൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അവർ പറയുന്ന പോലെ കേട്ട് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നേതാവ്, അത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേതാവ് പടിയിറങ്ങുകയാണ്. 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പെൻഷനാവും, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇറങ്ങിയേ പറ്റുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇവർ നമ്മളെ നയിച്ച്, ഇവർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ, അത് നല്ല രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണോ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്ന് വേണം നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ. ഗോപൻ സാറിനെ എനിക്കറിയാം. കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചില മീറ്റിങ്ങുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ നെഗോസിയേഷൻസിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും പറയും അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരനാണെന്നാണ്. പക്ഷെ ആരോ പറഞ്ഞു ദേഷ്യമല്ല, ദേഷ്യം കാണിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ആരോടത്തെങ്കിലും ദേഷ്യത്തിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറയും, ഇത്രയ്ക്ക് വേണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്ന്. കേട്ടാത്തൊന്നും ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ദേഷ്യത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ വേറൊന്നുമല്ല, ആ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് എതിർ സ്ഥാനത്തുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് പുള്ളിയുടെ ഉദ്ദേശം. അതേ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ടോൺ മേ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്, ആ ഒരു ടോണും മോഡുലേഷൻ്റെയും ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഉള്ളിൽ നല്ല സ്നേഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിൽ തന്നെ ജനിച്ച് വളർന്ന് ജയറാം സാർ പറഞ്ഞല്ലോ, അവർ വള്ളി നിക്കറിട്ടുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് സ്കൂളിൽ പോയവരാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ കാലയളവിൽ മൊത്തം ഒരേ ബാങ്കിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് ഇവരെ. ഇതേപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകെട്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മ, നമ്മളൊരിക്കൽ ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ സെൻ്ററിൽ എന്തോ ഒരു PPL കിറ്റോ അങ്ങനെ എന്തോ കൊടുക്കാനായിട്ട് രാധാകൃഷ്ണൻ സാറും ഗോപൻ സാറും എല്ലാം കൂടെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ശ്രീചിത്രയിലെ ടോപ്പ് ഹെഡ്, ഡോക്ടറിൻ്റെ പേരെനിക്ക് അറിയത്തില്ല,
RCCയിൽ ഡോക്ടർ രേഖയെ കണ്ടപ്പോൾ സാറ് ഗോപൻ സാർ പറഞ്ഞു ആ രേഖ അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ DGM രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ ചോദിച്ചു, യു നോ ഷീ ഈസ് ഓൾസോ യുവർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല സ്ഥലങ്ങളിലും ഗോപൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവരോ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്ത് വലയം ഉണ്ടാക്കിയവരല്ലോ അവരെയൊക്കെ കൊണ്ട് നിരന്തരമായിട്ട് ആ ഒരു പ്രക്രിയ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതിപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വയസ്സായി എന്ന് വച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. പ്രായം അതിനൊരു സുഹൃത്ത് ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടൊരു ഒരു ബാരിയർ അല്ല എന്ന് പല പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഗോപൻ സാറിൻ്റെ സംസാരത്തിലൂടെയും പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ് യൂണിയനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ AO തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉള്ള ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നാലും ശരി തന്നെ, വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നാലും ശരി തന്നെ, അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് നല്ല രീതിയിലുള്ള നെഗോസിയേഷൻസും എവിടെയാണോ സംസാരിക്കേണ്ടത്, എവിടെയാണ് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നെയോ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള AGSമാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ DGS ആയ രജത്തിൻ്റെയോ എല്ലാം കൂട്ടി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗോവൻ സാറിൻ്റെ ഒരു വലിയ കഴിവ് തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന്, കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയരുത്, നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം എന്ന് സജഷൻ പോലും ഗോപൻ സാർ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട്. നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ് യൂണിയനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് പടിയിറങ്ങുന്ന ഒരു നഷ്ടം എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. പക്ഷേ ഇനി ഗോപൻ സാർ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, ഒരാളിവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ എന്നെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നേക്കാൾ മിടുക്കനായ ഒരാളായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ യാതൊരു സംശയവും കൂടാതെ തന്നെ പറയാം, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാർ തികച്ചും യോഗ്യനായ ഒരു റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ്. ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ആരെയും റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് അല്ല. എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ പോലെ അതേപോലെ 100% ആയിരിക്കില്ല മറ്റേയാൾ, പക്ഷേ ഏറെക്കുറെ ഒരേ സ്വഭാവവും ഒരേ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരും ആണ് എന്ന് നമുക്ക് നേരെ ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ണി സാറിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇനിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ അസോസിയേഷനെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുകയാണ്. ഒപ്പം ഗോപൻ സാറിന് നമുക്കറിയാം, ഇന്നും അദ്ദേഹം മുതുകാട് സാറിൻ്റെ ആ ഒരു അക്കാഡമിക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു ചെറിയൊരു തുക കൊടുത്തുവെങ്കിലും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എത്ര പേർ അങ്ങനെ ചെയ്യും. നമുക്കും ചിന്തിക്കാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട്. മുതുകാട് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു വിഷമം വന്നു. നമ്മൾ ആ ഒരു സൈഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ. മുതുകാട് സാർ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ, പുള്ളിയുടെ മുന്നിലിരുന്ന് ആ ഒരു അമ്മയും മകളുടെയും ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും വിഷമം വന്നു. അപ്പം നമുക്ക് വിഷമം വന്നു നമ്മളങ്ങ് കളഞ്ഞു. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം, എപ്പോഴും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നടത്തണം. അതിനൊരു വലിയ എക്സാമ്പിളാണ് ഗോപൻ സാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും എല്ലാവിധ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യവും എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും നല്ലൊരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫ് ഇത്രയും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം കൂടി, സാറ് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം, എന്നാലും ആരും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ് യൂണിയൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ അനുഭവത്തോടു കൂടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒപ്പം ഞാനൊരു പൊന്നാടയും കൂടെ അണിയിക്കുകയാണ്. സാറ് പ്ലീസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു. Dear friends, we have compiled a video as a dedication to the wonderful journey of our Govindan. Let's see some glimpses from his life and also listen to what his friends and well-wishers have to say on this occasion. സഖാവ് ഗോപകുമാർ, നമ്മുടെ ഏവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ ഗോപൻ ചേട്ടൻ
സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓഫീസസിന്റെ ആശയും ആവേശവുമായി നിലകൊണ്ട കരുത്തനായ നേതാവ്. അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച വഴികളിലൂടെ ഒരു യാത്ര. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തിപരമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ഗോപകുമാർ. വളരെ ചെറുനാൾ മുതലുള്ള അനുഭവമാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരേ സ്കൂളിലും ഒരേ കോളേജിലും ഒരേ സ്ഥാപനത്തിലും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. പണ്ടൊക്കെ ചെന്ന് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നടന്നു പോവുക. ഗോപൻ ചേട്ടൻ ഉണ്ടാവും, ജയറാംജി ഉണ്ടാവും, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അടുത്ത ചില സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു സംഭവം. ഏതാണ്ട് ഞാൻ 5ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ സ്കൂൾ വിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് തിരിച്ച് നടന്നു വരികയാണ് വീട്ടിലേക്ക്. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആരോ അടുത്ത ഒരു വീട്ടിൽ മാങ്ങ നന്നായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. മാങ്ങയിൽ കല്ലെറിഞ്ഞു. മാവയിൽ കല്ലെറിഞ്ഞ് മാങ്ങ തള്ളിയിടാൻ തുടങ്ങി. അത് കണ്ടുകൊണ്ട് വീട്ടുടമസ്ഥൻ ഓടി വന്നു. വീട്ടുടമസ്ഥനെ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓടി. അതില് എനിക്ക് ഇവരോടൊപ്പം ഓടാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാനുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയതായിരുന്നു. അയാളെന്നെ പിടിച്ച് എന്നോട് കയർക്കാൻ തുടങ്ങി. അയാൾ എന്നെ അടിക്കുന്നവരെയായി. എനിക്കാണെങ്കിലോ എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയില്ല. ഞാനല്ല ചെയ്തത്. ഞാൻ കരയുന്ന ഭാവത്തിലായി. അപ്പോൾ ഓടിയ ഗോവൻ ചേട്ടൻ തിരിച്ചു വന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് ദേഷ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ഒരു കല്ലുമെടുത്ത് കയ്യിലുണ്ട്, നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. ഒരു കല്ലുമെടുത്ത് കൈ വെച്ച് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഇദ്ദേഹമാണ് കല്ലെറിഞ്ഞെന്ന്? ഗിരിയൊന്നും അല്ല കല്ലെറിഞ്ഞത്, കല്ലെറിഞ്ഞവരൊക്കെ ഓടിപ്പോയി, ഇതെന്റെ അനിയനാണ്, നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അങ്ങേരോട് കയർത്ത ആ ഗോവൻ ചേട്ടൻ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അന്ന് കാണിച്ച പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ആ കരുതൽ, ആ സ്നേഹം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ധാരാളം കഥകളും ധാരാളം അനുഭവങ്ങളും പറയാനുണ്ടാകും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ പെരുമാറ്റമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി. അതോടൊപ്പം ആദർശത്തിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും മുന്നിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആളാണ്. ബാങ്കിന്റെ കാര്യമായാലും സംഘടനയുടെ കാര്യമായാലും എന്തിനും ഇപ്പോഴും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഗോപകുമാർ. പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുമുണ്ട്. വളരെ സീനിയർ ബ്രാഞ്ച് മാനേജേഴ്സും DGMs ഒക്കെ പറയുന്നത് ഗോപനുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല, ഗോപനെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാര്യം നടന്നതായിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടാകും.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോർപ്പറേറ്റ് സെന്ററിൽ വെച്ചൊരു 20 വർഷത്തിന് മുമ്പ് റിട്ടയർ ചെയ്തൊരു DGMനെ കണ്ടു. അപ്പൊ അത് സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗോപൻ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഗോപൻ ഇങ്ങനെ റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ഈ മാസം ഡിസംബറിൽ ഏതാണ്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്പറൊക്കെ എനിക്ക് തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വാങ്ങിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഞാൻ DGM ആയിട്ട് കേരള സർക്കിളിൽ എൻ്റെ അസൈൻമെന്റിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർക്കുന്നത് ഗോപകുമാറിനെയാണ്. ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്ത നമ്പേഴ്സോ ബഡ്ജറ്റോ ഞാൻ റിക്കവർ ചെയ്ത NBA ഫിഗർ അല്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഓർമ്മ വരിക. കേരള സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ഗോപനെയാണ്. അതാണ് ഗോപൻ ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തിത്വം. ഈ ഡിസംബർ 31 ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരക്ക് കൂടാൻ മാത്രമേ സാധ്യമുള്ളൂ. കാരണം വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാനായി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഇനി തുടർന്നങ്ങോട്ടുള്ള ഓരോ ദിവസത്തേക്കും ഓരോ വർഷങ്ങളും കൂടുതൽ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി, കൂടുതൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടി, കൂടുതൽ സമാധാനത്തോടു കൂടി കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. All the best, Gopan. Hi. Mr. Gopakumar is also popularly called as Gopan or Gopa. I had the first interaction with him when he visited Mumbai somewhere around 2014-15, and we met at a common friend's place along with Mr. Muralidharan and also Mr. Krishnan, who are his close friends. So we met at the residence of Mr. Giri Kumar, who is currently Chief General Manager working in Mumbai. While talking in general, Mr. Gopakumar made a mention, that, sir, why don't you come to our circle and also to our module? You may not believe it exactly happened on 1st September 2015 when I was posted to Kerala Circle and also to AO Trivandrum, where Mr. Gopakumar was working. I find Gopakumar is a very, very meticulous and dedicated officer. I consider him as a crisis man. Though he was a very, very active trade union leader, he wore both the hats extremely well. He was handling office administration work in my AO, and one of his role was to scrutinize the control forms submitted by the branches and the CPCs pertaining to staff. But he was so meticulous that even if there is a small deviation of even a say 0.1%, 0.2%, he will not accept the control form and he will not approve the control form. And sometimes I need to intervene and say, okay, it's a staff account, take a lenient view and then approve. Similarly, whenever he comes as a trade union representative, he would come with the same vigor and same aggression, and he tries to provide justice to the members. He and CMHR used to always have a love and hate relationship. They used to be very close most of the time, but sometimes they used to quarrel with each other, tooth and nail, and finally I had to intervene and resolve their issue. I find Gopakumar is an exceptional officer and has a dedicated, unblemished service for over 3.5 decades in this esteemed bank. Today he is retiring, and I wish him all the very best and also have a very healthy, peaceful, contented and a happy retired life. ಗೋಪಕುಮಾರಕ್ಕೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ವಿಶ್ರಾಂತ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ವಿಧ ಸಂತೋಷ ಪೂರ್ವವನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯ ಪರ್ವತನು ಆಶಸ್ಸಗಳು ನಿರುಣ್ಣಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Good evening to all. I understand Mr. Gopakumar is superannuating on 31st of December this month after long innings in the bank. My association with Mr. Gopakumar was for a year at Trivandrum when I was the DGM of AO. I was posted there immediately on merger of ESBT, and it was a very interesting and a challenging phase of our work there, because you can understand that it was two different cultures and also a lot of work that we done on the infrastructure area, and to make things happen and to keep it smooth. In this context, the support extended by Mr. Gopakumar was phenomenal in ensuring that we had a smooth sail and we had no issues, and Trivandrum AO was one of the mistake-led AOs post-merger. I am indeed thankful to him for all the support extended by Mr. Gopakumar. He was a fine gentleman, he was very meticulous in his work. He used to balance both his association activities and office work so that both could not suffer. So that was his commitment. Despite some health issues that he had, his commitment was phenomenal. It's very rare to see people like Mr. Gopakumar. Hats off to him. I wish him and his family the very best
in second innings. Wish him good health, prosperity and happiness, and may the presiding deity of Thiruvananthapuram, Lord Padmanabh Swami, bestow his grace on him and his family members for a long, long time. All the best to Mr. Gopakumar and his family. Thank you very much. I learned that Sri Gopakumar, DGS, SBI Officers Association, Kerala Circle, is superannuating on 31st December this year. I have known Sri Gopakumar from 2006, if I remember correct. It struck me. He was a member of the housing sales force when he was working at the zonal office along with me. Marketing doesn't come easily to everybody. Sri Gopakumar had all the qualities required to excel in his job as marketing officer. He had a lot of good qualities. In fact, occasionally when he was in touch with me, he used to attribute many of his good qualities to learnings from me. I am wondering what good qualities he had to learn from a person like me. He already had enough of them. Anyway, extremely happy that he has not acquired any of my bad qualities. Sri Gopakumar, after 38 years of service, unblemished service, as we term it in SBI, deserves a rest from his routine. He will be probably able to spend much more time with his family and friends and do what he wants to do or what he had wished to do all these years. I wish Gopakumar an extremely happy, peaceful, healthy and enjoyable retired life. Com.Gopakumar was my deputy manager when I was as the first deputy general manager of Thiruvananthapuram Administrative Office during the period November 2011 to January 2013. It was a transition period. During that period, we formed the AO office at LMS building, subsequently shifted to Sangamam building. He has made a tremendous contribution to the entire period, and he is always constructive, positive. I cherish my association with him always. I wish him a happy, prosperous and healthy, active retired life. God bless him and his family always. Good afternoon to all. I am very pleased to participate in the retirement farewell of my friend, philosopher and guide Sri V. Gopakumar, affectionately called by all as Gopan Chetan or Gopan Sir. He is retiring after 38 plus years of meritorious service to the bank and its officers. He is the epitome of customer friendliness and is courteous, kind and helpful to customers, staff, seniors and juniors as well as other service providers. While working towards bank's goals, in our bank, some are good in marketing and some in administration jobs. Our Gopan excelled in his role, whether it's be marketing or administrating from administrative officers, colleagues and association members, while not violating any of bank's rules and always helping fellow officers and guiding them at times. Doing this itself is admirable. By doing all this while sitting late and with an ever-present smile is really great. Hats off to him. If only 25% of our staff adopted his work ethics and work style, then our bank can give a running for even other banks in the world. Though I met him only in January 2013, within a few months he became one of my closest friends. But this friendship remained personal and never misused. His official dealings will be as per his, and my roles only and dealt on merit of the situation. I wish him a very active, happy and enjoyable second innings. Before I end, I would like to thank SBI Kerala Circle for giving this opportunity to me to participate in this function online like this. Best wishes once again to Sri Gopan
SBI Kerala Circle and our great bank too. Hi friends, good afternoon. I am Akhil Prasad and I worked as DGM in your circle during 2001 to 2014. At the time, I had a great opportunity of working along with my friend Gopakumar when I was at Trivandrum as DGM of the module during 2014 and 15. Now I came to know that my friend Gopakumar is going to retire by this month end, and on this occasion I want to share a few of my thoughts about him. Gopakumar is really a man of simplicity, magnanimity, and having a very practical approach, and a person with passion to serve the bank and also the members. During my entire time there, I had no opportunity of any conflict or a difference of opinion with him, as his attitude and approach towards the organization and the bank is very, very realistic and very helpful. He is always there for the members and the bank as and when the situation demands. And I have seen him many a time that he was working late hours, burning the midnight oil. And when I asked him on this, he said that members' interest is very, very important. And the bank's interest is utmost important for me. And I have to clear up all these things, just like he was looking after the receipt of the medical bills, all of advances and other things in those days. And he has not kept anything pending as far as the bank work is concerned, and at the same time, as far as the members' interests are concerned. Now, on this day, I wish him all the best and good health and prosperity and peace of mind to him during his second innings, and I wish him always the best to him on this occasion. At the same time, I congratulate and thank you, the organizers, for giving me the opportunity of sharing my few thoughts on this occasion. Thank you very much. Have a great day. Dear friends, Sri V. Gopakumar, who is the Deputy General Secretary of SBI KC Thiruvananthapuram module, is laying down his office within a few days' time. He has done a yeoman's service as far as the officers community is concerned, and I can say with firm conviction and confidence that he has been a very popular guy who has tremendously improved over the years and helped the people in all sorts of trouble. He has very good connection with non-banking people, especially the government department. That has come handy for the banking people who are now hard pressed for time to do their own personal things. Goban, with his amiable approach, has been able to help many, including me, in his short stint as the office bearer of this great organization. Even during his heydays as a staff union member, he was doing organizational work, selfless service to others, and I am sure that Thiruvananthapuram module will miss him badly when he lays down his office on 31st December 2021. I wish Gopakumar all the best in his post-retirement life and hope that he will be able to devote more time to his family and make them feel the greatness of it. Thank you. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ മാസം 31-ന് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന ശ്രീ ഗോപകുമാറിന് എൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും. 34 വർഷത്തെ പരിചയമാണ് എനിക്ക് ഗോപനായിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് ഗോപൻ എൻ്റെ സഹോദര തുല്യനാണ്. ബാങ്കിംഗ് രംഗത്തായാലും ട്രേഡ് യൂണിയൻ രംഗത്തായാലും സ്വന്തം വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ആളാണ് ഗോപൻ. 100% ആത്മാർത്ഥത, സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ്നെസ്, ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇൻ ഓൾ ഡീലിംഗ്സ്, ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഇന്റഗ്രിറ്റി, ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി, നോളജ്, ഹാർഡ് വർക്ക്. ഒരു ലീഡർക്ക് വേണ്ട
ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ ലീഡർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഗോവനിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് 2012 തിരുവനന്തപുരം മോഡ്യൂളിലേക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓഫീസ് അസോസിയേഷൻ ഗോവനെ കോപ്റ്റ് ചെയ്തത്. ആ തീരുമാനം ശരിവെക്കുന്നതായിരുന്നു 2013 2016 2019 ഗോവന്റെ മിന്നുന്ന വിജയം. HR മാറ്ററിലെ ഒരു റഫറൻസ് ബുക്കാണ് ഗോവൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസേഴ്സിന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഫിറ്റ്മെന്റ് ഏരിയയിലെ ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ ഗോവന്റെ വക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബാങ്കിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഗോവൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ, മെഡിക്കൽ റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ്, വളരെ പ്രോംപ്റ്റ് സർവീസ് ഗോവൻ കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലമായിട്ട് നൽകി വരുന്നു. 2015 തൊട്ട് 19 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ, ഞാൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കാലയളവില് ഗോവനും ഗോവന്റെ ടീമും എനിക്ക് തന്ന സപ്പോർട്ടും കോപ്പറേഷനിലും എല്ലാവിധ നന്ദിയും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഗോവന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓഫീസ് അസോസിയേഷനും ഒരു നഷ്ടം തന്നെയാണ്. ഗോവനും സഹധർമ്മിണി അഞ്ജലിക്കും മോള് മാളുവിനും എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ആരോഗ്യവും ജഗദീശ്വരൻ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Good evening everyone, beloved office bearers for the association, respected senior colleagues and my dear friends. It's wonderful to be back with you after such a long time. Thank you SBIKC for giving me this opportunity and for giving me this privilege. I believe that the 3 qualities essential for an association office bearer are: number 1, personal integrity; number 2, a genuine concern for colleagues; and number 3, the ability to be calm and composed while negotiating with the senior officials of the bank. I have no hesitation to say Sri Gopakumar had all these qualities in plenty. Speaking of his personal integrity, I am sure none of us would be able to point an accusing finger at him for any of his thoughts, words or deeds. ആരുടെ മുമ്പിൽ തലകുനിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ഒരവസരം പോലും ഗോവനുണ്ടായിട്ടില്ല. That's the kind of moral strength he had. Similarly, his concern for his colleagues and his willingness to fight for their rights have always been admirable. I don't think Gopan has disappointed any of the officers who have approached him with their genuine grievances. All of us know that it's not easy to deal with the senior officials of the bank when they are bent upon being unreasonable. Gopan has always had a knack with such officials. He uses tact where tact is required, and he uses threat where threat is required. I remember, കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് Gopan, along with another association office bearer, had to represent an official's case with the RM of the region. But unfortunately, the RM continued to be adamant and unreasonable. അപ്പോൾ ഗോവൻ പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു ചെറിയ ചിരിയോടെ ആറമ്മിനോട് പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം സാർ, നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, സാറിൻ്റെ വഴിക്ക് പോയിക്കോളൂ, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോയിക്കോളാം. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഗോവൻ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് they were just about to get out when the RMs hurriedly said, ഗോപ ഇരിക്കെ ഗോവൻ ഇരിക്കെ, നമുക്ക് സംസാരിക്കാം, മടങ്ങി പോകാതെ. So Gopan sat down again. To cut the story short, within a couple of minutes, Gopan and his friend came out of the RM's cabin after having accomplished what they wanted to accomplish. That is Gopan. Friends, it's not easy to be an office bearer of the association. Let me tell you, it's a very, very stressful job. But I'm so glad Gopan has played his role exceedingly well. He never buckled under stress, tension
or pressure. എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഗോപന്റെ മുഖത്ത് ഒരു ചെറിയ ചിരി കാണും. സാധാരണ ആരോടും അങ്ങനെ ഗോപൻ ദേഷ്യപ്പെടാറില്ല. പക്ഷെ ഗോപൻ ദേഷ്യം വന്നാൽ പിന്നെ നോക്കുകയും വേണ്ട. However, considering his other excellent qualities, I would say we need not give undue importance to his deshya, which of course is very, very rare, and he has it only once in a while. Well, friends, we are going to miss our dear Gopan Chet. In fact, I personally am going to miss him a lot, because after my retirement from the bank, I used to pester him quite a number of times for many of my inquiries and clarifications, which he used to give very, very promptly. My only prayer is, may God give Gopan a very happy retired life and his family a very blessed future. Gopan, we love you. We'll never forget you. God bless all of you. Thank you. നമസ്കാരം. ഈ മാസം സർവീസിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ഗോപകുമാറിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശ്രീ ഗോപകുമാറിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് 2005 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. എന്നാൽ കൂടുതൽ അടുത്തറിയുന്നത് 2013 മുതൽ 2019 വരെ ഒരുമിച്ച് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച സമയത്താണ്. അസോസിയേഷൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഏത് കാര്യങ്ങളും ശിരസ വഹിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രീ ഗോപകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ട്രിവാൻഡ്രം മുടിയുള്ള എക്കാലത്തും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാവിധ ക്രെഡിറ്റും ഗോപകുമാറിന് തന്നെ ഉള്ളതാണ്. മികച്ച സംഘാടകനും വാഗ്മിയും വളരെ അധികം സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുമാണ് ഗോപകുമാർ. നമുക്കറിയാം, ബാങ്കിങ്ങിന്റെ രംഗത്തല്ലാതെ തന്നെ എല്ലാ രംഗത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. ആശുപത്രി പോകുന്നൊരു കേസാണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോകുന്നൊരു കേസാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു RTOയിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടേണ്ട കേസാണെങ്കിലും, അങ്ങനെ ഏത് കേസും ഏത് ആവശ്യങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ വന്ന് സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ നിന്ന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയാണ് ശ്രീ ഗോപകുമാർ. വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗുണഭോക്താവാണ് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ കൃതജ്ഞതയോടുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്ക് റോൾ മോഡലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വ്യക്തിത്വം തന്നെയാണ് ശ്രീ ഗോപകുമാർ. അദ്ദേഹം അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ബാങ്കിന്റെ കാര്യത്തിലും വളരെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഫീസർ തന്നെയായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനും അദ്ദേഹം ഒരേ ഓഫീസിൽ ഏകദേശം ഒരു 6 വർഷം ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കറിയാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉച്ചഭക്ഷണ സമയം 3 മണിയാണ്. വൈകുന്നേരം അസോസിയേഷന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റംഗങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഓഫീസ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് മിക്കവാറും തന്നെ ഒരു 7:30 മണി അല്ലെങ്കിൽ 8 മണിക്ക് സമയത്താണ്. പലപ്പോഴും തന്നെ വീട്ടിലെ എനിക്കറിയാം, മരുന്ന് മേടിക്കാൻ പോലും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പോലും നടത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഗോപകുമാർ. ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് ശ്രീ ഗോപകുമാറിനോട് പറയാനുള്ളത്, ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടെ നൽകണം എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. Dear friends, thank you for watching the video. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഒരു യാത്രയാണ് നമ്മൾ നടത്തിയത്. ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഫോറമാണ്. നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ ഫുഡ് നമ്മൾ മനോഹരമായ ഫുഡ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കഴിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഇവിടുന്ന് പോകാവൂ. മീറ്റിംഗ് ഏകദേശം ഇനി അധികം നീളില്ല. നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഫോറമാണ്. ഓപ്പൺ ഫോറം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനോഹരമായ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കും പറയാനുണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ വന്ന് പറയാവുന്നതാണ്.
നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ എൻ ജയകൃഷ്ണൻ സാർ, അദ്ദേഹം അസോസിയേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. യോഗ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ ഗോപൻ, ജയകൃഷ്ണൻ, പ്രേമൻ, ഹരി, GM, DGM, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, ഞാൻ തികച്ചും ആകസ്മികമായാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. വരാനുള്ള കാരണം ഗോപൻ തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും 2-3 വർഷമായിട്ട് അധികം പൊതുയോഗങ്ങൾക്കൊന്നും പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ റിട്ടയറീസിൻ്റെ കാര്യത്തിന് മാത്രം നടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. 31-ാം തീയതിക്ക് ശേഷം 1-ാം തീയതി മുതൽ റിട്ടയറീസിൻ്റെ കാര്യത്തിന് നടക്കാൻ നമുക്ക് ഗോപനെ കൂടെ കിട്ടും എന്നുള്ളതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ശ്രീ ഗോപനും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏതാണ്ട് 45 വർഷത്തിന് മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാണ്. പക്ഷേ അന്ന് മാറിവേനിയസ് കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാനായിരുന്ന എന്നോടൊപ്പം വളരെയധികം സജീവമായി വന്ന ഒരു ഇളയ അനുജനാണ് ശ്രീ ഗോപൻ. അന്ന് വളരെ 1-2 വർഷം നമ്മുടെ ഈ സമീപകാലത്ത് മരിച്ച ശ്രീ PT തോമസും ഞാനും ഒക്കെ കൂടെ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ കാലത്ത് കോളേജ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിരുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മുടെ സിനിമാ നടൻ ജഗദീഷും ഞങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നീട് കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻമാർ. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജഗദീഷും ഞാൻ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ശ്രീ ഗോപനെ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുന്നതും കൂട്ടുകൂടുന്നതും. പിന്നീടാണ് അറിയുന്ന ഗോപനുമായി ചില കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്തായാലും അതിനുശേഷം സജീവമായി ഞാൻ കാണുന്നത് 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഇപ്പോൾ 25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ABOCയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയിലും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയിലും ഒക്കെ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കാറില്ല, കമ്മിറ്റിയിലും വരാറില്ല, ഒന്നുമില്ല. ആ അവസരത്തിലാണ് എന്നോട് ശ്രീനാഥ് പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങളുടെ സോണൽ സെക്രട്ടറി ഉണ്ട്, DGS ഉണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ SBI OAS റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് സ്ഥിരമായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടാറുണ്ട്, വരാറുണ്ട്, കമ്മിറ്റി പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ ABOAയുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി മീറ്റിങ്ങുകളായാലും ABOCയുടെ കോൺഫറൻസുകൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടക്കുമ്പോഴും കേരളത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുമ്പോഴും ഫെഡറേഷൻ്റെ, ഞാനുമൊക്കെ ഫെഡറേഷൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സായിരുന്നു, SBTയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകളിലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കാണുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അന്ന് മുതൽ ഈ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനത്തിൽ വളരെ ശക്തമായി ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു നേതാവാണ് ശ്രീ ഗോപൻ എന്ന് നേരിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഐക്യത ശബ്ദമാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പേ പോയാലും മെമ്പർമാരുടെ മുമ്പേ ആണെങ്കിലും അതിശക്തമായ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. എന്നോട് തമാശയായിട്ടാണെങ്കിലും എൻ്റെ SBTയുടെ MDമാരും GMസും ഒക്കെ പറഞ്ഞു, GMs 5 പേർ ഒരു ഫ്ലോറിലായിരുന്നു, ഇപ്പോഴത്തെ LHOയിൽ 6ാം നിലയിൽ. ഞാനൊരു മൂലയ്ക്ക് ചെന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേൾക്കും. അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഏതെങ്കിലും GM എന്നെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു വിടുക, വന്നിട്ടുണ്ട് വിളിക്കാൻ പറയും. കാരണം എൻ്റെ ശബ്ദം അത്ര ഉച്ചത്തിൽ കേൾക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഗോപനും അതേ തരത്തിലുള്ള ഒരു ശബ്ദത്തിനുടമയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, മനസ്സിൽ ഒന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് വേറൊന്ന് പറയാനില്ലാത്തവൻ്റെ ശബ്ദം എപ്പോഴും ഉയർന്നു തന്നെ ഇരിക്കും. നമുക്ക് പറയാനുള്ള, നമുക്ക് ഒളിച്ചു വയ്ക്കാനൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ശബ്ദമായി പറയുന്നത് എന്ന് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോപനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഗോപനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നല്ല ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞ് പോയി. മെർജർ വന്നു,
ആ മെർജറിൻ്റെ സമയത്താണ് ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അതിനുശേഷം വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായാലും കേരള സർക്കിളിൻ്റെ കാര്യമായാലും അതുപോലെ തന്നെ അസോസിയേഷൻ്റെ കാര്യമായാലും വളരെ സ്മൂത്തായി കൊണ്ടുപോകാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അതിസന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മർജറിന് തൊട്ട് മുമ്പ് SBTയുടെ ABOA SBT യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് N. ജയകൃഷ്ണനും ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ GR ജയകൃഷ്ണനുമായി ഏതാണ്ട് 5-6 മാസം ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷമാണ് മർജർ വന്ന് മാറിപ്പോയത്. ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഇവിടെ ശ്രീ ഹരി ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചു. ആ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ ശക്തമായി പങ്കെടുക്കാനും ബാങ്ക് നന്നായി നിലനിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയായിരുന്നു ഈ ABOA ആയാലും SBIOA ആയാലും. അതിന് അടിവരയിട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടത്. അതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. നമുക്ക് ചുമരുണ്ടെങ്കിൽ ചിത്രം എഴുതാൻ കഴിയൂ എന്ന് നല്ല ബോധ്യമുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു തലമുറ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പുതിയ തലമുറയും അതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നന്നായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ, അതിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഗോപന് തീർച്ചയായിട്ടും തുടർന്നും ഈ രംഗത്ത് ശക്തമായ സംഭാവനകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നെനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ചാരിറ്റി സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ സേവന തൽപരതയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടർന്ന് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും ആശംസിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണിക്കും മകൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ കഴിഞ്ഞ കുറേ 10-15 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 20 വർഷമായിട്ട് ഗോപനെ ശരിക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലായിരിക്കാം. പേടിക്കണ്ട, എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ്. 24ഓളം വർഷം വീട്ടുകാർക്ക് ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, എപ്പോൾ വരും പോകും എന്നറിയാത്ത ആളുകൾ ഇപ്പം ഞാൻ എപ്പോൾ പോണില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് കൊണ്ട് ആയിരിക്കാം കൂടുതൽ. ഏതായാലും പേടിക്കണ്ട, അതിനുള്ളൊരവസരം ഗോപൻ ഉണ്ടാക്കി തരും എന്നാണ് എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ നന്മകളും നേരുന്നു. ഗോപന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാപ്പി റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫ്. താങ്ക് യു ജയേഷ് സാർ. അദ്ദേഹത്തിന് ഗോവൻചേട്ടന് വേണ്ടി നല്ല വാക്കുകൾ പറയാനുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കടന്നു വരാം. അതിനുള്ള സമയമാണ്. കേശവള്ള സാർ വരുന്നുണ്ട്. യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാർ, ആക്സിഡൻ്റൽ ഗസ്റ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ DGM ആയിരുന്ന ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ സർക്കിൾ ജനറൽ മാനേജറായിട്ടിരിക്കുന്ന രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ, DGM ട്രിവാൻഡ്രം രവികിരൺ സാർ, ജയകൃഷ്ണൻ സാർ, രാമചന്ദ്രൻ, SPSU റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ശ്രീ ഹരി, പ്രിയങ്കരനായ ഗോപകുമാർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി മകൾ മാളവിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്നേഹം കൂടുതൽ വരും. എൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ മകളുടെ പേരും മാളവിക എന്നാണ്. 1983 നവംബർ 24 തീയതി ഞാനും ഗോപകുമാറും അടങ്ങുന്ന 33 പേര് ഹോട്ടൽ പങ്കജിൽ പ്രീ എൻട്രി ട്രെയിനിങ്ങിനായി ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. പലർക്കും പുതിയതായി ജോലി കിട്ടിയ ഒരു സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഗോപകുമാർ ആ 33 പേരിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ആളാണ്. ഉന്നത ശീർഷനായിരുന്നു. പൊക്കം നമുക്ക് കാലം കഴിയുന്തോറും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, കൂട്ടാൻ പറ്റും. അദ്ദേഹം ആ പൊക്കം കൂട്ടി വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനാണെങ്കിലും
ബാങ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ ഉന്നത ശീർഷനായി തന്നെ എന്നും പലരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആരോടും മുമ്പിലും തല കുനിക്കാതെ നിന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഗോപകുമാറിൻ്റെ. 1983 ഒന്നിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത ആൾ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞാണ്. ഞാൻ CMHR ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിനുള്ള ചുമതല ചീഫ് മാനേജർ HR-നായിരുന്നു. റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ സെൻറ്റേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്ററാണ് ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സുള്ള സെൻറ്റർ. ആ സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററും ഇൻവിജിലേറ്റേഴ്സിനെയും നമ്മൾ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിച്ചാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അതിൽ വന്നുപെട്ട ഒരാളായിരുന്നു ഗോപകുമാർ. ഗോപകുമാറായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ തലേ ദിവസം, ടെസ്റ്റിൻ്റെ തലേ ദിവസം നടന്ന ഇൻട്രാക്ഷനിലാണ് നമ്മളൊന്നിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തതാണെന്നും ഇപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തിരിച്ചറിവ് തമ്മിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും മനസ്സിലാകുന്നു. രണ്ടാമതൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് CMHR ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മംഗലപുരം ബ്രാഞ്ചിലെ പോസ്റ്റിംഗ്, ആനുവൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത ലിസ്റ്റ് RM അന്ന് ഗിരികുമാർ സാറാണ്. സാറിന് ആക്സെപ്റ്റഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. മംഗലപുരം ബ്രാഞ്ചിലെ പോസ്റ്റിങ്ങിൽ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വേണം. അപ്പോൾ മംഗലപുരം ബ്രാഞ്ച് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉള്ളൊരു ബ്രാഞ്ചായിരുന്നു. ചെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചാണ്. ചെസ്റ്റിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ മഹേഷ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, സാറ് മംഗലപുരത്ത് നമ്മൾ ആ ക്യാഷ് ഓഫീസറെ ഒന്ന് മാറ്റി. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആരാ? അക്കൗണ്ടൻ്റ് കോപ്പറേറ്ററാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അന്ന് മംഗലപുരം ബ്രാഞ്ചിലെ പോസ്റ്റിംഗ് എൻ്റെ കൂടെ കാഷ്യറായിട്ട് കൊടുവള്ളി ബ്രാഞ്ചിൽ വർക്ക് ചെയ്ത റെക്സി ഇഗ്നേഷ്യസ്, അയാളുടെ 8ാമത്തെ ബ്രാഞ്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അവനെ അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഗിരികുമാർ സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇനിയും ഇതുപോലുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷൻ പോസ്റ്റിങ്സ് തന്ന് റീജിയനെ സഹായിക്കണം. അത് റെക്സിയുടെയും ഗോപകുമാറിൻ്റെയും കൂട്ടായ പ്രവർത്തന ശൈലിയുടെയും ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിരുന്നു. ആ ചെസ് ബ്രാഞ്ചിൽ 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സർക്കിൾ ഓഡിറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെല്ലുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പ്രസീവായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ആ ചെസ്റ്റ് വെച്ചിരുന്നത്. ആ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായത് വളരെ കാര്യക്ഷമമല്ലാത്ത രീതിയിൽ അശ്രദ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായത്. അങ്ങനെ ബാങ്കിനും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും വേണ്ടി വളരെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച ഒരാളാണ് ഗോപകുമാർ. തിരക്ക് പിടിച്ച റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫിൻ്റെ ഇടയിൽ സമയമുണ്ടാക്കിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പാലക്കാട് നിന്ന് ഓടി വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഫാമിലിയൊക്കെ വേറെ പല ട്രിപ്പുകളായിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് റിട്ടയർമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നവർ അറിയിക്കുകയും അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരികയും ചെയ്യുകയാണ്. രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിനോട് എനിക്ക് തീരാത്ത കടപ്പാടുണ്ട്, പഴയ DGM. കാരണം എന്നെ നോർമൽ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് സഹായിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഞാൻ ഒരു വിയാസ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു. സാർ ഒരു ദിവസം ഒരു 7 മണിയായപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചു, IPR ഫ്രീ, പ്ലീസ് കം. ഞാൻ മോട്ടോർ സൈക്കിളൊക്കെ ഓടിച്ച് അവിടെ ചെന്നു. സാറ് VRS ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ എടുത്ത് മുമ്പിൽ വെച്ച് ഒന്നും ചോദിച്ചൊന്നുമില്ല. ഒരു ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരു ശ്ലോകം സാർ ഒരു 2 മിനിറ്റ് നേരം ചൊല്ലി VRS ആപ്ലിക്കേഷൻ വലിച്ചു കയറി പള്ളിയിലേക്ക് ആ കോട്ടയിലേക്ക് ഇട്ടു. അതോടെ എന്താ കാരണമെന്നും എന്തിനാ പോകണമെന്നും ഒന്നും യാതൊരു ചോദ്യമില്ല. അപ്പോൾ വൈഫിനോട് ചോദിച്ചാൽ എന്തായി നിങ്ങളെ VRS ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തായി? ഞാൻ പറഞ്ഞ DGM കീറി കളഞ്ഞു. ആ ശരി. ആ സാറിനെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം മുഖാമുഖം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ വരാതിരുന്നെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു നഷ്ടമായി പോയെന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊമോഷനിൽ അഭിനന്ദിക്കാനുള്ള, നേർക്ക് നേരെ അഭിനന്ദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൊമോഷനിൽ അഭിനന്ദനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം ഇനിയും നമ്മുടെ GM ആയിട്ട് വരണം എന്ന് ഗോപൻ ഒരു പക്ഷേ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. CGM ആയിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയും.
ഗോപകുമാറിന് സ്വസ്ഥമായ ഒരു വിശ്രമ ജീവിതം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഒപ്പം കുടുംബത്തിനും മകൾക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭാവി ജീവിതവും നേരുന്നു. ഗോപൻ ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും വാങ്ങില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഇത് പുതിയ ഗിഫ്റ്റല്ല. ഇത് 2018 LHOയിൽ നമ്മുടെ എന്ത് ഫ്രണ്ട് ന്യൂ ഇയർ ഫ്രണ്ടിനെ ലോട്ട് വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അവർക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ മേടിച്ച് വെച്ചിരുന്നൊരു ഗിഫ്റ്റാണിത്. ഞാനിങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു രാമചന്ദ്രൻ സിൽക്കോ എന്തുണ്ട് മറ്റവിടെ ആ പോങ്ങമ്മൂട് അവിടെ കയറി ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മറ്റേ എന്തെങ്കിലും ഈ പൊന്നാട പോലത്തെ വല്ലതും കിട്ടും. അവർ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അതില്ല. എൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിന് ഇത് മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 2018 നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബൈ ലോട്ട് വഴി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ഫ്രണ്ടിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കരുതി വെച്ച അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഗ്യമില്ലാതെ പോയ എനിക്കും ഭാഗ്യമില്ലാതെ പോയ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എൻ്റെ ചിരകാല സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമായ ഗോപന് സമ്മാനിക്കുകയാണ്. സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് ഒരു മലയാളം പുസ്തകമാണ്. വളരെ ശക്തമായൊരു പുസ്തകമാണ്. ഫോറിനർ എഴുതിയതാണ്. ഇന്ത്യയുടെ 9 ആൾക്കാരുടെ ജീവിതങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി പ്രവചിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ്. മോളും അത് മലയാളം വായിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിലും വായിക്കണം. ആ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഗോപന് എല്ലാവിധ ആയുരാരോഗ്യ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നേരുന്നു. സ്വസ്ഥമായ ഒരു വിശ്രമ ജീവിതം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ആശംസിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു സർ. അടുത്ത സംസാരിക്കാനുള്ള ആളുകൾക്ക് കടന്നു വരാം. സർ. Respected President of today's function on occasion, dignitaries on the dais and my colleagues. I think many of you don't know me, quite a few of you know. My name is Thomas Agustin. I am AGM GOC Trivandrum. GOC is the GIT's offsite center in Trivandrum, so that's why many of you don't know me. My relationship with Goban started way back in 2003 or something like that, 2003, 2004. No, sorry, 1993-94. 1993-94. 93-94. A group of us had joined together for the trainee officers examination, preparing for the trainee officer examination. Njanundu, Govan, Shashi is here, Mani, AGM at LHO, Kannan, Jaram Warrior, Pradeep, and Shashi already told. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ആൾത്ര ബ്രാഞ്ചിൽ വൈകിട്ട് കൂടുമായിരുന്നു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി. പഠിച്ച് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ തട്ടുദോശ കഴിക്കാൻ പോകും. They started the journey. 1994 I went into the systems line as AM systems, and others followed suit later on in other as JMGs and training officers, etc. Annana njan ariyunnathu my relationship with Govan has some other this also. Annana ariyunnathu my brother is my elder brother Govan and Jaram. They are all classmates from St. Mary's School. Although I did not study in Trivandrum, in Kerala, my brother was studying in Kerala. So we have another relationship like that. ആ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു. I was transferred to Chennai, came back here, and our relationship continued. പക്ഷേ അത് after promotion also, what I want to say is that
the bondage what we had, this group of people who had joined together for studies and later on went into various spheres, we decided that every 2 months we will meet for a get together. ആ ഗെറ്റ് ടുഗദർ കൂടി ഫാമിലിയിൽ കുശുമ്പായി. കുശുമ്പായപ്പം അവർ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മാത്രം കൂടിയാൽ പറ്റത്തില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കേം എ ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗദർ വിച്ച് ഫ്രം 1994 ഓൺവേർഡ്സ് സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ടിൽ ദിസ് ഡേറ്റ്. ആൻഡ് ടുഡേ ഗോവൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു December already one date has been fixed where our families are meeting for having a dinner. Govind, a lot of good qualities, I think you all have heard about it. I'll just put a small incident. GOC, some of my colleagues, my friends, we all were planning out, we were doing a small charity work. ഒരു പാവപ്പെട്ട ഫാമിലിക്ക് ഒരു വീട് പണിത് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. So we wanted to cut down on cost. So പറഞ്ഞ പോലെ you always have Govind as to the go-to person. And I tell always that we all should become a kind of a go-to person. You should be a resource person where people should be coming back to you for getting things done. And when that happens, that is because you become so good that nobody can ignore you. And Govind has become so good that nobody can ignore him. Similarly, I called Govind, so we wanted some electrical items where we can get on discount, because we talked to one or two people, our item discount there. Govind told, don't worry, it will be done in 2 days. It was fixed, we went there. Each charity we did not ask for a lot of people, we asked for a few people who contributed. Jairam and a few others were there. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പം Govind told me, Thomas, for 10,000 rupees from my side also. So like I told you, the goodness become great. Adana Govind's quality. Another incident, I was also the DGS of Ernakulam module for 2 terms, and myself and Govind, we are on the opposite sides of the panel. How can you be both on the panel, on different panels, and still be good friends? That is Govind's greatness. Association activities are different, the bank's activities are different, and friendship is different. So there was a lot of conflict, including my panel when we had discussion all that. How can you be good with Govind when, and in any meeting we never criticize each other. We had no personal attacks. But then you have a team will always try to incite you to go against the other person. But the kind of person Govind is, we had a good relationship even during the association times. At this stage, when he's going to retire on 31st December, I don't know if Anjali and Malu is going to get him back full time. He may have a lot of plans, maybe. But like someone was saying that come back to the bank, I have my serious doubts. But definitely, yes, the thought process he keeps, the mindset he has, and what we have seen today will be taking him towards a betterment of society. I think we all of us can make a commitment today to whichever activities Govind participates, we should be making our contributions. Like magician Mudugad Varnya Vole, we need to think beyond ourselves and give back to the society. I think after retirement, people who are into jobs, I still remember a few years back, I read an article. It says after retirement, don't sit idle.
do some social activity, and if you can't do social activity, if you want to do some job, do that job, but the money you get from the job should go exclusively for charity, because you are drawing a pension which will take care of you. So don't sit idle at home, do something for the society. If not, do some job. If you don't have the capacity to go out and do some social activity, and the money you earn, give it back to society without taking a penny out of it. Govan, let me wish you all the best. Our friendship will continue stronger and stronger, and wish you and the family all the best, and to all of you, have a great day ahead. Thank you. Thank you very much, sir. അധ്യക്ഷൻ ജനറൽ മാനേജർ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ സർ, DGM സർ, അസോസിയേഷൻ്റെയും സ്റ്റാഫ് യൂണിയൻ്റെയും ഭാരവാഹികൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട റിട്ടയറീസ്, പ്രിയ സഹപ്രവർത്തകരെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ ശ്രീ ഗോവന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് ആർക്കെങ്കിലും, എനിക്കറിയില്ല എത്ര, ഇപ്പം ബാങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സർക്കിളിൽ തന്നെയും എത്ര വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കിലും ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇത്രയും ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു സെൻഡ് ഓഫ് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന്. എനിക്ക് എന്തായാലും 31st ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവില്ല, കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് വ്യക്തമാണ്. ഫാബുലസ്. അത് എല്ലാവരും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. അത് ശരിക്കും ഞാനിതുവരെ ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങിന് അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് സംസാരിക്കുന്ന ആളല്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, എനിക്കങ്ങനെ ഈ എന്താ ഒരാളെങ്ങനെ ഉയർത്തി പറയുന്നത് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് ഹൃദയത്തിലുള്ളത് ആ ആളിനോട് പങ്കുവയ്ക്കും എന്നുള്ളതല്ലാതെ സാധാരണ ഗതിയിൽ എനിക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഗോപൻ്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് അത് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ തന്നെയാണ്. ഒരു കാരണവശാലും അത് നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ, അതായത് 2005 മുതൽ പേഴ്സണലി എനിക്ക് അടുപ്പം തന്നെയാണ്. കാരണം മാർക്കറ്റിംഗ് മുതൽ, ഞാൻ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ ആയിരുന്ന പോലെ ടെക്നോ പാർക്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ ആയിരുന്നു. ആ സമയം മുതലേ എനിക്കറിയാം ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് 2013 മുതൽ 2017 വരെ ഒരു 3.5 വർഷത്തോളം AO ട്രിവാൻഡ്രത്തിൻ്റെ CMHR ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഉള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, YSR പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാനാണ് ആ തല്ലുകൂടിയ ആൾ. ഞങ്ങൾ പേഴ്സണലി നല്ല അടുപ്പമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒഫീഷ്യലിൻ്റെ കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും അസോസിയേഷൻ്റെ പല കാര്യം, ഇപ്പം ബീങ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ്, CMHRൻ്റെ ഒരു റോള് ബേസിക്കലി മാനേജ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ്. അത് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ബീങ് ആൻ അസോസിയേഷൻ മെമ്പർ ഓൾസോ. പക്ഷേ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് തന്നെ ഡീൽ ചെയ്ത ആളാണ്. അതായത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒറ്റ വാക്യത്തിലുള്ള കാര്യം കൊണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഒറ്റൊരു കാര്യമുള്ളൂ, ഐ ഹവ് നെവർ സീൻ എ പേഴ്സൺ സോ ബ്രൂട്ടലി ഓണസ്റ്റ്. ഇത്രയും ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി, അത് ബ്രൂട്ടലി ഓണസ്റ്റാണ്. അത് മുഖം നോക്കാതെ ഫിയർലെസ്, ഇത്രയും ഫിയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ബ്രൂട്ടലി ഓണസ്റ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫിയർലെസ്. ഞാനിപ്പം ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയായിരിക്കും. എൻ്റെ പേര് ജാസ്. ഞാൻ CMHR ആയിരുന്നു. AGM ആയിട്ട് 2 വർഷം ട്രിവാൻഡ്രത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഓഡിറ്റിൽ AGM ഓഡിറ്റായിട്ട് പൂനെയിലാണ്, സർക്കിൾ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസ് പൂനെയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കും. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓഡിറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് സംശയം വരും. HR ആംഗിളാണെങ്കിലും OEDയുടെ റോളിൽ ഒരുപാട് ഐ ജനറലി ടോക്ക് ടു ഹിം. ഞാൻ വിളിക്കാറുണ്ട്. എവിടെ ഇന്ത്യയുടെ ഏത് കോർണറിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് റെഫറൻസ് ചോദിക്കും. അപ്പം പലപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് പലപ്പോഴും ഞാനൊരു ഇപ്പം വളരെ എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ പോലെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ഒഫീഷ്യലി ഐ മേ ബി സീനിയർ ടീം, പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ. അപ്പം പലപ്പോഴും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനടുത്ത് പറയും, കുറച്ചൊന്ന് യു മീ മെല്ലോ ഡൗൺ, കുറച്ചങ്ങ് ഈ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന സ്വഭാവം നിർത്തണം. അപ്പം ഒരുപാട് പേരുടെ ആരെയും മുഖം നോക്കാതെ അത്രയും ഫിയർലെസ് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി മതിയായി, 2 വർഷമല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് സെഡ് വാസ് ദാറ്റ്, സാറേ കൂടിപ്പോയാൽ, എനിക്ക് ഗോവൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയില്ല, എനിക്കൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ തരൂലായിരിക്കും. എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എൻ്റെ വീട്ടിന് മുമ്പിൽ ഒരു കട അടച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാനത് തുറന്നവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. എത്ര പേർക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും? ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് അബൌട്ട് ദ മെറിറ്റ്സ് ഓർ ഡിമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഞാൻ പറയുന്നത് such a fearless statement with so conviction about what he is saying and what he believes.
അതിനുവേണ്ടി ഏതറ്റം വരും വരെ പോകും. ഞങ്ങൾ തല്ലുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് ഹൈലി പ്രൊഫഷണൽ. അതിനുശേഷം കഴിയും, ആ ഡിസ്കഷൻ കഴിയുന്നു. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് മേ ബി മയ്യ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, മയ്യ സാർ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പല സാറിന് ടേബിളിൽ ചെല്ലുന്നു, അത് അമിക്കബിളായിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് തീർക്കുന്നു, അത് കഴിയുന്നു. അതിനുശേഷം പല കാര്യങ്ങളും പേഴ്സണലായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു, പോകുന്നു. പക്ഷേ കണ്ണടച്ച്, അതായത് ഒരു ഇപ്പം CMHRന്റെ റോള് ഒരു AOയിലുള്ള എല്ലാ ഓഫീസേഴ്സിനും അറിയാൻ കഴിയില്ല, അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഒരാൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രി മെമ്പർ ഓഫ് ദി ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ബയോഡാറ്റ സഹിതം കാണാപ്പാടം. അപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ, അതായത് ഹി ഓൾവേസ് പുട്ട് ബാങ്ക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട്. നാച്ചുറലി ഇപ്പം ഒരു അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു ഭാരവാഹി എന്നതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം നോക്കണം. പക്ഷേ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് നെവർ അഗെയിൻസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ്. കാര്യം മെമ്പർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ബാങ്ക് ഉള്ളൂ. അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്കറിയണം ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് കാണാപ്പാടാം. നമുക്ക് ഒരിക്കലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അധികം EPC ഒന്നും ഇടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അതായത് പോസ്റ്റിങ്സ് ഇട്ടിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ അത് അധികം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. കാര്യം മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പുള്ളിക്കാരെ സാർ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെയുണ്ട്, ഈ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അത് നോക്കി പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ പിന്നെ പീരീഡ് എവിടെയാണ് നാട് ജാതകം സഹിതം അത് ഞാൻ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പറയാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസിസ്റ്റന്റുമാരും എന്താ പറയും അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിമാരും ആരൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ട്. ഓരോ റീജിയൻ ഹെഡ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്നവരെക്കാളും നോളജ് മോഡ്യൂളിനെ കുറിച്ചുണ്ട് അറിയാവുന്നത്. ശരിക്കും മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും DGMായിട്ട് മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തിയാണ് ആസ് എ DGS ഓഫ് ദ മോഡ്യൂൾ. പക്ഷേ പലപ്പോഴും റീജിയണൽ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോലും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒരു കാര്യം സെറ്റിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം തന്നെ ഉണ്ടാകേണ്ട അവസ്ഥ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഒരു അനുജൻ്റെ പ്രായമുണ്ട്, എന്നാലും പറയാം ഞാൻ വഴക്കോറുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇത്രയും സ്ട്രെയിൻ എടുക്കരുത്, അത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഹൈറാർക്കി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ ലെവലിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യട്ടെ. പക്ഷേ ഇല്ല, അത് സാരമില്ല സാറേ ഞാൻ പൊക്കോളാം. അപ്പം ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി അത് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇനി എത്ര പേർക്ക് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷേ അത് ദയവ് ചെയ്ത് ഇനി വരുന്നവർ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അത്രയും ഒരു നോളജ് ലെവൽ ഈ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം, ഒരു കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ബാങ്കിൻ്റെ ജോലി കാര്യത്തിനകത്ത് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഒരു തരിമ്പ് പോലും വിട്ടുവീഴ്ച അദ്ദേഹം കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഹാസ് നെവർ ഡീറിലക്ഷൻ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. ഞാൻ ഇപ്പോഴും രഹസ്യമായിട്ട് പറയാണ്, പലപ്പോഴും നമ്മളറിയാം പല ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ ദെയർ വാസ് ഓൾവേസ് എ കോൾ ഫോർ വർക്ക് റൂൾ ഉള്ള സമയത്തും ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പകൽ ചിലപ്പോൾ അസോസിയേറ്റ് എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി പുള്ളി ഫുൾ ഡേ കാണില്ല. പക്ഷേ വർക്ക് റൂൾ പ്രകാരം മെമ്പേഴ്സ് ആർ സപ്പോസ് ടു നോട്ട് ടു വർക്ക് ആഫ്റ്റർ 7 o'clock. എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെന്നായിരുന്നു. പുള്ളി വന്നിട്ട് രാത്രി 10 മണി ഇരുന്ന് പണിയെടുക്കും. പക്ഷേ പുള്ളി പറഞ്ഞ റീസൺ സാറേ ഞാൻ പകൽ പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ഞാൻ പകൽ പണിയെടുക്കേണ്ട ആൾ എനിക്ക് വന്ന് എൻ്റെ പണി തീർത്തിട്ട് പോകണം, സീറ്റിലെ പണി മുഴുവനും ചെയ്ത് തീർത്തിട്ട്. അതായത് ഒരാൾക്കും ഒരു വിരൽ പോലും ഇദ്ദേഹത്തിന് നേരെ ചൂണ്ടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാനൊരു 3.5 വർഷം 4 വർഷം അവിടെ ആ കസേര ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്, എനിക്ക് അത്രയും കാര്യം ഞാൻ നേരിട്ട് കാണുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു റോൾ മോഡലാണ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്കാണെങ്കിലും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഓഫീസർ എന്ന നിലയിലാണെങ്കിൽ ഈസ് എ റോൾ മോഡൽ. ഇത്രയും ലോഡും ഓക്കെ അതിൻ്റേതായ കാഷ്വാലിറ്റീസ് ഉണ്ടായി, ഹെൽത്ത് ഒരുപാട് നാശമായി. ഇപ്പം പിന്നെ മാഡത്തിനും മകൾക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും, അവരൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കിന് ശരിക്കും അവരോടൊരു ക്ഷമാപണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു വിധത്തിലും കിട്ടത്തില്ല. ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യത്തിനാണെങ്കിൽ അസോസിയേഷൻ കാര്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം ഈസ് ഓൺ ദ ജോബ്. അത് ഇനി ദയവ് ചെയ്തൊന്ന് കുറച്ച് കുറയ്ക്കണം, കുറച്ച് ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഉറച്ചിരിക്കണം വേണം. എന്തായാലും സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി കുറയ്ക്കരുത്. കാര്യം വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. സ്വാഭാവികമാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അതങ്ങ് ഡൊസൈലായിട്ടുള്ള ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ കുറയ്ക്കുക, ദയവ് ചെയ്ത് ആരോഗ്യം നോക്കുക. പിന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ ഒരുപാട് എനിക്ക്, പക്ഷേ ഞാൻ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് എൻ്റെ അത് വേദിയല്ല. എന്ത് കാര്യം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ച് എന്ത് സംശയം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വിളിച്ച് പറയുകയും മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആവശ്യം എന്താവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ചെയ്യും. അപ്പം ആർക്ക് വേണം, ഇപ്പോൾ തല്ലുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് കഴിയുന്നു. തല്ലുകൂടുന്ന പരിപാടി ഒഫീഷ്യൽ അത് കഴിയുന്നു. അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും വ്യക്തിപരം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സംശയം ഞാനും അതുപോലെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അത് കഴിയുന്നു. പലർക്കും അത്ഭുതമാണ്. 2 ദിവസം ടേബിളിൽ വന്നിരുന്ന് അടിയും പിടിയും ബഹളമായിട്ട് പോകുന്നു, പിറ്റേ ദിവസം ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ പോകുന്നു. ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ബിക്കോസ് അങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. നെവർ ഒരു കാര്യം പോലും മനസ്സിൽ വെക്കത്തില്ല. അത് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടെന്നാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ 2 ദിവസം ഇതിനായിട്ട് വന്നതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ട് പോയതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ലീവ് കിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരു ഹോം ട്രാവൽ എടുത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും വന്ന് എന്തായാലും ഗോവനെ ഒന്ന് ഈ ഒരു അങ്ങനെ ഫംഗ്ഷന് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ശരിക്കും നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വന്നതാണ്. എന്തായാലും ശരിക്കും എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ശ്രീ ഗോപകുമാറിനും കുടുംബത്തിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ആയിരായിരം സൗഖ്യങ്ങളും നേരുന്നു. എൻ്റെ ഹൃദയം കുറഞ്ഞുള്ള നന്ദി. എൻ്റെ ഇത് വ്യക്തിപരമായ രീതിയിലും എൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ സഹായത്തിനും ഞാൻ ഗോപൻ സാറിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി ജാസ് സാർ. എൻ്റെ പേര് ജമാൽ മുഹമ്മദ്, റിട്ടയർഡ് ഫ്രം RBO ട്രിവാൻഡ്രം.
respected dignitaries in the dais, and my dear friend, no, Mr. Gobanji. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇന്ന് ഒത്തിരി നെർവസിലാണ്. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഗോപൻജിയെ ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് at the time of his joining in the year 1983. He has been reported under the leadership of one Mr. V.T.R. Menon. നമ്മുടെ DGM രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ സെൽഫ് ബിഫോർ സർവീസ്, ഇത് പണ്ട് ഞാൻ SBI OAയുടെ ചെന്നൈ സർക്കിളിൽ ഒരു ബുക്കിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അത് 100% ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് എനിക്ക് മിസ്റ്റർ ഗോവനെ കാണാൻ പറ്റിയത്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ്, ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അൺഫിൽഡ് ഗ്യാപ്പ് ഫോർ ദ ബാങ്ക് ഫോർ എവർ. ഞാനും ഗോവൻജിയുമായിട്ട് ഒത്തിരി അഫീഷ്യലായിട്ടും ഒത്തിരി പേഴ്സണലായിട്ടും ഒക്കെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും നല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേ കണ്ടിട്ടില്ല. അതുതന്നെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സർവശക്തനായ ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ലോകത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും എല്ലാ നന്മകളും വരുത്തട്ടെ. നന്ദി സാർ. ഇനി ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ? ഇവിടെ ജന്മനായ രാധാകൃഷ്ണൻ സാറ് Radhakrishnan sir, Ravikiran sir, other dignitaries, dear Govan sir and family. ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫറായി എയിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ട്രിവാൻഡ്രം എയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആരെയും പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാനും ബാബുജിയാണ് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫറായി വരുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, പ്രേമേട്ടനെ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്കിവിടെ ആരെയും പരിചയമില്ല, എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുമോ എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് പ്രേമേട്ടനാണ് എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രേം സാറാണ് എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗോവൻ സാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഗോവൻ സാറിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വയമായും എന്നെ എങ്ങനെ പരിഗണിക്കും, ഒരു സാധാരണ ഒഫീഷ്യൽ എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് കംഫർട്ടബിളായിട്ടൊരു പോസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കുമല്ലോ, ഒരു സാധാരണ അങ്ങനെ എന്നെ എങ്ങനെ പരിഗണിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഗോവൻ സാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നത്. അപ്പോൾ ഗോവൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ബ്രാഞ്ച് മാനേജറായിട്ട് കുറേ 5 വർഷത്തോളം ഇരുന്നു. ഐ വാണ്ട് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് RBO AO ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്, ദ വേ ദേ ആർ ലുക്കിംഗ് ടു ബ്രാഞ്ചസ്, എന്താണ് അവരുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അടുത്തൊരു ബ്രാഞ്ചിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ മെർജർ എന്താണെന്ന് അറിയണം. അപ്പോൾ എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് ഗോവൻ സാറും ജാസ് സാറുമാണ് എന്നെ PS to DGM ആയിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പർട്ടിക്കുലർ മൊമെൻറ്റ് തൊട്ട്, അതായത് എന്നാണോ ഗോവൻ സാറിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ആ നിമിഷം തൊട്ട് എൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ലൈഫിലും പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുപാട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഗോവൻ സാറാണ്. അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ ലൈഫിലുണ്ടാവത്തുള്ളൂ. കുറച്ച് ആൾക്കാരെ നമ്മളെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും, ചില ഒഫീഷ്യൽ ലൈഫിലും. ഈ രണ്ടിലും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് ലൈഫ് ലോങ് എനിക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. അതിലൊരാളാണ് ഗോവൻ സാർ. പല കാര്യങ്ങളും ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായാലും പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായാലും ഗോവൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒഫീഷ്യൽ കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്കൊരു തീരുമാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാമെന്നല്ല, എൻ്റെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൊഡ്യൂൾ DGS ആണ് പറയുന്നത്, അജിത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ തീരുമാനമായി മുന്നോട്ട് പോകാം. അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇനിയൊരു മൊഡ്യൂൾ DGS പറയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, എന്നാലേ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ജാസാർക്ക് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ, ഗോവൻ സാറിന് ഒരു പക്ഷേ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും കുറേ നല്ല മൂമെൻറ്റ്സ്.
പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തൊട്ടടുത്ത് ജമാൽ സാർ ഒന്ന് സംസാരിച്ച സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കുമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന്. അവർക്ക് മുഖത്ത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. കാരണം ഇത്രയും ആൾക്കാരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനും ഇത്രയും ആൾക്കാരെ ലൈഫിൽ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും ഗോവൻ സാറിന് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റും അത് തന്നെയാണ്, ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കുറേ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് 3 ദിവസം അവധിക്കും ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആ പ്രോഗ്രാംസിന് പോയ ആൾക്കാരും സന്തോഷിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഞാൻ വിളിച്ചു, എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വരണം തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം. ബട്ട് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സായിട്ട് കുറേ പേര് കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും എത്താതിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മനസ്സുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെയാണ്. ഗോവൻ ചേട്ടൻ താങ്ക് യു. ഒരു കാര്യവും കൂടെ കേട്ടോ, കാരണം റീസെൻ്റായിട്ട് എനിക്കൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് തോന്നുന്നു. ഹോസ്പിറ്റൽ കേസുമായിട്ട് ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പറയുകയല്ല, അതൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ മെഡിക്കൽ കേസുകളിൽ മാത്രം ഗോവൻ സാറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏർലി മോർണിംഗ് 1 o'clock. അപ്പോൾ ഈ ഫോൺ എടുത്ത് ആരെ വിളിക്കണമെന്ന് അറിയത്തില്ല, കാരണം എല്ലാവരും ഉറങ്ങുകയാണ്. എൻ്റെ അത്യാവശ്യം അവർക്ക് എത്രത്തോളം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ. ആ സമയത്ത് 2-3 ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു, കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ബെല്ലോടുകൂടി ഞാൻ നിർത്തി. ബട്ട് ഗോവൻ സാറിനെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നിയില്ല. കാരണം ഗോവൻ സാറിനെ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയല്ല, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഗോവൻ സാർ കരുതത്തില്ല. ഞാൻ വിളിച്ചു, രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടേ തോന്നില്ല. ഗോവൻ സാർ ഉറങ്ങുവാണെന്നോ ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവുമെന്നോ ഒന്ന് മനസ്സിൽ പോലും വിചാരിക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷമാണ് ആലോചിക്കുന്നത്, അയ്യോ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ടൈമായി പോയല്ലോ എന്ന്. പക്ഷേ എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് ഏകദേശം 10-15 മിനിറ്റോളം എന്നോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എവിടെയൊക്കെ വിളിച്ച് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ചെയ്തു. നമുക്കിങ്ങനെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടൊന്നും അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല, അത് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലേ, അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നല്ലൊരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫ് ആശംസിക്കുന്നു. ഇനിയും നമ്മളോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ. എന്ത് വന്നാൽ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൻ്റെ അഭിമാനമല്ലേ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തുണ്ട്. താങ്ക് യു ഗോവൻ സർ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു അജിത്ത്. Respected GM, DGM and persons in the dais. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എനിക്ക് ഒരു വാക്ക് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. IMT-യിൽ ട്രാൻസ്ഫറായി കോഴിക്കോടിലിருந்து ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് കൊറോണ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 2 മാസം ലീവായിട്ടും എനിക്ക് ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ചേരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വലിയ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് ഗോവൻ സാറിട്ട് ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ ഒരു കൺവീനിയൻ്റായിട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ എനിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരണം, കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ട്. ആ സമയം സാർക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയില്ല ആ ട്രാൻസ്ഫറിൽ സമയത്ത്. ഈവൻ ദെൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ് കുറേ ദിവസം ആയതിനു ശേഷവും സാറത് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നു. അതാണ് 3 months ആയതിനു ശേഷവും ഞാൻ വിചാരിച്ച് സാറൊക്കെ മറന്നു പോകും, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു വരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ സമയം കറക്റ്റായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ച്, എത്രയോ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ ആ സമയങ്ങളിൽ മറന്നു പോകും. പക്ഷേ ഗോവിന്ദ് സാർ അതൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സമയം കിട്ടിയുമ്പോൾ അതിന് ഒരു പ്രൊവിഷനും ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് ആ ഒരു വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പോസ്റ്റിങ്ങും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നു. അപ്പോൾ ആണ് മനസ്സിലായത്, ഞാൻ ആ സമയത്ത് പാർക്കിങ്ങിലാണ് ഒരു 3 months അവിടെ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ശേഷം അവർ LHO ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് തന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. അത് എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഗവൺമെൻറ് സാർ ചെയ്തു തന്നത് എനിക്ക് വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു. ഹെൽത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഇപ്പോൾ നോർമലാണ്, ജോലികളൊക്കെ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഗോവൻ സാർക്ക് പ്രത്യേക നന്ദി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ കുടുംബത്തിനും നന്ദി ഉണ്ടാകട്ടെ. നന്ദി. താങ്ക് യു ശാസ്ത്രരാജ്. യോഗാധ്യക്ഷൻ, എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഗോപകുമാർ സാർ, റെസ്പെക്റ്റഡ് GM സാർ, DGM സാർ, അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ, യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾ, സദസ്സിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, ഗോപൻ സാറിന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത്, മീൻസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് 2005 ഞാനന്ന് ക്ലർക്കായിരുന്നു. അന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പുതിയ സംരംഭമായ ഹോം ലോൺ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ഞാനും ഗോപകുമാർ സാറും ഉൾപ്പെടെ ഒരു 4-5 പേര് തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോഴാണ്.
എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിനും വച്ചിട്ടാണ് സാറിനെ കാണുന്നത്. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഏതാണ്ട് 1 വർഷത്തോളം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ആണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം സംഘടനയുടെ ഭാരവാഹിയായിരുന്നെങ്കിലും ബാങ്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സേവനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി എന്നെ വളരെയധികം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും അന്ന് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനൊരു ചേട്ടൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ വിളിക്കുന്നത് എല്ലാവരും വിളിക്കുന്ന ഗോപൻ ചേട്ടനാണെങ്കിലും ഞാൻ ഗോപകുമാർ സാർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ചേട്ടൻ്റെ ഒരു സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് അതിനേക്കാൾ ഉപരി അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഒരു ബഹുമാനം, അതാണ് എന്നെ ഗോപകുമാർ സാർ എന്ന് വിളിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അന്ന് ആ ടീമിലുള്ള 1-2 പേര് ഞാനിവിടെ കണ്ടിരുന്നു. റിട്ടയർ ചെയ്ത ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം സാർ അന്ന് ഒരു ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിസ്വാർത്ഥതയുടെ ഒരു രീതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റൈലിലായിരുന്നു. മീൻസ് ഒരു സാധാരണ സ്കൂട്ടർ, വെസ്പ സ്കൂട്ടറിൽ ഒരു ഫയലുകൾ കുത്തി നിറച്ചൊരു ബാഗുമായിട്ട്, ഇന്നും അതിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. സാറിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ബാഗ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിറയെ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ കാണും. അപ്പോൾ ഫയലുകൾ കുത്തി നിറച്ച ബാഗുമായിട്ട് ആ വെസ്പ സ്കൂട്ടറിൽ ഓഫീസിൽ വരികയും സാറിന് അന്ന് ഈ ബിൽഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് ബിൽഡേഴ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്, ബിൽഡേഴ്സിൻ്റെ ബിസിനസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു സാറിന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക്. അപ്പം രാവിലെ വന്ന് ഈ വെസ്പയുമായിട്ട് ഉള്ള ബിൽഡേഴ്സിനെ എല്ലാം പോയി കാണുകയും ബിസിനസ് പിടിക്കുകയും ബാങ്ക് ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ആ പുതിയ സംരംഭത്തെ വളരെ വിജയകരമായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് സാറായിരുന്നു എല്ലാ മാസവും ബജറ്റിൽ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. എനിക്ക് കുറച്ച് മാസങ്ങളിലെങ്കിലും എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ആവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതും സാറിൻ്റെ, അതായത് കുറേ ഈ ബിൽഡേഴ്സിൻ്റെ ലോണിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് സൈസും സാധാരണ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള ലോണിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് സൈസും വളരെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അപ്പം 1-2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സാറിൻ്റെ കുറേ നല്ല ഫയലുകൾ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ 2006 പ്രൊമോഷനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗോപൻ സാറിനെ വിളിക്കുമായിരുന്നു. സംഘടനയുടെ തിരക്കുകളുണ്ടെങ്കിലും പല സമയം അദ്ദേഹത്തിനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് CMHR ആയിട്ടിരുന്ന് ഞാൻ അത് പരിചയപ്പെട്ടില്ല, ഞാൻ അത് വിട്ടുപോയി. ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് CMHR ആണ് ഇപ്പോഴും. അദ്ദേഹം ഗോപകുമാർ സാറ് എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ടൊരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് ആയതേ ഉള്ളൂ, 1 മാസം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ നിരാശയുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനം കിട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് വിടുതലായി പോകുന്നത് കാരണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് CMHR ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഫിറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും നേരത്തെ പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫിറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള അറിവുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫിറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തന്നെങ്കിലും എനിക്ക് പലപ്പോഴും പലതും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, വിജു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച വീക്കെൻഡിന് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ 2-3 പ്രാവശ്യം പോയിരുന്നിട്ട് ഈ ഫിറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു ആതിഥ്യം അനുഭവിക്കാനും എനിക്ക് യോഗം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് LHOയിൽ OEDയിൽ വന്നപ്പോൾ HROയായിട്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, OEDയിൽ HROയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ വന്ന ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഗോപകുമാർ സാറിനെ വിളിക്കുകയും ഉടനെ തന്നെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട്, ഞാനിവിടെ ട്രാൻസ്ഫറായി വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനോട് വിവരം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഉടനെ തന്നെ ഫോൺ എടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ സംശയം ദൂരീകരിക്കുകയും അതിനുശേഷമുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ഒരു ദിവസം പോലും അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല LHOയിൽ. അപ്പോഴെല്ലാം ഒരു തവണ പോലും എനിക്ക് രണ്ടാമത് വിളിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. ആദ്യത്തെ വിളിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഫോൺ എടുക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു ട്രാൻസ്ഫർ എനിക്ക് AOയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത് എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ സാർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ അവിടെ നിന്ന് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ഒരുപാട് നോക്കുകയും അത് നടക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴത്തേക്ക് വിജു ധൈര്യമായിട്ട് പോരാ, ഞാനൊക്കെ ഇല്ലേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി, സാറ് ഡിസംബർ വരെയല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മനസ്സ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നിനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. കാരണം അതുപോലെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ ആ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കാണിച്ച വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ലീഡർ, ഒരു മെൻറ്റർ, വിഷണറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം അദ്ദേഹം ഒരു ഗുരുവാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും. അദ്ദേഹം തന്നെ പല അവസരങ്ങളിലും എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പറയും, എൻ്റെ ശിഷ്യനാ, എൻ്റെ അനിയനാ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള ഒരു കഴിവ്, അത് ഞാൻ നേരത്തെ പല പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും അത് മനസ്സിലാക്കിയത് റീസെൻ്റായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ബാങ്ക് ഗാർഡിൻ്റെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തിയിരുന്നു. ബാങ്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഏതാണ്ട് 705ഓളം കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ വെച്ചിട്ട് 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിനൊരു വെന്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ വെന്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മളെ LHO സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ അവസാന നിമിഷത്തിൽ എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് LHO നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആ സ്ഥലം കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനോട് കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സെറ്റ് ഇത് ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങളത് ചെയ്തതാണ്, വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തതാണ്, വിജു ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, ചുമ്മാ കൂടെ നിന്നാൽ മതി. അങ്ങനെയാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്, ചുമ്മാ കൂടെ നിന്നാൽ മതി, ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിക്കോളാം. അപ്പോൾ ഈ LHO പറഞ്ഞ വെന്യൂ കിട്ടില്ല എന്ന് ബോധ്യം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പരക്കം പായാൻ തുടങ്ങി, ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സ്. പക്ഷേ സാറ് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് 1-2 സ്ഥലത്ത്, അതായത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി പോയ 1-2 ആൾക്കാരെ കാണാൻ പോയി. അപ്പോൾ അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തൊട്ട് പുറകിൽ നിന്ന്, അദ്ദേഹം പോകുമ്പോൾ ഞാൻ തൊട്ട് പുറകിൽ നിൽക്കും. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ശരിക്കും കണ്ടു നിൽക്കാവുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. ആ കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്നതും എങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ച് നമ്മുടെ പരിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതും ഒക്കെ കാണാൻ വളരെ രസമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെടുത്തും പോയി, ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഹെഡിനടുത്ത് പോയി സംസാരിച്ചു. അതൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പം വീണ്ടും ഞാൻ അങ്കലാപ്പിലായി, എടാ ഇത് നടക്കൂ, കാരണം ദിവസങ്ങളിൽ നീ 1-2 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴൊക്കെ പറയും, വിച്ച് ചുമ്മാ ഒരു പേടിക്കണ്ട, നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. അങ്ങനെ അവസാനം നമുക്ക് ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നമ്മുടെ ഷാജി സാറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഷാജി സാറും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഇതിൽ വെന്യൂ ശരിയായിട്ട് അപ്പം അതിനു മുമ്പ്, ഈ വെന്യൂ ശരിയാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് വേണ്ടി. വെന്യൂ ശരിയാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്രയും 704 ആപ്ലിക്കൻസിന് നമ്മൾ കത്തയക്കണം, അവരെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്തയക്കണം. അപ്പം കത്തെല്ലാം നമ്മൾ മെയിൽ മേർജ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുക. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അന്നത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ. അവരെ കാണിച്ച ആത്മാർത്ഥതയും ഗോവൻ സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അവരുടെ ബാങ്കിനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥത കൊണ്ടാണ് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നത്. അപ്പം ഇതെല്ലാം വെന്യൂ മാത്രം മാറ്റണം. വെന്യൂ നേരത്തെ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് LHO പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് വെന്യൂ അടിച്ചിട്ട് എല്ലാം വെച്ചേക്കുക. അത് നമ്മൾ കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് മാറ്റുക, പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ വൺസ് ഈ വെന്യൂ ഡിസൈഡഡ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പടപടയെന്ന് അത് മാറ്റി, ബാക്കി കുട്ടികളെല്ലാം കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കവറിലാക്കി അതിന് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ സാധനമില്ല, ജനറൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലോ സാധനമില്ല. അതിന് പ്രത്യേകം പുറത്തു കൊടുത്തത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു, അത് കവറിലാക്കി ഇങ്ങനെ എത്തിക്കേണ്ടടുത്ത് എത്തിച്ചു. അതിലൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം സമയത്തിന് ഇത് കിട്ടുമോ, 1, 2, 3 ദിവസങ്ങളിലാണ്, അതിന് മുൻപ് ഇത് കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള. പക്ഷേ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കിട്ടുകയും ഈ
ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു 1-ാം തീയതി. 1-ാം തീയതി 6 മണിക്ക് 6:30ക്കാണ് നമ്മൾ വരാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ 6 മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു, ഗോവൻ സാറിനെ വിളിച്ചു. സാർ എവിടെയുണ്ട്? ഞാൻ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. സാറ് പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്റ്റേഡിയത്തിലുണ്ട്, ഇനി പോരെയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം അത് ഭയങ്കരമാണ്. അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെൽഫ്ലെസ് സർവീസിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ കൺസേൺ ആവാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ കൺസേൺ ആവുക, അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുക, ചിന്തിക്കുക, ഞാനല്ലാതെ നമ്മൾ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി ഒരു 4-5 ദിവസം, ഈ മാസം പല കാരണങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓഫീസിൽ. അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശബരിമലയിലെ ഒരു സേവനം, അതിനുശേഷം ബ്രാഞ്ചുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യൽ. ഈ ബ്രാഞ്ച് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേരത്തെ ഏരിയ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ സംഘടനാ ഏരിയ മീറ്റിങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഉപരിയായിട്ട് ബ്രാഞ്ചുകളിൽ അസോസിയേഷൻ സംഘടനയുടെ നേതാക്കൾ പോകാറുണ്ട്. സംഘടനയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും പറയുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇത്തവണ പോയതിൽ 2 ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം സംഘടനാ അംഗങ്ങളെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കുക എന്നുള്ളതും. അതിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലും, ഞാൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതാണ്, അദ്ദേഹം ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലും ചെറിയ മീറ്റിങ്ങുകൾ വിളിച്ചു വിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡപ്പ് മീറ്റിംഗ് പോലെ വിളിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പല കൺസേൺസും അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്ന് അകലുന്നതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കൺസേൺസ്, ബിസിനസ് കുറയുന്നതിൻ്റെ കൺസേൺസ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരു സംഘടനയുടെ നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർവീസിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ സ്റ്റാഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫിനെ ബോധവൽക്കരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫിന് ആ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോലിയും കൂടെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തീരെ ചെറുതാവുകയാണ് പലരും. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇനിയുള്ള 3-4 ദിവസങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും ഒരു റിക്വസ്റ്റുമാണ്. ഇത് ഇനിയുള്ള 3-4 ദിവസങ്ങൾ എന്തായാലും സാറ് ഓഫീസിലുണ്ടാവണം. ഞങ്ങളോടൊത്ത് എനിക്കിനിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം 1-2 ദിവസം, അത്യാവശ്യം 1-2 ദിവസം പല ഒഫീഷ്യൽ കാര്യത്തിനും ആവശ്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും. അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ അതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ലീഡറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് അദ്ദേഹം വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറുണ്ട്. പിന്നെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായി ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്ത, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്നുള്ള പറയാൻ പറ്റുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും, പല ഏരിയയിലും, ഉദാഹരണമായിട്ട് ഫിറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയയിലും അദ്ദേഹം ഓയിഡിൽ തന്നെ പുതിയൊരു ആളിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ശബരിമല ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരാഴ്ച വളരെ ലേറ്റായിട്ട് തന്നെ ഈ ഫിറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും ഓയിഡിയിൽ അഭിലാഷിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും, അപ്പോൾ അക്കാര്യത്തിലും എനിക്കൊരു സമാധാനമുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹം പോകുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ലൈനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. അതെല്ലാ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാത പിന്തുടരാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും എല്ലാവിധ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ജഗദീശനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സാർ. നമ്മൾ അവർ ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ഹാസ് ആസ്ക്ഡ് us to ഒരു പൊന്നാട എണീക്കാനായിട്ട് രാധാകൃഷ്ണൻ സാറ് നമ്മളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പൊന്നാട എണീക്കാനായി റിക്വസ്റ്റ് രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ ടു കം.
not only I am grateful to him, my family is grateful to him, because my wife has got her husband back and my children got their father back. So all of us are very grateful to Gopakumar sir. From my family, from my wife basically, I have a small gift which I know that Gopakumar will not accept the gift. All these rules and regulations are there. But you see, when I left the module, sir, Gopakumar came and gave me a pen, and I am carrying that pen even today. So from me as well as from my family, sir, a small gift to show you our love to you. I cannot say no to you, so I am handing it over to my daughter. God bless you. God bless you. Thank you so much. അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു പൊന്നാറ അണിയിക്കുന്നതിനായി ജയേഷ് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സാർ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാർ. ഇനി ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഗോപൻ സാറിന് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് നിരസിക്കുകയില്ല, മോൾക്ക് കൊടുക്കുകയില്ല. From our side, I request Ravivan sir. So one more person has to speak something. ഹലോ, എനിക്കറിയാം ഇത് ഒരുപാട് ലേറ്റായി, എന്നാലും അത് ഒരിക്കലും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. റെസ്പെക്റ്റഡ് ഗോപൻ സാർ, GM സാർ, DGM സാർ ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ഓൺ ഡയറ്റ്. എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ, ഞാൻ ആൽത്തറ ബ്രാഞ്ചിൽ കുറച്ച് നാളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആൽത്തറ ബ്രാഞ്ചിൽ വെച്ച് ഒരു വലിയൊരു റൊമാനിയൻ നാഷണൽസ് ഒരു വലിയ ഫ്രോഡ് നടത്തി ഞങ്ങളുടെ ATM-ൽ. അപ്പോൾ ഒരു 10-32 പേരുടെ പൈസ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക, ആളുകളുടെ പൈസ. അപ്പോൾ തന്നെയല്ല, അത് വലിയ മീഡിയയിലൊക്കെ വലിയ റിപ്പോർട്ടായി. ഓൾറെഡി ഉള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് എല്ലാം വന്ന് പൈസ വിത്ഡ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് വലിയ ഒരു പോലീസിൻ്റെ ഒരു വലിയ ടീം അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മീഡിയ കംപ്ലീറ്റ് കവറേജ് ആകുന്നു. ഒരു വലിയ ക്രൈസിസ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അന്ന് നമ്മുടെ RM ആയിരുന്ന നമ്മുടെ ബെഞ്ചമിൻ ചെറിയാൻ സാർ, അദ്ദേഹം മുംബൈയിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തരത്തിലും വരാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശരിക്കും ബ്രാഞ്ചിലെ ടീം മാത്രമായിരുന്നു ആ വലിയൊരു ക്രൈസിസ് മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഗോപകുമാർ സാറായിരുന്നു. ഗോപകുമാർ സാർ അന്ന് സാറ് വന്നപ്പോൾ മുതൽ, ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ മുതൽ രാത്രി 3 മണി വരെ സാറും ഞാനും എൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിലെ ടീമംഗങ്ങളും മാത്രമായിരുന്നു രാത്രി വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ CCTV ഫുട്ടേജിൽ ഇതാരാ പൈസ എടുത്തതെന്നൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല. പൈസ ആളുകളുടെ പൊക്കോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്, മുംബൈയിൽ നിന്ന് ആളുകളുടെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് സാറ് വന്ന് ഞങ്ങൾ രാത്രി അന്ന് ഒരു 7 മണി വരെ ഞങ്ങൾക്ക് അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല. പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, മീഡിയ, പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്ന് പൈസ എടുക്കാൻ വിത്ഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ ക്യൂ, അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സാറ് നമ്മുടെ അടുത്ത് CCTV ഫുട്ടേജ് രാത്രി 7 മണി മുതൽ ഏകദേശം ഒരു 3 മണി വരെ രാത്രി കംപ്ലീറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ഈ റൊമാനിയൻ നാഷണൽസിനെ കാണുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായെന്ന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 3500 കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനും, അന്ന് സാറ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അന്ന് നിന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആ സിറ്റുവേഷൻ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും അറിയത്തില്ല. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല, നമുക്കെല്ലാവരും ഗോപകുമാർ സാറിനെ അറിയാം. ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് പറയാനായിട്ട്, SP അത് പോലീസിൻ്റെ ഒരു വലിയ ടീം നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. പോലീസ് ടീമിൻ്റെ ബാങ്കിൻ്റെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നത് ഗോപകുമാർ സാറായിരുന്നു അന്ന് ആ സിറ്റുവേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നിടം വരെ.
അതിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ നന്ദി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു സാർ. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സർ. Okay, before going to the reply speech, Govan sir has asked one more thing, a small thing. Filling in the void of Govan Jatan is impossible, but he has chosen his successor himself. Let's see what made him choose the person and why. A CEO of a very successful company was about to retire. It was time for him to leave his seat and choose a successor. But he didn't want his children to take his position. He decided that he will choose a young executive from the company for the job. So, he called all the young executives to a meeting. I have decided to choose one of you, the CEO said to the employees. Everyone was shocked by the decision. The CEO continued. I am going to give a seat to each one of you today. This seed is very special. Every seed is of different plants. I want you to plant the seed and water it. After 1 year, on the same date, I will see what you have grown from the seed. I will choose the next CEO of the company that day. After judging the plants that you're gonna bring to me, there was an employee named Bill. Just like everyone else, Bill was super excited. He went home with the seed and told his wife everything. The couple started watering the seed in a pot. Days went by. Everyone in the office was bragging about how their plants have grown. But Bill was silent. His seeds were not growing. But Bill didn't stop watering the seeds. While everyone else's plants grew tall and beautiful, Bill's seed was dead. Bill was embarrassed by the result. After 1 year, the day arrived when the next CEO of the company would be chosen. Bill didn't want to bring his empty pot to the office, but his wife insisted him to be honest and take the empty pot to the office. When Bill arrived at the office, everyone had beautiful and colorful trees on their desks. Bill entered the room with the empty pot. His colleagues started laughing at him and mocking him. When the CEO entered the room, everyone presented their trees. But Bill was standing at the back with the empty pot. He was feeling devastated. The CEO noticed the empty pot in Bill's hand and asked him to come forward. He asked Bill why his pot was empty. Bill told everything honestly. All the other employees started laughing upon hearing the story. Bill was terrified. He thought he was about to be fired. The CEO said, "Ladies and gentlemen, I present you the next CEO of our company. His name is Bill." Everyone was shocked. One employee shouted, but he couldn't even grow the plant. The CEO continued. Exactly 1 year ago, on this day, I had given you all boiled seeds, which couldn't be planted. Every one of you changed the seeds and replaced with another, just to show that you were successful. Only Bill was the honest one who stayed true. The whole room went quiet. Bill was not embarrassed anymore, but his colleagues were. The CEO taught the executives an important lesson. If you plant honesty, you will reap trust. Thank you. Now I invite our great Govan Jatan for the reply speech. സമയം ഒരുപാട് അതിക്രമിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം കുറേ മനസ്സിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ്. അല്ല, കുറച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. പക്ഷെ അത് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ എസ്പെഷ്യലി ഹോളിഡേ.
വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ തന്നെ അത് തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് സംഭവം. അതുകൊണ്ട് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛനോടും എൻ്റെ അമ്മയോടുമാണ് എൻ്റെ കടപ്പാട്. കാരണം അച്ഛൻ, അമ്മ, എൻ്റെ ഫോർ ഫാദേഴ്സ്, മൈ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഗുരൂസ്, മൈ ഗുരൂസ് ഇൻ ദ ബാങ്ക്, ഇവരൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. സെക്കൻഡ്ലി, വാട്ട് എവർ ഗുഡ് വാസ് സെഡ് ടു മീ, നിങ്ങൾ എന്നോട് കാണിച്ച സ്നേഹവും നിങ്ങൾ എന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ നല്ല വാക്കുകളും, അതിൽ അർഹരായിട്ടുള്ള 2 പേര് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. That is my wife Anjali Gopinath and my daughter Malavika Gopakumar, without whose sacrifice and hardships undergone, I would not have been able to serve the bank, staff members and colleagues so well. I bow and salute them from the bottom of my heart sincerely. തീർച്ചയാണ് സർ, ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ തന്നെ ശമ്പളം വാങ്ങാതെ ധൈര്യപൂർവ്വം, അന്ന് CRM ആണ്, റീജിയണൽ ഓഫീസിൽ CRM ആണ്, പറഞ്ഞു നടന്ന സത്യം തന്നെയാണ്. അന്ന് പെൻ ഡൗൺ സ്ട്രൈക്കാണ്. ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ അവിടെ ചെല്ലുന്നു, ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു, വൈകുന്നേരം പെൻ ഡൗൺ സ്ട്രൈക്ക്. CRM റൂമിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, യു വിൽ ബി ടെർമിനേറ്റഡ്. ആയിക്കോട്ടെ, ഐ വിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ജസ്റ്റിസ്, ഐ ആം വിത്ത് ദി എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു. ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല, ഇപ്പോഴും ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം. അങ്ങനെയാണ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ രംഗത്ത് വരുന്നത്. ഞാനൊരു വളരെ അഭിമാനത്തോടെ പറയാം, ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൈ കരിയർ ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ് യൂണിയൻ കേരള സർക്കിൾ. അന്നത്തെ ചെന്നൈ സർക്കിളിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അതിൽ മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ സ്മരിക്കുകയാണ്. AP ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ഹി വാസ് ദി അന്നത്തെ, പിന്നീട് അദ്ദേഹം സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയി. അന്നൊക്കെ ചെന്നൈ സർക്കിളിൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് DGS ആയിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ബഹുമാനവും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോൾ മോഡലായിട്ട് കണ്ട സിദ്ധാർത്ഥ സാറിനെ മറക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ എന്ന്, ഇതേമാതിരിയുള്ള ആ ഒരു ധൈര്യം, തറയിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ വരെയുള്ള, അത് നടന്ന സംഭവം തന്നെയാണ്. കാരണം അത്രയും ഒരു ധൈര്യം കിട്ടിയത് ആ സിദ്ധാർത്ഥ സാറിൻ്റെ ആ ശിക്ഷണത്തിൽ നിന്ന സമയത്താണ്. ഒരു 18 വർഷത്തോളം ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായി. ആ പട്ടം ബ്രാഞ്ചിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുന്നത്. പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ കേരള സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന 2000-ലാണ്. 2000-ൽ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കേരള സർക്കിൾ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിയുന്നത് പട്ടം ബ്രാഞ്ച് വഴിയാണ്. കാരണം അന്ന് നമ്മുടെ സിൽവർ ജൂബിലി സെലിബ്രേഷനാണ്. ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ 25th ഇയർ സെലിബ്രേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ രാജഗോപാൽ സാറാണ് അന്ന്, അദ്ദേഹം പാർലമെൻ്ററി റെയിൽവേ കാര്യയുടെ സഹമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ഇനോഗ്രേറ്റ്, അന്നിരുന്ന PB മാനേജർ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ശിവകുമാർ സാറിന് വളരെ അടുത്തറിയുന്ന കാരണം സാറിനെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് വിളിക്കുകയും അദ്ദേഹം വരാൻ, പക്ഷെ അന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ വിസിറ്റ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ പറ്റാതെ ആ യാത്ര മുടങ്ങുകയും അദ്ദേഹം അതിന് പകരം ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു, യശ്വന്ത് സിൻഹ ഹാസ് ക്ലിയർഡ് ദ സാങ്ഷൻ ഓഫ് ലോക്കൽ ഹെഡ് ഓഫീസിന് വേണ്ടെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഫാക്സ്. നമ്മൾ കാരണം 3-ാം തീയതി ഇത് നടക്കുന്ന 3-ാം തീയതിയാണ്, 2-ാം തീയതി നമുക്കൊരു ഫാക്സ് കിട്ടുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കേരള സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അറിയാൻ ഒരു ആ ഫാക്സ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇറ്റ്സ് ആ ഒരു കേരള സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്തതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മെസ്സേജ് വന്നത് നമ്മുടെ പട്ടം ബ്രാഞ്ചിലെ ഫാക്സിൽ കൂടെയാണ് വരികയും നമ്മുടെ സിൽവർ ജൂബിലി സെലിബ്രേഷനില്ലാതെ ഓപ്പണായിട്ട് മിനിസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി ആ കത്ത് അന്നത്തെ PB മാനേജർ ശിവകുമാർ സാർ വായിക്കുകയുണ്ടായി. ആ പട്ടം ബ്രാഞ്ചിലോട്ട് സോണൽ ഓഫീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പട്ടം ബ്രാഞ്ചിലേക്കൊരു ചലഞ്ചിങ് ട്രാൻസ്ഫറാണ് എനിക്ക് അന്നത്തെ എൻ്റെ മെൻറ്റർ ആൻഡ് ഗുരുവായ VTR മേനോൻ സാറ് തന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവിടെ അന്ന് പട്ടം ബ്രാഞ്ച് വാസ് വൺ ഓഫ് ദി നൊട്ടോറിയസ് ബ്രാഞ്ചസ് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റി. അതിലേക്ക് എന്നെ വിടുക. ജമാല് പഴയ ആൾക്കാർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും, ജമാല് മണിയില്ല, ജയറാമിനറിയാം. കാരണം ആ സമയത്ത് പട്ടം ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് പോവുകയും അതൊരു ചലഞ്ചായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയും ദിസ് ബ്രാഞ്ച് വാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ടു ചെയർമാൻസ് ക്ലബ് മെമ്പർ ഇൻ 2000.
where I joined in 85 as a notorious branch. I could build a team there. There were 45 staff in that branch. 45 staff, and I became the local, I was elected as the local secretary of the branch, and this branch was transformed to continuously 7 times A plus rating, and this was adjudged as chairman's club member. അന്ന് IN സുരേഷ് കുമാർ എന്നുള്ള സാർ, നമ്മുടെ SBIL CCPC റിട്ടയർ ചെയ്ത സുരേഷ് സാറായിരുന്നു അന്ന് AGM ആയിട്ട്, അന്ന് ചീഫ് മാനേജറായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. I am very much proud to say that branch could be transformed to a branch which reached the highest position in the country. Then അവിടുന്ന് promotion, I got promoted as officer, transfer ആയിട്ട് പോവുകയും എറണാകുളത്തേക്ക് പോയി തിരിച്ച് ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു പുതുതായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഇന്നത്തെ HLSCയുടെ പഴയ പേര് ഔട്ട് ബൗണ്ട് സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് ഹോം ലോൺസ് എന്നുള്ളതാണ്. OSF എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഔട്ട് ബൗണ്ട് സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് ഹോം ലോൺസ് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും, അതിൽ ഇന്നത്തെ HLSCയുടെ ഫെസിലിറ്റി ഒന്നും അന്നില്ല. അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം ICICI HDFC ഇവിടെ കൊടികുത്തി വാഴുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ വരുന്നു, ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളൊരു ടീമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ MP പോയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഉണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടീം മെമ്പറാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, കോഴിക്കോട് സന്തോഷ്. ഞങ്ങൾ 3 പേരെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്തൊരു പൊസിഷനിലാണ് തന്നത്. പക്ഷേ ഐ എം ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആൻഡ് ഐ റിമെമ്പർ വിത്ത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് Annie Philip, who is the vice president of SFS Homes, who taught me the basics of marketing. Then I am grateful to Krishnamurthy sir, K.A. Krishnamurthy sir, who has recently who spoke about me, and he was actually he was a mentor for me. Then I remember the then CGM Radha Unni madam, who had frequently interacted with me, and I was fortunate to achieve around more than 240%, 48% of the budget, and I was sent to I'm grateful to the bank for sending me to the property expo, visiting Gulf countries of Dubai, Abu Dhabi, Doha and Kuwait. For the first time I visited there. What I learned from the marketing, my advice to the marketing people is be transparent, be job knowledge, be thorough about the product. Sales and service is important. Only sales is happening, service is not happening. Word of mouth publicity is much better than any advertisement. This is what I learned from when out of my 38 years, more than 38 years of experience in the bank. No advertisement, word of mouth will come. So because I got business only through word of mouth. Once a customer is satisfied means he will direct more people to us, and I have proved that also. Then from marketing I was promoted as deputy manager and transferred to Kanjirangulam branch, which a single officer branch. I was sent with a server. I had to set up the whole branch, and I could make that branch profitable the very next year. That too with one staff. Later on I got one more staff. With 2 staff, that branch could reach more than 100 crore business also during the second year. After that, Keshola sir പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ട്. എരന്ന് വാങ്ങി അടി എന്ന് പറയും സംഭവം. മംഗലപുരം ചോദിച്ചു പോയി അടി കിട്ടി സംഭവം. അവിടെ ചെന്ന് ചെസ്റ്റ് ബാലൻസ് ആക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതാ വന്ന എൻ്റെ ശിഷ്യൻ ബിജു ഉണ്ട് ഇവിടെ. ബിജു ചെസ്റ്റ് വെരിഫിക്കേഷന് വന്ന അവിടെ പോയപ്പോൾ നോട്ടെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി പറക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് ഡോർ തുറന്നാൽ എല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ പുറത്തോടെ വീഴും. 200 crores ആണ് അല്ല, സാങ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി 160 crores, 240 crores അതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. പാവം വെരിഫിക്കേഷൻ വന്ന ബിജു ആദ്യം വന്ന് പിണങ്ങിപ്പോയി എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന്. സാർ ഇതെന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല, ഇതെല്ലാം കൂടെ വലിച്ചപ്പോൾ എല്ലാം താഴെ വീഴുന്നു, നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴക്കൂട്ടം വരെ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ബിജുവിന് ആകെ വിഷമമായി. സാറിനോടല്ലേ ആ ഒരു 4 ദിവസം ഓണം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത് മംഗലപുരം ബ്രാഞ്ചിനകത്താണ്. ഐ ഫോൺലി റിമെമ്പർ സുകുമാരൻ, ബിജു, നമ്മൾ ഇത് മുഴുവൻ പറക്കി പുറത്ത് വയ്ക്കും, ബാലൻസ് ആക്കും, തിരിച്ചു കയറ്റും. അവസാനം 55,000 രൂപ ഷോർട്ടേജ് വന്നു, 55,000 റുപ്പീസ് ഷോർട്ടേജ് വന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് ശ്രീനാഥ് സാർ ആണ് നമ്മുടെ
അസോസിയേഷനിൽ സാറിനെ വിളിച്ചു. ചോദിച്ചപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. തിരിച്ച് നേരത്തെ ഇരുന്നവർ വെക്കുകയും പിന്നെ അതൊരു പോലീസ് കേസായി. ഇപ്പോഴും പോലീസ് കേസ് നിലവിലുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തായാലും അതിനുശേഷം ഗിരികുമാർ കെയ്മേസ് ഉണ്ണിത്ത സാറായിരുന്നു. സാറിനെ എനിക്ക് നല്ലപോലെ ഓർക്കണം. കാഞ്ഞിരംകുളത്ത് മംഗലപുരത്ത് നല്ല സപ്പോർട്ട്. ഗിരി സാറിൻ്റെ പീരീഡിലാണ് ആ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഒരു റിഫോർമേഷൻ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദിസ് പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേജ്. അതിനിടയ്ക്ക് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അവിടെ BM ക്യാൻസറായിട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോവുകയും വേറെ ആരെയും പോസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. കുറച്ച് ദിവസത്തെ ഒരു 8-9 മാസം ആളില്ലാതെ ആ സമയത്ത് ആ ഒരു ചലഞ്ചിങ് ജോബ് ഗിരിയെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് ആ ഒരു ടീം വർക്കായിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ചെസ്റ്റിലെല്ലാം പുതിയ ബിൻസ് ഇട്ട് പക്ക നല്ലൊരു ജസ്റ്റാക്കി മാറ്റാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒന്നുമില്ല, ഒരു ടീം വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സക്സസ് ആവും. നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഇത്രയും വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ഇത്രയും ബ്രാഞ്ചുകളിൽ പോയി പറഞ്ഞെങ്കിലും ആ ഒരു ടീം സ്പിരിറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ എമ്പത്തറ്റിക്കലായിട്ട് ഒരു ടീം ബിൽഡിംഗ് നടന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് നിലനിർത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സായിട്ടുള്ള നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്കൊരു ഉപദേശം തരാനുള്ളത്. അതിനുശേഷം AOയിലേക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് വന്നു. ആ സമയത്താണ് മുരളി സാറിനെ സാറ് ഒരു ഓഡിറ്റ് ക്ലർക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത്. പട്ടം ബ്രാഞ്ച് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ഒരു 86-87 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ മുരളി സാറിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അന്ന് മുതൽ ആ ഒരു ബന്ധം വളരെ ശക്തമായിട്ട് അന്ന് തോമസ് ഇവരൊക്കെയാണ് അന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ്. ഈ ബാങ്ക് മാസ്റ്റർ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ എയ്ഡും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മാനുവൽ സിസ്റ്റം കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ബാങ്ക് മാസ്റ്റർ കണ്ടു, കോറ് കണ്ടു. ഇപ്പം ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ്ങിലും കൂടെ വരും. ഈ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് വന്നാൽ പോലും എല്ലാം ആദ്യമൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കും. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചാലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഏത് യോനോ ആണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളത് ഇതാക്കി. അപ്പം അങ്ങനെ ആ മംഗലപുരം ബ്രാഞ്ചിനെയും നല്ല രീതിയിൽ റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെയുള്ള കാര്യം സാറ് പറഞ്ഞ റെക്സിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ ഒക്കില്ല സാർ. 9 മാസമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അപ്പോഴത്തേക്കും തിരിച്ചെടുത്തു. എങ്കിലും അന്ന് ഗിരി AGM പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ATM ചാനലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പക്ഷേ ദാറ്റ് 9 months വാസ് ശരിക്കും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോഴും റെക്സിയിൽ നിന്ന് വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്. ആദ്യം ഒന്ന് പേടിച്ചു തിരിച്ചുപോയി. ഇതെല്ലാം കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാർ പേടിപ്പെടുത്തി. പക്ഷേ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പേടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ആ ടാസ്ക് നമ്മൾ സ്പോർട്ട് സ്പിരിറ്റിൽ എടുക്കുക, നമ്മളത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൽ വിജയത്തിലേക്കുള്ളൊരു വഴിയായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള സംഭവം. ഉണ്ണി നേരത്തെ സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞു ഏത് കണ്ടാലും ചേട്ടൻ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഒരു ആൻസർ ഉണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ പോസിറ്റിവിറ്റി തന്നെയാണ് ഈ നിലയിൽ എന്നെ എത്തിച്ചതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ വൈഫ് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഈ അർദ്ധരാത്രിയും നിങ്ങളെ മാത്രമേ വിളിക്കുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവരെ വിളിക്കാത്ത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ച ദിവസങ്ങളുണ്ട്. സംഭവം സത്യം തന്നെയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ ട്രൂത്ത്. പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല കണക്കാക്കി. ഞാൻ പറഞ്ഞ അവർക്കൊരാവശ്യം വരുമ്പോഴാണ് അവർ വിളിക്കുന്നത്. അല്ലെ അർദ്ധരാത്രി 2 മണിക്കൊക്കെയാണ് വിളിക്കണത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോഴും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാം, ഞാനതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല. ഇനി വിളിച്ചാലും ഞാൻ എടുക്കും. കാരണം അത് എൻ്റെ എനിക്ക് ഇൻബോണായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇൻബോണായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു നേച്ചറാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ മാറ്റാൻ എനിക്ക് പറ്റും തോന്നല്ല. 60 വയസ്സായി. എന്തായാലും ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ഞാൻ സന്തോഷമായിട്ട് പറയാം. ചിത്ര മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ ഹാസ് ഗ്രാൻറ്റഡ് മീ 5 more years ടൈം ടു ഡൊണേറ്റ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഐ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ആസ് ലോങ് ആസ് പോസിബിൾ. ഞാൻ ചെയ്യും, ഉറപ്പാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ അസോസിയേഷനിൽ ഞാൻ വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയാം, ശ്രീനാഥ് സാർ, വളരെ റെസ്പെക്റ്റോടുകൂടി ഞാൻ പറയാം, ശ്രീനാഥ് സാറ്, പണിക്കർ M. ജേക്കബ് സാറ്, ജനാർദ്ദനൻ സാറ്, പിന്നെ അടുത്ത ജനറേഷനിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കൃഷ്ണാനൻ സാറ്, മുരളി സാറ്, പ്രേമനും പ്രേമനൊക്കെ വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ ഒരു DGM-ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ശരിക്കും. ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പോയില്ലായിരുന്നുണ്ട്. ഈ വാസ് എ ബ്രില്യൻ TO. തോമസ് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തട്ടുദോശ അടിച്ച് TO പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ്. സംഭവം അന്ന് ലേറ്റായി. തോമസ് ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു, ലേറ്റായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ തട്ടുദോശ, അത് മിക്കവാറും ഞാനും ചേർന്നുമായിരിക്കും തട്ടുദോശ നടത്തുന്നത്. ഒരു രസമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ്. തോമസ്, ശശി ഉണ്ട്, ജയറാം വാര്യർ, പ്രദീപ് ജി നായർ, മണി RBO 1 മാനേജർ റിച്ചാറായിരുന്ന
അപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തോമസ്, ഐ അഷ്വർ യു ദാറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടിൽ നമ്മുടെ അവസാനം വരെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. We had family get-togethers also, and these families are also very attached also. പിന്നെ തോമസ് പറഞ്ഞാൽ അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്നിട്ട് തോമസിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രീനാഥ് സാറിനെ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. സാറപ്പോൾ വെറുതെ വിളിച്ചിട്ടേക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ എവിടെ ഉണ്ട്? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സാർ, ഇവിടെ ഉണ്ട്, തോമസിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ് സാർ. അല്ല, അപ്പം അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യരുത്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദി അതർ റിലേഷൻഷിപ്പ്. പിന്നെ മുരളി സാറ് ഇതാവുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പോസ്റ്റ് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെയധികം ഭയപ്പെട്ടു പോയി. ആം ഐ ക്വാളിഫൈഡ്, എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ഭയപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. സംഭവം ശ്രീനാഥ് സാറ് പോകുന്ന സമയത്ത് മുരളി സാറ് GS ആവുകയും എന്നെ അപ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയില്ല, എന്നെക്കാൾ മുമ്പേ DGS ആവേണ്ട ഒരു ചേട്ടൻ എന്താ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, രാജേഷ് ഷാർ. ഹി വാസ് വെരി സീനിയർ ഇൻ ദ അസോസിയേഷൻ. ആ DGS ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് DGS ആവുന്നു. ഒരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മോഡ്യൂളിലെ DGSഉം ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ഓഫീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം പാടാണ് സംഭവം. നിങ്ങളുടെ ഒരു ബില്ലിൽ ഒരു രൂപ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അയാൾ അവിടെ കയറി ഇരുന്നിട്ട് നമുക്കിട്ട് പണിതെന്ന് പറയും അല്ലേ? അതേസമയം ബാങ്കിൻ്റെ സർക്കുലർ ഉണ്ട്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി പോയേ പറ്റൂ, അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. സംഭവം ബോത്ത് ഷുഡ് ബി. ഈ ഇത്രയും DGMs അവർ ഇത്രയും സത്യസന്ധമായിട്ട് എന്നെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും എന്നെ ഓർത്ത് പറയുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ടു ദ ബാങ്ക് എന്ന് എനിക്ക് നെഞ്ചി കൈവച്ച് പറയാൻ പറ്റിയ സംഭവം. ആൻഡ് ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് എന്നോട് കാണിച്ച ഈ സ്നേഹത്തിന് ഏരിയ മീറ്റിംഗ്സിലാണെങ്കിൽ ഈ മീറ്റിംഗ്സിലാണ് എന്നെ ഇത് കേൾക്കാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ സത്യസന്ധമായി നിന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് തെളിവായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു സംഭവം. ഈ എല്ലാവരുമായിട്ട് വഴക്കം, രാധാകൃഷ്ണ സാറുമായിട്ട് ഞാൻ വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്, ദാറ്റ്സ് എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ്. നമ്മളൊരു കാര്യം വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന സാറ് ചിലപ്പോൾ സാറിൻ്റെ പ്രഷർ കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം സംഭവം, മേ നോട്ട് ബി പക്ഷെ അത് ജാസാറ് പറഞ്ഞു. ജാസാർ ഐ ആം ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു യു ഫോർ സാറ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. I am sincerely grateful to Radhakrishnan sir for taking all the pain to come over here and attend this function, sir. I am really blessed to have you at this function, sir. Ravi Kiran sir with a short period interact ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, but he attended the CNC meeting where I attended my last CNC meeting. Me and Unikishan was there, and I gave a and CGM sir asked to open up. I gave a promise to the CNC that I will visit all the branches and make an appeal to all the new generation to protect our bank and increase the business. Bank കുറച്ചുകൂടെ പ്രോസ്പറസ് ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളത്. Sir, I can touch my heart and say that I have made this appeal to the entire staff of this module, including officers and award staff. I have done it, sir. I am planning to, if I get an appointment, I will meet CGM also, sir, and I will tell him. GM, sir, I have already told. Because I have made an appeal, sir. Because ഞാൻ പറഞ്ഞ വളരെ ഒരു സത്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ ബാങ്കിൻ്റെ ബിസിനസ് പലതും പല ബാങ്കുകളും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു. നമ്മൾക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. അത് കാൽക്കീഴിലെ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്ന നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. മരം വീഴുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് താഴെ വെച്ച് മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ വീഴും. അത് സംഭവിക്കും. കാരണം 85ക്ക് ശേഷം 2008 ഒരു മാസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് SBIയിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത 2 വർഷത്തിനകത്ത് ഈ ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി യങ്ങർ ജനറേഷൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരും. യു ഷുഡ് ഷോൾഡർ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ പ്രൈമറി ഡ്യൂട്ടി ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ബാങ്ക് വളരണം, ബിസിനസ് വളരണം. അത് നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കണക്ടിവിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാം. അസോസിയേഷൻ ലെവലിലും ജനറൽ സെക്രട്ടറി, പ്രസിഡന്റ് അവർ ഫെഡറേഷൻ ലെവലിൽ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ എമ്പത്തറ്റിക്കലായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് പെരുമാറി നമ്മൾ ആൾക്കാരെ നമ്മളോടൊപ്പം നിർത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഔട്ട് ഓഫ് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ എം ടെല്ലിങ് ആസ് ആൻ ഔട്ട് ഗോയിങ് DGS എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്. ബിക്കോസ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വി യൂസ് ടു ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ദ കസ്റ്റമർ. ഇപ്പം ചോദിക്കും, കണക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാത്ത സമയത്താണോ കസ്റ്റമർക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ അല്പം കൂടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
അസോസിയേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പാട് എനിക്ക് മുരളി സാറിനോടാണ്. മുരളി സാർ ഇന്ന് വരേണ്ടതായിരുന്നു, വൈറൽ ഫീവർ ആയത് കാരണം വന്നിട്ടില്ല. എങ്കിലും ആ അഭാവത്തിൽ പോലും ഞാൻ മുരളി സാറിനെ നമിക്കുന്നു. കാരണം എന്നിൽ കാണിച്ച വിശ്വാസവും സാറ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ ദൗത്യവും എനിക്കാകുന്ന രീതിയിൽ പരമാവധി എന്നെക്കൊണ്ട് പരമാവധി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. 2, ഒരു വലിയ മെഗാ മെർജർ. കാരണം ഇനി അടുത്ത ജനറേഷൻ ഈ മെർജറിനെ കുറിച്ച് ഇനി പറയരുത്. ഇതെനിക്ക് പറയാൻ അവകാശമുണ്ട്. കാരണം ഞാനൊരു വലിയ മെർജർ ഫേസ് ചെയ്ത സമയത്ത്, ഇവിടെ DGS ആയിട്ടിരുന്ന സമയത്ത് ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ അഭിമാനത്തോടെ പറയാം, നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള പ്രബുദ്ധരായ മെമ്പേഴ്സ് എന്നോടൊപ്പം കൂടെ നിന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൽ ഒരു ഘടകം. രണ്ടാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡ്സ് ഗിഫ്റ്റഡ് ബ്രദർ. ഒരമ്മ പ്രസവിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്നോടൊപ്പം എൻ്റെ കൂടപ്പിറപ്പിനെ പോലെ നിന്നിട്ടുള്ള ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. ഹി വാസ് ദ DGS ഓഫ് എ ബിഗർ മോഡ്യൂൾ, ബിഗർ മെമ്പർഷിപ്പ് ദാൻ മീ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്നെ ഉണ്ണിയുടെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ CEO സെലക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വീഡിയോ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധമായിട്ടും പറഞ്ഞു സംഭവം. കാരണം അതേപോലെ ഒരു മനസ്സോടുകൂടി ഇന്ന് വരെ ഈ പറയുന്ന നിമിഷം വരെ യാതൊരു ഇതും വന്നിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഫോർ ദ എൻ്റയർ ടീം കഴിഞ്ഞ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴെന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരും ഒരു കൂട്ടായ മനസ്സോടുകൂടി ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ഡിഗ്നിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും അവരെ ഒരു മനസ്സോടുകൂടി അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ മാത്രം മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ മോഡ്യൂൾ ഇത്രയും സക്സസ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് എന്ന്. പിന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന വിശ്വാസം. രാധാകൃഷ്ണ സാറാണെങ്കിൽ ഏത് ആവശ്യമാണെങ്കിലും ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റാഫ് യൂണിയൻ. ഐ എം റിമെമ്പറിങ്, ഐ എം മിസ്സിങ് രജത് ഹിയർ. രജത് മൈ യങ്ങർ ബ്രദർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ നെവ്യൂ എന്ന് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം. ഏറ്റവും ഞാൻ കുറേ DGSമാരുമായിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മോഡലിൽ. വിനോദ് ഫിലിപ്പ്, ഐ എം റിമെമ്പറിങ് ഫിലിപ്പ് കോശി. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ഹാഡ് എ വെരി ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് രജത്. ആ രജത്തിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയാം, only because of that bonding relationship with which the union and association plus the confidence of the DGM of this module. രാധാകൃഷ്ണ സാർ നമ്മുടെ സക്സസ് സ്റ്റോറി അവിടെയാണ്. കാരണം ഏതാണെങ്കിലും ആ ഒരു യൂണിറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ്. കാരണം രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം തീർച്ചയായിട്ടും. അതുകൂടാതെ രാജേഷ്, ബിജു, വിനോദ് MR ഇപ്പോൾ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് കമ്മിറ്റിയിലുണ്ടായിരുന്നു. വിനോദ്, ബിജു ഇവരൊക്കെ DPC മാറ്റേഴ്സിൽ അഗ്രഗണ്യരാണ്. ഇവരെയൊന്നും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ടീമായിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ വിപിൻ, സുജാത ലേഡി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്, നീമ ഉണ്ടായിരുന്നു. നീമ ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്തേക്ക് പോയി. ഇപ്പം നമുക്ക് പകരം ചിത്ര എൽ മുരളി. പിന്നെ ഈ റിമെമ്പർ അലക്സ് സാറ്, രഘുപതി സാർ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയകൃഷ്ണൻ സാറിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, സാറ് അത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ സാറ് നമുക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും അത്ര ക്ഷമയൊന്നുമില്ല. ഒന്നീ പെട്ടെന്ന് തുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് തീരും സംഭവം. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അടിച്ചിടും, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കും. പക്ഷെ സാർ അതല്ല, സാറ് വളരെ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കാം സാർ നോക്കാം. അത് ആ ചിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു റെസ്പോൺസാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം. പക്ഷേ ആ ജയകൃഷ്ണൻ സാറ് എന്നിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വാസം അതും ഒരിക്കലും എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ദ കോൺഫിഡൻസ് ഹി ഹാഡ് ഇൻ ദിസ് മോഡ്യൂൾ. ആൻഡ് ഞാനൊരു കാര്യത്തിന് സാറിന് കഴിയുന്നിടത്തോളം ഉപദ്രവിക്കാൻ വിളിക്കില്ല. എൻ്റെ കൈക്ക് നിൽക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ട സമയത്ത്, ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും വിളിക്കാൻ പറ്റും. സാറിൻ്റെ ആ ഒരു പേഷ്യൻസ് എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ പ്രേമനാണെങ്കിലും സോഫ്റ്റാണ്, വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു നേച്ചറാണ്. അപ്പോൾ ആ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗൈഡൻസും ഞാൻ മറക്കില്ല സാർ. കാരണം that has contributed a lot for whatever could be done is unstinted support from the entire circle secretariat also. അതും വേണം, അവരുടെയും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മോഡ്യൂളിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും. മോഡ്യൂളിലും പക്ഷേ ഒരു നല്ലൊരു ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡ്യൂളായിട്ടും. പിന്നെ പരമാവധി ഇതിന് ട്രാൻസ്ഫർ ആകട്ടെ, മെഡിക്കൽ ബിൽസിൻ്റെ കാര്യമാവട്ടെ, ഏത് കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും
നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് ഞാൻ പറയാം, നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരാളെ പോലും ഉപദ്രവിച്ച് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള, ബിക്കോസ് രവി കിരൺ സാർ വിൽ വൗച്ച് ദാറ്റ്. ബിക്കോസ് ഈ കഴിഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഫർ എക്സൈസിൽ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോൾ പോലും ഞാൻ എല്ലാ പേപ്പറും സാറിനോട് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഒരെണ്ണം അൺജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ക്വിറ്റ് മൈ പോസ്റ്റ് ആസ് DGS എന്ന് ഞാൻ സാർ, ആൻഡ് ഹി ബിലീവ്ഡ് മീ ഓൾസോ. ഹി വാസ് മീറ്റിംഗ് മീ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ്. സർ, ഐ എം ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു യു ഫോർ ദ കോൺഫിഡൻസ് bestowed in me, സർ. കാരണം ദാറ്റ് വാസ് ദ കോൺഫിഡൻസ് ഫ്രം ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് സൈഡ് ഓൾസോ. വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പ്സ് അതൊന്നും നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എൻ്റെ ടീം ഓഫ് സ്റ്റാഫ് യൂണിയൻ ആൻഡ് അസോസിയേഷൻ, എൻ്റെ എല്ലാ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ് ദേവർ ഇൻ പില്ലർ ആൻഡ് പോസ്റ്റ്. ഓരോ പില്ലർ ആൻഡ് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് 7 ക്യാമ്പ് LHOയുടെ. അതിൽ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു CDO, അവർ CMC. കാരണം അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി, വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസുമായിട്ടുള്ള ടൈപ്പ്. Wherever management also fully extended cooperation for the treatment of ആരുടെയെങ്കിലും മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കേസുകളിലൊക്കെ വളരെ ലീനിയൻ വ്യൂ. എവരിബഡി, നോട്ട് ഈവൻ മെനിങ്ങാന്ന് ഞാൻ GM-നെ കണ്ടപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സ്റ്റാഫ് മാറ്റേഴ്സ് ഐ നെവർ കീപ്പ് എനിത്തിങ് ഇൻ മൈ ടേബിൾ പെൻഡിങ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സർ, ദർ ഈസ് നോ കംപ്ലൈൻറ്റ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു. I am confident that Unnikrishnan will shoulder the responsibility of DGS from 1st January. Definitely ആയിട്ടും ഓഫീസേഴ്സിനെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഡിഗ്നിറ്റി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ സംഘടനയെ നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് വീണ്ടും പോകണം. ഒരാളുടെ റിട്ടയർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടനയുടെ എൻഡ് അല്ല, അത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഫോർവേഡ്. ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അത് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യും, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കേശവപിള്ള സാറിനെ പറ്റി പറയണം. കാരണം വെച്ചാൽ സാർ ഇത്രയും പാലക്കാട് നിന്ന് കാർ ഓടിച്ചാണ് വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം സംഭവം. സാർ ഇത്രയും പെയിൻ എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ സെൻഡ് ഓഫിന് വന്നതിന് സാർ ഞാൻ നമിക്കുന്നു സാർ. ആ ഒരു ആത്മബന്ധം സാർ. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പരീക്ഷ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ചാണ് എൻ്റെ മുഖം എന്നെ കണ്ടിട്ട് സംശയം തോന്നിയിട്ട് സാർ ഇങ്ങനെ മുരളി സാറിനെ ആരോ വിളിച്ചിങ്ങനെ ചോദിച്ചു. ഇവർ 2-3 ബാച്ച്മേറ്റ്സ് ഇവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനന്ന് മംഗലൂരത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സാർ. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പേപ്പർ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് ആ പിറ്റേ ദിവസത്തെ എക്സാമിൻ്റെ. എങ്കിലും സാറിനോട് പ്രത്യേക ഒരു, സാറ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് തീർച്ചയാണ് സാർ, സാറിനോടൊരു പ്രത്യേക മമത എനിക്കുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്നേഹമുണ്ട്. ആ സാറ് വളരെ ഏത് ഡിസ്ട്രസ്സിലാണെങ്കിലും സാറിന്, പിന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചതിനും സാറിന് അസോസിയേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാറിനോട് കടപ്പാടുണ്ട് സാർ. ജയറാം വരിക. ജയറാം ഉറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ജയറാമെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ പറയാം, ഈ ജയറാം എന്നോടൊപ്പം ഉറച്ചു നിന്ന് ഈ സംഘടനയിൽ എന്നോടൊപ്പം നിന്നിട്ടുണ്ട് ജയറാമെ. അത് എനിക്ക് തീരാത്തൊരു കടപ്പാടുണ്ട്. യു ആർ എ ഗൈഡിങ് ഫാക്ടർ ഫോർ മീ ആൻഡ് യു ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു മെൻറ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രസ്സിൽ, എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ പോലും എന്നോടൊപ്പം ഉറച്ചു നിന്നിട്ടുള്ള ജയറാമാണ്. എന്ത് കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ ഓപ്പണായിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. അത്രയും നല്ലൊരു ബോണ്ടഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ജയറാം. ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോർ അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദിസ് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേയിങ് അലോങ് വിത്ത് മീ ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് മൈ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ദ എക്സ്റ്റൻഷൻ ടിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് ടേം, സൂപ്പറാനുവേഷൻ വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ബോട്ടം ഓഫ് മൈ ഹാർട്ടായി നന്ദി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, ആ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഇതിൽ നന്ദി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. പിന്നെ ഹരി, ഇവരൊക്കെ എല്ലാവരും ചെറിയ പിള്ളേരാണ്. ഈ ഹരി, മനു ഉണ്ട്, RBO 3 മനു ഉണ്ട്. ഈ പിള്ളേരെ വലിയ കാര്യമാണ്. ഇവരെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എന്ത് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കും, നമ്മളൊരു പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരം കണ്ട് ആ രീതിയിൽ പോകും. അപ്പോൾ അത് ഇവരെയൊന്നും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഷുഡ് കണ്ടിന്യൂ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് രജത്തൻ ടീം ഇൻ ദ സെയിം മാനർ. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ബന്ധം നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റാഫ് യൂണിയനായിട്ട് നിലനിർത്തി പോകണം. ഇത്തരത്തിൽ രാജ്മോഹൻ സാറിനെ എനിക്ക് ഓർക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല.
ബിക്കോസ് രാജ്മോഹൻ സാർ ഈസ് ഞാനിവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഫിറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സഹായിച്ചു എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇഫ് ഐ കുഡ് ഡു എനിത്തിങ് ഐ ഡെഡിക്കേറ്റ് ദിസ് ടു രാജ്മോഹൻ സാർ. സാർ എത്തിയിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഐ ആം ഡെഡിക്കേറ്റിംഗ് ദിസ് ടു മൈ ഗുരു ആൻഡ് ഫോർമർ CMHR, നൗ AGM NP at LHO. ഐ സല്യൂട്ട് ഹിം. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫിറ്റ്മെൻറ്റിൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന, അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ബാലപാഠം തൊട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന രാജ്മോഹൻ സാറിനെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നമിക്കുന്നു. ഗിരികുമാർ, ഗിരി ഈസ് മോർ ദാൻ എ ബ്രദർ ടു മീ. യെസ്, ഹി ഈസ് നൗ SBI പേയ്മെൻറ്റ് സർവീസസിൻ്റെ CEO ആണ്. മോർ ദാൻ എ ബ്രദർ ടു മീ. തീർച്ചയായിട്ടും ഗിരിയെ ഓർക്കുന്നത്, ഹീ ഈസ് ദ മാൻ ഹൂ മെയ്ഡ് മീ റൈറ്റ് ദിസ് പ്രൊമോഷൻ എക്സാം. അതർവൈസ് അതും സ്റ്റാഫ് യൂണിയനിൽ എനിക്കുണ്ടായ ചെറിയൊരു ഐഡിയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ പുറത്താണ് ഞാൻ സ്റ്റാഫ് യൂണിയനിൽ നിന്നും മാറിയത്. അപ്പം അന്നും ഞാൻ ഈ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പരാമർശം ആഗ്രഹിക്കില്ല. എങ്കിലും that was a turning point with Giri's pressure to write the officers exam. Over and above that, if I had taken my promotion, I would have become minimum an AGM. But I am proud to say that I am proud to retire as a DGS of this module and as a deputy manager, serving the office community and fighting for protecting the integrity and dignity of this officers in this entire module. ഞാൻ വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് സുമ, ദിസ് ഈസ് which I preferred. കാരണം ഞാനിപ്പം I am taken back to 1989. ഞാൻ അന്ന് കല്യാണം ആലോചിച്ച് പോകുമ്പോൾ അഞ്ജലിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്ലർക്കായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പ്രൊമോഷൻ ഒന്നും എടുക്കണമെന്നില്ല, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഐ മേ റിട്ടയർ ആസ് എ ക്ലർക്ക് എന്നൊരു അന്ന് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ ബാക്കിൽ ഇത് സംസാരിക്കുന്നിടയിൽ ആ ഫ്ലാഷിലോട്ട് പുറകിൽ പോയതാണ്. പിന്നെ ഐ എം ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ദിസ് ബാങ്ക് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ദ ഫോറിൻ LFC വിച്ച് ഐ കുഡ് ടേക്ക് മൈ ഫാമിലി ടു 3 LFC പോയിട്ടുണ്ട്, യൂറോപ്പ്, ചൈന, ലണ്ടൻ, സ്കോട്ട്ലൻഡ്, ഫോർ ദിസ് ഗ്രേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ. പിന്നെ എന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കി ഈ നിലയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചതും only because of this organization. So I will be grateful to this organization even after retirement, wherever I could canvass or wherever I could do any contribution for the bank. Definitely I will be ഞാനത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് തുടർന്നും അത് ചെയ്യും. ബാങ്കിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിനായിട്ട് എന്നാലാകുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു. ജാസാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് സുമ. കാരണം പകലിൽ ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് വല്ല മെമ്മോ എടുക്കാനോ വല്ല ആശുപത്രി കേസൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും പോകുമ്പോൾ വർക്കും ഇതും കൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ലേറ്റായിട്ട് വന്നിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ. കാരണം മേശപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന എല്ലാം മെഡിക്കൽ, അകേല പ്രസാദ് സാറിനുള്ള ഇരിക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റാഫിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ബില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ TA ബിൽസ് ആയിരിക്കും ആ സെക്ഷനിലിരിക്കുന്നത്. അതൊരു ഡ്യൂട്ടി ബൗണ്ടായിട്ട് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സത്യം തന്നെയാണ് സംഭവം. ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രൂത്ത്. കാരണം അത് ഷോൾഡർ ചെയ്ത് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പിന്നീടാണ് എനിക്ക് ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ കിട്ടിയത്. DGS ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഒരു അസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ അത് ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ഡ്യൂട്ടി. കാരണം പകൽ ഞാൻ വേറൊരാളുടെ ആവശ്യത്തിന് മെമ്മോ മാറിയിരുന്ന LMS ഓഫീസിൽ പോലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ഹിയർ. കാരണം നാളെ അതൊരു പെൻഡിങ് വന്നൊരു പ്രശ്നമാക്കി വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ചില കേസുകൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നെക്കൊണ്ട് അവിടെ തീർക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഞാൻ അങ്ങനെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ. ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ബി ലോയൽ ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഈ തരുണത്തിൽ ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് അല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂടെ കേശവ സാർ ജോയിൻ ചെയ്ത ജയപ്രസാദ്, CM LHO, ഇന്ദിര PK, അയ്യോ സോറി JP ഞാൻ കണ്ടില്ല, സോറി JP, പിന്നെ റെക്സി എത്തിയാ കള്ള രാവിലെ കണ്ടില്ല ഞാൻ. അന്ന് ഒരു ഗുരു ഇവിടെ വന്ന് എന്നെ തൊഴുതിട്ട് വേണ്ടേ സാർ? എത്തി സാർ. കാരണം റെക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ റെക്സിയെ ഞാൻ കെട്ടി ശബരിമല കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. അതൊന്നും സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ? ഐ ടുക്ക് ഹിം ടു ശബരിമല സാർ. ശബരിമല മല ചവിട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, കെട്ടുവെച്ച് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് സാർ. അല്ല വന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച മുങ്ങി സാർ. അപ്പം ഞാൻ വെച്ച് ആ കേസ് പോയി, ഇനി തിരിച്ചൊന്നും വരില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച്. എന്നിട്ട്
Hemant, he was Green Channel #1 in Mangalapuram branch. A Mangalapuram branch, Kerala Circle, he was #1 in Green Channel. Hemant on the DGMs on the Kandota. Sir, he is presently working in Vinyam branch, sir. He has done the number, he was #1 in Kerala. And Girikumar said, sir, while he was RM, he came to the branch and congratulated Hemant C. Babu. Though illiterate branch, you used to convert those people into digital banking, sir. At that time, that swiping machine. നമ്മുടെ ജയറാം ഉണ്ട് സാർ, SBI ILD ജയറാം. പിന്നെ ഫിറ്റ്മെൻസിൽ ഒരുപാട് ഗൈഡൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള രവീന്ദ്രൻ സാറിനെ ഓർക്കുന്നു. പിന്നെ CK ഗോപി സാറ്, കാലിക്കറ്റ് മുൻ DGS രവീന്ദ്രൻ നായർ സാറ്, SBSU ലീഡേഴ്സായ ജോൺ ജോസഫ് സാർ, ഇപ്പോൾ പെൻഷൻസ് അസോസിയേഷൻ ജയകുമാർ, ട്രിവാൻഡ്രം AGS ആയിരുന്ന മധുകുമാർ, പിന്നെ എന്നും ഒറ്റപ്പാലത്തിലൊരു റോൾ മോഡലായിരുന്ന TG രവി സാർ. കാരണം ഒരു റൈറ്റ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയാം, സ്റ്റാഫ് യൂണിയൻ്റെ ആ സിമ്പിൾ പ്രാവർത്തികമാക്കിയ വളരെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രവി സാറ്. പിന്നെ നമ്മുടെ സർക്കിൾ വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ഇതായിരുന്ന സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാസ് സാറ്, ആൻ്റണി കുര്യാക്കോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴത്തെ CWC സെക്രട്ടറി രവി, ശ്രീകല, രഘു, ഹരി, മനു, ഇവരെയൊന്നും ഞാൻ, പിന്നെ ട്രിവാൻഡ്രം ബ്രാഞ്ചിലുണ്ടായിരുന്ന സുരേഷ്, TM പ്രകാശ്, NCBയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന TM പ്രകാശ്, ഇവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതൊരു നെറുകേടായിട്ട് പോവും. I fondly remember the good relation I had with the RMs who worked in Trivandrum while I was DGS or AGS ആയിട്ടപ്പോൾ Sanjeevan KR, who is now CDO LHO Chennai, late Benjamin sir, Manikandan Nair sir ML GM ആണ്, MD ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഫോർമർ GM. പിന്നെ എൻ്റെ ചേട്ടന് പോയോന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, സുരേഷ് ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പോയി അല്ലേ, AGM PRO and he is my cousin, AGM സുരേഷ് സാർ. കൊല്ലം RMs ആയിരുന്ന അലക്സാണ്ടർ സാറ്, രഘു, വെങ്കടേശ്വരൻ KR. ആലപ്പുഴ RMs ആയിരുന്ന ബാലഗോപാൽ സാറ്, സജി സാറ്, ഇപ്പം പുള്ളി അത് DGM ആണ്, ഹൈദരാബാദിലാണ്. ഇവരൊക്കെ ആ അന്നത്തെ പഴയ SBIയുടെ മോഡ്യൂൾ ആലപ്പുഴ വരെ, പാറശാല മുതൽ ആലപ്പുഴ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇവരുമായിട്ടൊക്കെ ഇൻട്രാക്ട്. പിന്നെ I am remembering with gratitude to the hospital corporate tie-up ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ, കിംസ് അനന്തപുരി, SUT ഹോസ്പിറ്റൽ പട്ടം, SP ഫോർട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോർ ദ നമ്മുടെ ഒരു വാക്കിന് വില വെച്ചിട്ട് അവരുമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അവരുടെയും കൂടെ സഹകരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആരെങ്കിലും വിഷമിപ്പിക്കുകയോ വേദനിപ്പിക്കുകയോ ആരോടെങ്കിലും കർക്കശമായിട്ട് പെരുമാറുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പൺ ഫോറത്തിൽ ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. അത് ബാങ്കിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി മാത്രമേ ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നെനിക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ആരെങ്കിലും ഞാൻ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. I love the bank which made me and my family what I am today. I bow my head to my feet and salute the Almighty God and this mighty institution for giving me an opportunity to serve these 38 years, 1 month and 7 days. I pray to the Almighty to bless all of you and your family with all the very best. Wishing you a happy new year. To get to know and then to part is the saddest thing of many a heart, but it cannot be avoided. It is time for me to say goodbye. Thank you. Now we move on the last part of the meeting. Vote of thanks by Rajesh R. One thing you have to know that live streaming also going on. People are watching from various
part of the state or country, wherever. Respected senior dignitaries on the dais, off the dais, senior officials. Before going to my duty, on my personal behalf, ഗോവിൻ സാറിൻ്റെ ഫാമിലിക്കും ഒരു ആയുരാരോഗ്യമായ ഒരു റിട്ടയർഡ് ജീവിതം ആശംസിക്കുന്നു. I take this opportunity to thank Sri Radhakrishnan sir, General Manager, Network 1, Bangalore Circle, for traveling all this distance and make this event a grand success. Thank you very much, sir. I thank Sri Ravikiran sir, DGM Trivandrum Module, for attending this function and make it a success, sir. I also thank our President, Sri V.K. Premchandran sir, General Secretary, Sri G.R. Jackson sir, Mr. Hari, Assistant General Secretary of Trivandrum Staff, State Bank Staff Union, and my co-colleagues in our Trivandrum module. Thank you one and all. Sorry, I also thank Sri Mudgat sir. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പ്രസന്റേഷന് സഹായിച്ച പ്രശാന്ത് എം.ആറിനും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം മോഡലിൻ്റെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രശാന്ത് ഒന്ന് എണീറ്റേക്കോ. അതുപോലെ തന്നെ ABOയുടെ ജംഗ്ഷൻ സാറിനും ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ വന്ന് സാറിന് ഗോവിന്ദ് സാറിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ചതിലും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും നമ്മുടെ SBI ട്രിവാൻഡ്രം മോഡലിൻ്റെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കേശവുള്ള സാറ് പോയിന്ന് തോന്നുന്നു. സാറ് ഇത്രയും ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്ന സാറിനും പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. മിസ്റ്റർ ജാസ് സാറാണെങ്കിലും സാറ് ഇത്രയും ഇതിനു വേണ്ടി 2 ദിവസം മെനക്കെട്ട് വന്നെന്ന് സാറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഡിന്നർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടേ പോകൂ. താങ്ക് യു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദേശീയ ഗാനത്തോടുകൂടെ മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ദേശീയ ഗാനത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. താങ്ക് യു ആൾ. മീറ്റിംഗ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു.